ओके, हॅलो डिअर स्टुडंट. साऊंड आणि स्क्रीन क्लिअर आहे का? प्लीज सांगा. ओके, हॅलो डिअर स्टुडंट. साऊंड आणि स्क्रीन क्लिअर आहे का? प्लीज सांगा. साऊंड आणि स्क्रीन दोन्ही क्लिअर आहे का? सांगा प्लीज. ओके, हॅलो डिअर स्टुडंट. साऊंड आणि स्क्रीन क्लिअर आहे का? प्लीज सांगा. साऊंड क्लिअर. साऊंड अँड स्क्रीन. हॅलो स्टुडंट्स, आवाज क्लिअर आहे का? साऊंड क्लिअर आहे का? सांगा प्लीज. साऊंड आणि स्क्रीन दोन्ही पण. साऊंड आणि स्क्रीन दोन्ही क्लिअर आहे का? प्लीज सांगा. इज इट ओके? साऊंड अँड स्क्रीन बोथ आर क्लिअर. हो, क्लिअर आहेत. थँक यू. नाव स्टार्ट द that's a question paper pattern. Okay, now start the. Okay, sound clear है? Okay, thank you. Screen, please check करा. Screen clear आहे का? Sound आणि screen both are clear. Okay, please reply करा. Okay, everyone. Sound आणि screen both are clear. Okay, I tell you about the question paper pattern and the number of questions. Okay, now start the number first. That's the syllabus. That's the syllabus related to the number one chapter. That's the solid state. Solid state. Number two, that's the solution. Number third, ionic equilibria. Number fourth,
chemical thermodynamics. Number 5th, electrochemistry. Number 6 is the chemical kinetics. Then दोन्ही मीडियम मध्ये चालेल, मराठी इंग्लिश. Okay, now start the solid state, solutions, ionic equilibria, thermodynamics, electrochemistry, kinetics, chemical kinetics particularly. Then okay, out of the 6 chapter, the first 6 chapter okay, came from the physical chemistry. तर हा जो पूर्ण फिजिकलचा केमिस्ट्रीचा सेक्शन आहे त्यामध्ये केमिकल थर्मोडायनामिक्स 6 to 8 मार्क वेटेज आहे, हायेस्ट वेटेज आहे. त्यामुळे इथे तुम्हाला टू न्यूमेरिकल सॉल्व करायचेत, न्यूमेरिकल्स प्लस 1 क्वेश्चन असेल, 1 क्वेश्चन ॲज अ थेरी आणि तो असेल शॉर्ट डेरिव्हेशन टाइप, आणि 1 क्वेश्चन असेल, 1 क्वेश्चन ॲज अ थेरी, 1 क्वेश्चन ॲज अ डेफिनेशन. एक डेफिनेशन क्वेश्चन असेल. डेफिनेशन मध्ये केमिकल थर्मोडायनामिक्सच्या डेफिनेशन मध्ये नंबर 1 काही ओके डेफिनेशन्स आहे त्यामध्ये हीट ऑफ ॲटोमायझेशन, हीट ऑफ द ओके दॅट्स हीट ऑफ सोल्युशन, नेक्स्ट इज दॅट्स द हीट ऑफ रिएक्शन, नेक्स्ट इज द हीट ऑफ द सब्लिमेशन, हीट ऑफ द वेपरायझेशन. अशा काही डेफिनेशन्स आहे. त्या डेफिनेशन पैकी मी आउट ऑफ टोटल 8 डेफिनेशन्स आहे त्यांच्यापैकी एक डेफिनेशन येऊ शकेल. तर ही एक डेफिनेशन आहे. वन क्वेश्चन डेफिनेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन दॅट्स 1 क्वेश्चन ॲज अ थेरी क्वेश्चन ॲज अ डेरिव्हेशन टाइप. 2 न्यूमेरिकल्स. 1 न्यूमेरिकल इट मे बी द वर्क डन, W is equal to minus P delta V type, and second is the W max is equal to minus 2.303 nRT log to the base 10 of the V2 divided by V1 or P1 divided by P2. Maximum work done. Maximum work done by the gas. It may be the that's a pressure volume type or that's a reversible expansion. And number 2 type is a mathematical equation of the first law of thermodynamics. Delta U is equal to Q plus W. This is so simple numerical. Ask for the 1 mark question. It may be the MCQ type question or the theory level questions. यामध्ये theory level असेल किंवा MCQ level असेल किंवा याच्यावर दुसरा एक और टाइपचा क्वेश्चन असू शकेल. तो असणार आहे isothermal under the condition of isothermal expansion or isothermal process. Next is the adiabatic process. Next is the isochoric process. Isobaric process. Then okay, हा जो क्वेश्चन असणार आहे derive the mathematical equation of the first law of thermodynamics with respect to isothermal process, adiabatic process, isochoric process or isobaric process. नेक्स्ट याच्यामध्ये एक सो सिंपल वन क्वेश्चन ॲज अ थेरी क्वेश्चन असेल. तो स्टेट फंक्शन, पाथ फंक्शन, इंटेन्सिव्ह प्रॉपर्टी, एक्सटेन्सिव्ह प्रॉपर्टीज अँड द स्टेटमेंट ऑफ द mathematical equation of the first law of thermodynamics as a numerical, or derive its equation as a 1 mark, or derive different laws of the thermodynamics. First law of the thermodynamics, these are the thermodynamics related to the chemical thermodynamics. So simple as a numerical question, 2 numerical question, 1 question as a theory question, 1 question as a definition question, and the 1 question as a MCQs question. Total maximum 8 mark and the minimum 6 mark. Next part, which is related to the electrochemistry. Then with respect to the electrochemistry, now start electrochemistry. Then in the electrochemistry, 1 minute please. Then either the definition of the
electrical conductance, and the very important part is the resistivity of the conductor. Definition of the resistivity of the conductor: rho is equal to R into A divided by the L. R is the resistance in the ohm, area of cross section is the meter square, divided by length is the meter. Therefore the unit of the resistivity is the ohm meter. This is the unit of the resistivity. Next is the electrical, that's the conductivity. Conductivity having the formula K is equal to, this is a too much important formula. Ask for your examination as a numerical question. तर याच्यावर न्यूमेरिकल क्वेश्चन असतील, सॉल्व क्वेश्चन जे असतात तर सॉल्व क्वेश्चन तुम्ही करून जा, हे सॉल्व क्वेश्चन मधले असतील. नेक्स्ट मोलर कंडक्टिव्हिटी, दिस इज अ फॉर्म्युला लॅम्बडा इज इक्वल टू के डिवायडेड बाय सी. मोलर कंडक्टिव्हिटी सो सिंपल, हा एक डेफिनेशन असू शकेल, मोलर कंडक्टिव्हिटी. अँड व्हॉट इज द युनिट ऑफ द मोलर कंडक्टिव्हिटी? इट इज व्हेरी इंपॉर्टंट पार्ट, दॅट्स युनिट ऑफ द मोलर कंडक्टिव्हिटी. 1 mark question. Relationship between the conductivity K and molar conductivity. This is a formula. Lambda is equal to 1000 K divided by C. This is a formula where the molar conductivity related to that's the conductivity. Lambda is equal to 1000 K divided by C, where the K is the conductivity and C is the concentration, is the molar concentration. Therefore the molar conductivity is 1000 K divided by C. This is a formula. तर हा एक डेफिनेशन साठी असेल किंवा न्यूमेरिकल साठी और क्वेश्चन असू शकेल. देन नेक्स्ट इज अ व्हेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिव्हिटी विथ द कॉन्सन्ट्रेशन. दिस इज द क्वेश्चन आस्क्ड विथ रिस्पेक्ट टू द आयदर द स्ट्रॉंग इलेक्ट्रोलाइट और द वीक इलेक्ट्रोलाइट. स्ट्रॉंग इलेक्ट्रोलाइट साठी द मोलर कंडक्टिव्हिटी स्ट्रॉंग इलेक्ट्रोलाइट व्हॅरीज लिनियरली विथ स्क्वेअर रूट ऑफ इट्स कॉन्सन्ट्रेशन. And molar conductivity for the weak electrolyte increases rapidly on dilution. This is a graph. This is graph too much important. That's if the question asks on the molar conductivity with respect to the concentration. Either the strong electrolyte or the weak electrolyte. This is increases linearly with respect to the strong electrolyte, increases linearly. And for the weak electrolyte, it is increases rapidly. This is the rapidly. तर प्लीज हे एक लक्षात ठेवा, हा ग्राफ साठी क्वेश्चन असू शकेल. देन and question directly molar conductivity with respect to the concentration. Next is the Clorus law of the independent migration of ions. This is a formula asked for your examination as the Clorus law of independent migration of ions. Next is the application. The theory can be used to calculate the molar conductivity of electrolyte at the zero concentration. And next is it is used to calculating the molar conductivity of weak electrolyte. This is the two applications of the Clorus law of independent migration of ions. This is a question asked 2 to 3 times also. Next is the relation between the molar conductivity and the degree of dissociation. Lambda is equal to lambda, that's concentration divided by the concentration at the zero concentration, that is infinite concentration, that's the infinite dilution of the zero concentration. This is the alpha is equal to lambda c divided by the lambda 0. तुम्हाला दोन concentration दिले जातील, concentration at C and concentration at 0, where we have to calculate the degree of dissociation, and therefore the percentage degree of dissociation is alpha divided by the 100. तर तुम्ही 100 न केलं तर तुम्हाला ही व्हॅल्यू मिळणार आहे, दॅट्स अ पर्सेंटेज याच्यामध्ये. पर्सेंटेज मध्ये तुम्हाला ती व्हॅल्यू मिळून जाईल. ठीक आहे. नेक्स्ट इज द सेल कॉन्स्टंट. सेल कॉन्स्टंट इज द फॉर्म्युला length divided by the area of cross section between the two metallic conductor. Therefore the cell constant having the unit per meter is the unit and which is conveniently expressed by the per centimeter. This is a formula cell constant. हा एक क्वेश्चन एकदा दोनदा विचारला गेलाय. Next, relationship between the cell constant and the conductivity and the resistance. Cell constant, this is a cell constant. Next is the conductivity K, and then this is that's the resistance of the solution.
तर हा जो फॉर्म्युला आहे ह्या फॉर्म्युल्याचे सॉल्व क्वेश्चन टेक्स्टमध्ये, तर प्लीज आपण त्याची एकदा चेकआउट करा. याची हा जो फॉर्म्युला आहे याचे सॉल्व क्वेश्चन दिसतील तुम्हाला, 4 ते 5 सॉल्व क्वेश्चन्स आहे. देन हा एक फॉर्म्युला इम्पॉर्टंट आहे, that's the conductivity is equal to cell constant divided by the resistance of solution, where the resistance of solution is given, cell constant is also given. Then how to calculate the conductivity, or if the cell constant is given, next is the conductivity is given, then how to calculate the, that's the resistance of the solution. नेक्स्ट तर याच्यामध्ये डायग्राम आहे, लक्षात ठेवा डायग्राम इम्पॉर्टंट आहे. नंबर 1 डायग्राम असेल म्हणजे टोटल याच्यामध्ये 3 ते 4 डायग्राम आहे, त्यापैकी हे एक डायग्राम इम्पॉर्टंट आहे. इलेक्ट्रोलायसिस ऑफ द मोल्टन NaCl आपल्या टेक्स्टबुक मधले डायग्राम आहे, प्लीज चेक करा. आणि ऍटलिस्ट लेबल ॲज अ 4 पॉइंट्स. तर 4 पॉइंट्स कोणते तुम्हाला याच्यामध्ये लेबल झाले पाहिजे. फ्यूज सोडियम क्लोराइड, तर फ्यूज सोडियम क्लोराइड, chlorine gas, this is the anode, this is the cathode, and the electrolytic cell. Next is the electrolysis of the molten fused sodium chloride. Molten किंवा fused sodium chloride असेल त्याच्या रिएक्शन्स असतील at the cathode, at the anode, and the overall reaction and results of the electrolysis. This is a question asked, okay, as a 2 mark only for reactions, or either the results which is a 1 mark. 1 मार्क्स साठी रिझल्ट असू शकेल किंवा 2 मार्क्स साठी रिएक्शन असू शकेल. दॅट्स ओके. नेक्स्ट इज द इलेक्ट्रोलायसिस ऑफ द aqueous sodium chloride of the brine solution. Either the reaction, this is the electrode reaction, 2 marks, or the results of the electrolysis aqueous NaCl, either the 1 mark. Only difference is at the anode the chlorine gas is liberated, but at the cathode hydrogen gas is liberated, whereas in the molten NaCl chlorine gas is liberated at the anode, but the molten silvery white sodium is formed at the cathode. This is the difference. त्यामुळे हा एक क्वेश्चन 1 मार्क साठी असेल किंवा MCQs मध्ये पण असू शकेल. नेक्स्ट, दॅट्स अ स्टँडर्ड हायड्रोजन इलेक्ट्रोड, आणि हा IMP पार्ट आहे, स्टँडर्ड हायड्रोजन इलेक्ट्रोड. त्यामध्ये त्याचा फॉर्म्युलेशन्स, इलेक्ट्रोड रिएक्शन विथ पोटेन्शियल, ऍप्लिकेशन्स. 1 ऍप्लिकेशन आहे, प्रायमरी रेफरन्स इलेक्ट्रोड आहे, आणि डिफिकल्टीज इन सेटिंग द सिंपल हायड्रोजन इलेक्ट्रोड और द स्टँडर्ड हायड्रोजन इलेक्ट्रोड. दिस इज फॉर 1 मार्क. नेक्स्ट इज अ डायग्राम इज अ टू मच इम्पॉर्टंट, 2 मार्क डायग्राम असू शकेल. अँड द लेबल एनी 4 पॉइंट्स, त्यामध्ये 4 पॉइंट्स तुम्ही लेबल करू शकता. ओके. नेक्स्ट, सॉल्ट ब्रिज. सॉल्ट ब्रिज साठी डेफिनेशन असेल, डेफिनेशन ॲज अ 1 मार्क. फंक्शन ऑफ द सॉल्ट ब्रिज, and next is the diagram. Nernst equation. Write the Nernst equation. This is the Nernst equation, and the terms involved in it. This is the terms involved in it. This is the question. It may be the 2 mark or the 1 mark. Nernst equation and the terms involved in it. And in the last, okay, in the last year to 2007, okay, 2021 September, there will be that's one question asked for your examination as a 2.303 RT divided by F. How much value? So this is the value for 1 mark, 0.0592. Even तो question, एक मिनिट फक्त. ओके, हा क्वेश्चन तुम्ही पाहू शकता इथे. .0591. Okay, this is the value.
Okay, then now start the dependence of the cell potential on the concentration, and if the concentration of the A, B, C all are the equal, are the 1 molar. If the concentration of the all are equal, then E is equal to E cell is equal to E0 cell. E cell is equal to E0 cell. So this is the question. That's a nurse equation, where the E cell is equal to E0 cell. Standard cell potential become a cell potential when all the concentration become a 1 molar. And next part is the application of the nurse equation. This is so simple. Application of the nurse equation as a 1 mark. Then there is a 2 application. Calculate the cell potential and electrode potential. Calculate the cell potential and calculate the electrode potential. Application of the nurse equation. Then nickel cadmium cell, nickel cadmium cell, and the mercury battery. Out of these two, ह्या दोन पैकी एक क्वेश्चन तुम्हाला असू शकेल. निकेल कॅडमियम सेल अँड द मर्क्युरी बॅटरी. तर प्लीज चेक करा आपण त्यामध्ये. निकेल कॅडमियम सेल इज अ सेकंडरी ड्राय सेल बिकॉज इट कॅन बी रिचार्ज अगेन. देन इन द निकेल कॅडमियम सेल, who is the anode, who is the cathode, and who is the electrolyte? So please mention such a point where the who is anode, who is cathode, who is electrolyte, what is their electrolyte. Next is the cell reaction. If the question asks directly write the cell reaction, then only write the cell reaction. आपल्याला फक्त सेल्स रिएक्शन लिहायच्यात तिथे. तुम्हाला सेल रिएक्शन विचारलं निकेल कॅडमियमच्या सेल रिएक्शन, तो ओनली सेल रिएक्शन लिहायच्यात तिथे. फक्त एनोडिक ऑक्सिडेशन, कॅथोडिक रिडक्शन अँड द ओव्हरऑल रिएक्शन, बस एवढंच लिहायचं आपल्याला. बाकी त्यामध्ये टाइप ऑफ म्हणजे इलेक्ट्रोड्स, नंतर टाइप ऑफ सेल, चार्ज, सेकंडरी, हे काहीच लिहायचं नाही. परंतु जर का तुम्हाला त्याचे युजेस विचारले, युजेस इलेक्ट्रॉनिक वॉचेस, कॅल्क्युलेटर्स, फोटोग्राफिक इक्विपमेंट, याच्यावर क्वेश्चन अजूनपर्यंत विचारला नाही, परंतु विचारू शकतात. देन त्याच्यानंतर आता ही जी निकेल कॅडमियम सेल आहे, इट हॅज अ लॉंगर लाईफ. व्हाय इट इज हॅज अ लॉंगर लाईफ? हा एक क्वेश्चन असू शकेल. व्हाय द निकेल कॅडमियम सेल हॅज अ लॉंगर लाईफ? बिकॉज दॅट्स इट हॅज अ इलेक्ट्रोलाइट इन द सॉलिड फॉर्म. हे सर्व इलेक्ट्रोलाइट सॉलिड फॉर्म मध्ये, त्यामुळे त्याचं कॉन्सन्ट्रेशन चेंज होणार नाही. त्याचं कॉन्सन्ट्रेशन रिमेन्स ॲज इट इज, अँड देअरफॉर द निकेल कॅडमियम सेल डिलिव्हर द कॉन्स्टंट व्होल्टेज विच इज अ 1.4 व्होल्टेज. 1.4 voltage. Okay, please remember value 1.4 voltage. Next is a mercury battery. Mercury battery, it is a secondary dry cell because it can be recharged again. Who is the anode, who is the cathode, then what is the electrolyte? So please remember this point. Next is the cell reactions. Then if the question asks write the only cell reaction for the mercury battery, then write only the cell reactions. Only cell reaction for the 2 marks. Only cell reaction. Then, okay, what will the voltage? Voltage is a 1.35 voltage. And what is their uses? 1 mark as the uses, hearing aids, electrical watches. Next is a pacemaker. Next, electrochemical series. तर हा जो क्वेश्चन हा भरपूर वेळा विचारला गेला. इलेक्ट्रोकेमिकल सिरीज, इलेक्ट्रोमोटिव्ह सिरीज, आणि त्यासाठी त्याची डेफिनेशन आहे. तर दॅट्स इलेक्ट्रोमोटिव्ह सिरीज म्हणजे काय? अ सिरीज ऑफ इलेक्ट्रोड्स विथ द स्टँडर्ड हाफ रिडक्शन आर अरेंज अकॉर्डिंग टू देअर डिक्रीजिंग स्टँडर्ड रिडक्शन पोटेन्शियल. तर दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट वर्ड, अरेंज अकॉर्डिंग टू डिक्रीजिंग स्टँडर्ड रिडक्शन पोटेन्शियल. तर हा वर्ड आला पाहिजे आपल्या आन्सर मध्ये. एक लक्ष द्या, आन्सर लिहित असताना डेफिनेशन मध्ये प्रॉपर वर्डिंग आलं पाहिजे, डायग्राम्स व्यवस्थित ड्रॉ करता आल्या पाहिजे, तुम्हाला रिएक्शन व्यवस्थित लिहिता आल्या पाहिजे. आणि देन जर का क्वेश्चन त्यांनी विचारलाय डेफिनेशन, तर ओनली डेफिनेशन्स लिहिता आली पाहिजे, आणि ती जनरली 2 to 3 लाईन्स मध्ये कंप्लीट होते. नेक्स्ट इज अ ऍप्लिकेशन. ऍप्लिकेशन ॲज अ 1 मार्क अँड डेफिनेशन ॲज अ 1 मार्क असेल तर तुम्ही फक्त त्यामध्ये डेफिनेशन लिहायची 2 लाईन्स, अँड देन रिलेटिव्ह स्ट्रेंथ ऑफ द ऑक्सिडायझिंग एजंट from left side of the reaction are oxidizing agent, and the strength of oxidizing agent increases from top to bottom because E0 value increases. Then relative strength of the reducing agent, and next is the spontaneity of the redox reaction. If the E0 value is a positive,
then such a reaction is a spontaneous reactions. ठीक आहे, तर हा जो पार्ट असणार आहे एवढंच करा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बद्दल. इलेक्ट्रोबल फील्ड स्टॉक, reduce the derivative, minimization of the steps, then use of catalyst. This is important as a use of catalyst, reaction and their catalyst, use of the catalyst. Hello, please sound clear आहे का? Sound आणि screen सांगा please. Okay, use of catalyst. Then the use of catalyst मध्ये hydrogenation of oil, hardening, nickel particles, Haber process, synthesis of ammonia, molybdenum and the tungsten or the iron. इथे तुम्ही tungsten पण घेऊ शकता. Next is the manufacture of the high density polythene, manufacture of sulfuric acid by the contact process. And next is a Fischer-Tropsch. Okay, that's a process. त्यामध्ये कोबाल्ट थोरियम. हा टेबल तुमच्या टेक्स्ट मध्ये पण आहे, तर प्लीज टेक्स्ट मधला टेबल पहा आणि ह्या क्वेश्चन म्हणजे हा जो यूज ऑफ कॅटलिस्ट आहे तर त्याचे क्वेश्चन सॉल्व्ह करता आले पाहिजे. म्हणजे हा क्वेश्चन तुम्हाला ऍज अ कॅटलिस्ट म्हणून क्वेश्चन असेल, यूज ऑफ कॅटलिस्ट. तर हा एक टेबल इम्पॉर्टंट आहे. ओके, डिझाईन फॉर डिग्रेडेशन नो, सेफर केमिस्ट्री, ॲक्सिडेंटल प्रिव्हेन्शन नो, हे काय नका करू प्लीज, याचं काय इम्पॉर्टंट नाही. हां, नॅनो सायन्स, नॅनो टेक्नॉलॉजी, याची डेफिनेशन करा प्लीज. नॅनो सायन्स, नॅनो टेक्नॉलॉजी डेफिनेशन, नॅनो मटेरियल्स, नॅनो केमिस्ट्री. हां, हा एक टेबल पहा प्लीज. हा टेबलमध्ये ऑल द 3 डायमेन्शन्स, नॅनो पार्टिकल, क्वांटम डॉट, नॅनो सेल, नॅनो रिंग अँड द मायक्रो कॅप्सूल्स, दीज आर द 0 dimensionals. 0 dimensionals, and the 1 dimensionals are the nanotube, fiber and the nanowire. Next is the 2 dimensional. Under the 2 dimensional there is a thin film layer and the coatings. Hello, आवाज येतो ना? माझा आवाज येतोय का आपल्याला? प्लीज सांगा प्लीज. देन हा एक टेबल आहे ऍक्च्युअली. द नेम ऑफ द टेक्निक, इन्स्ट्रुमेंट यूज अँड द इन्फॉर्मेशन. देन यामध्ये इम्पॉर्टंट सांगेन मी तुम्हाला. त्यामध्ये ओके हा करा, ट्रान्समिशन इलेक्ट्रॉन मायक्रोस्कोप, दॅट्स अ साइज ऑफ पार्टिकल, फंक्शनल ग्रुप, ऍब्सॉर्प्शन ऑफ द फंक्शनल ग्रुप विच इज FTIR, आणि एक्सरे डिफ्रॅक्शन इज द पार्टिकल साइज, दॅट्स अ पार्टिकल साइज. आणि इवन हा जो क्वेश्चन आहे STM, स्कॅनिंग टर्निंग मायक्रोस्कोप, डिस्कवरी ऑफ द फ्लोरिन, तर आपल्या टेक्स्टमध्ये हा दिलेला आहे. इव्हन टेक्स्टमध्ये जे बॉक्सेस आहे त्यामध्ये दिलेला आहे हा STM. पण जनरली हा क्वेश्चन MHT-CET ला विचारतात. हां, आता याच्यामध्ये हे ॲप्लिकेशन्स आहे, तर प्लीज हे ॲप्लिकेशन्स करा आपण. ॲप्लिकेशन्स इम्पॉर्टंट आहे, त्यामुळे हा जो टेबल आहे हा टेबल IMP टेबल आहे असं करा आपण. देन त्यामध्ये नॅनो पार्टिकल्स ऑफ द झिंक ऑक्साइड अँड द टिटॅनियम ऑक्साइड. Okay, that's in the skincare products. It is used as a sunscreen lotion. And number 2 is the photocatalysis. तर photocatalysis मध्ये याचा एक यूज असणार आहे. नंबर 1 photocatalysis and the sunscreen lotion. कशामध्ये? झिंक ऑक्साइड and the titanium oxide. नंबर 2 is the hydrogenation reaction मध्ये निकेल, पॅडियम, प्लॅटिनम आहे. गोल्ड, सिल्वर, नॅनो पार्टिकल्स आहे. Beautiful, that's a ruby red color. Next is a filter matrix coated with the silver nanoparticles, which is used in a water purification technique. Water purification technique, silver nanoparticles. MCQ साठी क्वेश्चन असेल हा, किंवा 1 मार्क साठी 1 मार्क or the MCQs. Next is a sol gel process. Sol gel process, it is used to motor vehicle industry to produce the water repellent coating for windscreen or the exterior mirror. तर असा एक क्वेश्चन असू शकेल. देन त्याच्यानंतर दॅट्स अ कार्बन ब्लॅक. कार्बन ब्लॅक, अ नॅनो स्ट्रक्चरल मटेरियल दॅट यूज इन टायर ऑफ कार टू इन्क्रीज द लाईफ ऑफ टायर. तर प्लीज लक्षात ठेवा, कार्बन ब्लॅक इज अ नॅनो पार्टिकल. त्यामुळे कार्बन ओके ब्लॅक असा ऑप्शन असू शकेल तिथे. नेक्स्ट कार्बन नॅनो ट्यूब्स. कार्बन नॅनो ट्यूब्स, they have the highest strength, that's a fumed silica. Fumed silica, that's a component of silicon rubber
coating, sealant and adhesives. Nanostructures on lotus leaves. It is a self cleaning material. तुम्ही टेक्स्टबुक रीड केलं असणार आहे, त्यामुळे त्यामध्ये असे काही पॉइंट्स आहेत. त्यामध्ये सेल्फ क्लिनिंग मटेरियल इज अ लोटस अँड विच इज अ सुपर हायड्रोफोबिक. तर प्लीज रिमेंबर द वर्ड सुपर हायड्रोफोबिक. ऍप्लिकेशन्स ऑफ द नॅनो मटेरियल. तर आतापर्यंत आपण जेवढे पण त्याचे ऍप्लिकेशन्स पाहिलेत, तर त्यांच्यापैकी कोणते पण 4 ऍप्लिकेशन जरी तुम्ही लिहिले इथे, 4 ऍप्लिकेशन्स तरी चालतील. एनी 4 ऍप्लिकेशन्स. देन आणि त्यानंतर ओके, लास्ट पार्ट इज अ disadvantages of nanoparticle or nanochemistry. The nanoparticle causes the pollution. It is the pollution caused by the nanotechnology known as the nanopollution. तर हा एक पार्ट असेल नॅनो केमिस्ट्री मध्ये. तर एकदम इझी पार्ट आहे हा. तर हा होपफुली तुम्ही केला असेल. यानंतर फिनॉल, इम्पॉर्टंट पार्ट आहे फिनॉल. तर प्लीज आपण काय करा, फिनॉल बद्दल मी सांगेन तुम्हाला. तर टोटल लक्ष द्या सर्वांनी. ऑर्गॅनिक सेक्शन मध्ये हॅलोजन डेरिव्हेटिव्ह आहे. हॅलोजन डेरिव्हेटिव्ह आहे, त्याला 5 to 7 मार्क्सचं वेटेज आहे. हॅलोजन डेरिव्हेटिव्ह. अल्कोहोल, फिनॉल्स, इथर्स. अल्कोहोल्स, फिनॉल्स, इथर्स यासाठी 4 to 6 मार्क वेटेज आहे. अल्डेहाइड केटोन, अल्डेहाइड केटोन्स अँड कार्बोझिलिक ऍसिड्स. कार्बोझिलिक ऍसिड्स 6 to 8 मार्क वेटेज, हायेस्ट वेटेज आहे. आणि नेक्स्ट इज अमाइन्स. अमाइन्स हा पूर्ण पार्ट ऑर्गॅनिक केमिस्ट्रीचा पार्ट आहे, की त्या ऑर्गॅनिक केमिस्ट्रीमध्ये कमीत कमी 18 मार्क्स आहे आणि हायेस्ट मार्क 25 आहे. 25 मार्क्स. आता पहा, लक्ष द्या इकडे. तर यांच्यामध्ये तुम्हाला नेम रिएक्शन्स कोणकोणत्या, त्यामध्ये वर्ड्स रिएक्शन, वर्ड्स फिटिक रिएक्शन, फ्लिंकिंस्टीन रिएक्शन, सॉर्ट्स रिएक्शन. तर ह्या सर्व अल्किल हॅलाइड मध्ये येतील, हॅलोजन डेरिव्हेटिव्ह मध्ये, हॅलोअरेन्स मध्ये. त्याच्यानंतर अजून कोणकोणते येतील, अल्कोहोल मध्ये लुकास रिजन टेस्ट येतील. त्याच्यानंतर फिनॉल्स मध्ये कोल्बे रिएक्शन, रिमन टीमन रिएक्शन्स. इथर्स मध्ये विल्यमसन सिंथेसिस. अल्डाइड केटोन मध्ये स्टीफन रिएक्शन. नेक्स्ट इज अ सँडमेयर रिडक्शन. नेक्स्ट इज अ वुल्फ किश्नर. ओके, नेक्स्ट इज अ क्लेमन्सन, इटार्ड रिएक्शन. अशा रिएक्शन्स तुम्हाला. नंतर अमाइन्स मध्ये हिन्सबर्ग रिएजन टेस्ट. तर मी टोटल आता जेवढ्या पण तुम्हाला रिएक्शन सांगितल्यात, तर प्लीज त्यांच्यापैकी 2 ते 3 नेम रिएक्शन्स असू शकतात. त्यांच्यामध्ये डिरेक्टली एक क्वेश्चन रिमन टीमन बद्दल किंवा कोल्बे बद्दल किंवा ओके, नेक्स्ट इज स्टीफन रोझनमन रिडक्शन. तर अशा रिएक्शन्स त्यामध्ये असतील. फिनॉलमध्ये, तर फिनॉलचा हा जो सेक्शन आहे, तर इथे तुम्हाला शुअर क्वेश्चन मेथड ऑफ प्रिपरेशन असेल. तर तुम्हाला मेथड ऑफ प्रिपरेशन आहे फिनॉलचे फ्रॉम डाउस प्रोसेस. नंबर 1 ॲज अ डाउस प्रोसेस बाय युझिंग द क्लोरोबेन्झिन. तर प्लीज रिएक्शन, आणि रिएक्शन लिहिताना आपल्या टेक्स्टमध्ये जी रिएक्शन आहे, तर प्लीज ती लिहायचा प्रयत्न करा. कारण काय होतं, मुलं कोणती पण रिएक्शन लिहितात, स्टेप्स वाढवतात, मग त्यांना मार्क्स कमी मिळतात. तर प्लीज आपल्या टेक्स्टमध्ये जेवढ्या रिएक्शन्स आहेत ते एकदा ओव्हरलुक करा. हो, तर प्लीज. आणि ज्या कंडिशन टेक्स्टबुकमध्ये दिल्यात, तर प्लीज त्याच फॉलो करा. त्यासाठी टेम्परेचर 623 आहे, प्रेशर 180 m प्रेशर आहे. नेक्स्ट इज द प्रिपरेशन फ्रॉम क्युमिन, अँड दिस इज द कमर्शियल मेथड. प्लीज रिमेंबर, कमर्शियल मेथड. आणि अजून एक गोष्ट लक्षात ठेवा, फिनॉल ऑल्सो नोन ॲज अ कार्बोलिक ऍसिड. फिनॉल इज ऑल्सो नोन ॲज अ कार्बोलिक ऍसिड. फिनॉलचं दुसरं नाव कार्बोलिक ऍसिड आहे. त्यामुळे कधी कधी कार्बोलिक ऍसिड असं पण नाव देतात रिएक्शन मध्ये. तर कार्बोलिक ऍसिड म्हणजेच फिनॉल. नेक्स्ट, त्यासाठी तुम्हाला मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्युमिन बद्दल विचारले, आणि त्यासाठी कॅटलिस्ट लक्षात ठेवा, कोबाल्ट नॅप्थानेट आहे आणि एअर अल्कलाइन मीडियम आहे, आणि टेम्परेचर 423. फर्स्ट स्टेप क्युमिन हायड्रोपेरॉक्साइड
and second step is a phenol plus acetone, and acetone is an important solvent, that's why it is a commercial method. तेव्हा प्लीज लक्षात ठेवा ही कमर्शियल मेथड काय आहे, बिकॉज सॉल्वंट ओके ॲसिटोन इज अ इंडस्ट्रियली इम्पॉर्टंट सॉल्वंट इज प्रिपेअर ॲज अ बाय प्रोडक्ट. देन तुम्हाला प्रिपरेशन विचारलं तर पहिल्यांदा रिॲक्शन लिहा, म्हणजे रिॲक्शनला तुम्हाला 2 मार्क्स मिळतील, आणि देन एक्सप्लेनेशन लिहाय जर का वेळ असेल तरच एक्सप्लेनेशन लिहा, अदरवाईज सर्व नावं कंपाऊंडची व्यवस्थित लिहित जा, त्यामुळे तुम्हाला आउट ऑफ 2/2 मार्क्स मिळतील. Okay, while writing the reaction and then their common name, IUPAC name, all the reaction condition, and if the question asks why it is commercial method, then the another 1 plus mark, that's surplus mark is there. Then next is the from benzene sulfonic acid. The benzene sulfonic acid, तर ही एक रिएक्शन कमी वेळा विचारतं बेन्झीन सल्फोनिक ऍसिडची. सर्वात जास्त क्युमिन, क्लोरोबेन्झीन, डाउज प्रोसेस इज अ क्लोरोबेन्झीन. क्युमिन फ्रॉम आयसोप्रोपिल बेन्झीन, क्युमिनचं अजून एक नाव आहे आयसोप्रोपिल बेन्झीन, आणि त्याचं आयुपेसी नेम आहे 2-phenyl. दिस इज द 2-phenyl propane. 2-phenyl propane. Okay, if I number from the 1, next 2, next 3, at number 2 position there is a phenyl, that's why name as the 2-phenyl propane. So please remember isopropyl benzene, that is the cumin. Next is the 2-phenyl propane is the IUPAC name, cumin is the chemical name, isopropyl benzene is the common name. Next, okay, from benzene sulfonic acid. तर ही जी रिएक्शन आहे, तर ही रिएक्शन भरपूर कमी वेळा विचारली गेलेली आहे, परंतु ही एक रिएक्शन येऊ शकते अंडर द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ द फिनॉल्स. देन नेक्स्ट इज अ फ्रॉम ॲनिलीन. तर ही एक रिएक्शन IMP रिएक्शन असू शकेल. हाऊ टू प्रिपेअर द फिनॉल फ्रॉम द ॲनिलीन, डायझोटायझेशन रिएक्शन and by using the NaNO2 and the hydrochloric acid, that's a nitrous acid. And when the sodium nitrate react with the hydrochloric acid at the temperature of the 0 degree centigrade, this is the ice cold mixture, ice cold solution. Then first step benzene diazonium salt, and okay, then if you add the water undergoes heating, then to form the phenol with efflorescence of the nitrogen gas. So this is the reaction under the methods of preparation of phenol. Then the total phenolच्या 4 मेथड ऑफ प्रिपरेशन आहे, त्यांच्यापैकी एक असू शकेल. नेक्स्ट इज अ रिएक्शन ऑफ फिनॉल. रिएक्शन्स ऑफ फिनॉल्स मध्ये दॅट्स नंबर 1 इज अ हॅलोजिनेशन, अँड अंडर द हॅलोजिनेशन देर इज अ ब्रोमिनेशन. आणि लक्षात ठेवा इथे ब्रोमिन प्लस वॉटर आहे, तर ब्रोमिन प्लस वॉटर आहे 2,4,6 तयार करायचा, आणि जर का ब्रोमिन प्लस CS2 असेल तर ऑर्थो आणि पॅरा तयार करायचा, त्यापैकी पॅरा मेजर असतो बिकॉज ऑफ स्टेरिक रिपल्शन. आय थिंक हे माहीत असेल तुम्हाला. तर प्लीज लक्षात ठेवा जर का तुम्हाला ब्रोमिनची रिॲक्शन दिली फिनॉल बरोबर, तर वेन द फिनॉल रिॲक्ट विथ द ब्रोमिन इन द प्रेझेन्स ऑफ वॉटर, वॉटर इज अ पोलर सॉल्वंट, देन 2,4,6 ट्रायनायट्रोफिनॉल तयार करायचा. आणि जर का CS2 आणि लो ओके दॅट्स लो टेम्परेचर दिलं, किंवा क्लोरोफॉर्म, कार्बन टेट्राक्लोराइड किंवा लो पोरॅरिटी सॉल्वंट असेल, then ortho and the para bromophenol is a form which is a mixture of product, where the para bromophenol as a major product. So please remember here. Next is a nitration. आता नायट्रेशन मध्ये पण लक्षात ठेवा जर का डायल्यूट नायट्रिक ऍसिड, दिस इज द डायल्यूट नायट्रिक ऍसिड, डायल्यूट नायट्रिक ऍसिड असेल तर ऑर्थो नायट्रोफिनॉल, पॅरा नायट्रोफिनॉल, त्यापैकी ऑर्थो नायट्रोफिनॉल हा मेजर मिळतो, दिस इज अ मेजर, and then this is the minor. So why it is major? Because of the this is the hydrogen bonding म्हणजे intramolecular hydrogen bonding, आणि इथे असणारे intermolecular हायड्रोजन बॉन्डिंग. त्यामुळे याचा जो बॉइलिंग पॉइंट असेल, बॉइलिंग पॉइंट हा कमी असेल, बॉइलिंग पॉइंट कमी असेल, याचा बॉइलिंग पॉइंट काय असणार आहे, जास्त असेल, बॉइलिंग पॉइंट इज अ हायर. तर प्लीज रिमेंबर द फिनॉल ऑन रिएक्शन विथ द डायल्यूट नायट्रिक ऍसिड, जर का डायल्यूट नायट्रिक ऍसिड बरोबर रिएक्शन झाली तर ऑर्थोनायट्रोफिनॉल अँड पॅरानायट्रोफिनॉल, ऑर्थोनायट्रोफिनॉल हा मेजर, पॅरानायट्रोफिनॉल हा मायनॉर, बिकॉज ऑफ द इंट्रामॉलिक्युलर हायड्रोजन बॉन्डिंग. And as the intramolecular hydrogen bonding takes place, boiling point decreases, can be separated by the steam distillation. त्यामुळे ऑर्थोनायट्रोफिनॉल आणि पॅरानायट्रोफिनॉल हे मी स्टीम डिस्टिलेशन सेपरेट करणार आहे. स्टीम डिस्टिलेशन सेपरेटेड बाय
separated by steam distillation technique because orthonitrophenol has a lower boiling point as compared to paranitrophenol. परंतु जर का तुम्हाला रिएक्शन मध्ये कॉन्सन्ट्रेटेड नायट्रिक ऍसिड मेन्शन केलं असेल, कॉन्सन्ट्रेटेड, तर तुम्हाला तयार करायचं आहे पिक्रिक ऍसिड, दॅट इज द 2,4,6 ट्रायनायट्रोफिनॉल, 2,4,6 ट्रायनायट्रोफिनॉल, आणि याची येलोइश पीपीटी असते, येलोइश पीपीटी, येलो पीपीटी, आणि इट इज यूज इन अ एक्सप्लोजिव्ह, तो एक्सप्लोजिव्ह मध्ये वापरतात, इट इज यूज इन अ एक्सप्लोजिव्ह फॉर आरडीएक्स मेकिंग. तर आरडीएक्स मेकिंग मध्ये हे वापरतात 2,4,6 ट्रायनायट्रोफिनॉल. तर प्लीज लक्षात ठेवा, जर का तुम्हाला डायल्यूट नायट्रिक ऍसिड दिलं असेल, इफ यू dilute nitric acid is written there, when react with the phenol, then the orthonitrophenol and paranitrophenol is formed. And if the concentrated nitric acid is there, concentrated nitric acid, concentrated sulfuric acid, तर यांना एकत्रित टुगेदर इज नोन ॲज अ नायट्रेटिंग मिक्सचर. त्याला नायट्रेटिंग मिक्सचर असं म्हणतात, नायट्रेटिंग मिक्सचर, नायट्रेटिंग मिक्सचर. तर प्लीज रिमेंबर हिअर, नायट्रेटिंग मिक्सचर 2,4,6 ट्रायनायट्रोफिनॉल पिक्रिक ऍसिड आणि डायल्यूट नायट्रिक ऍसिड ऑर्थो अँड पॅरानायट्रोफिनॉल. तर प्लीज या रिएक्शन करा आपण. ऑर्गॅनिक मध्ये काहीच लिहायचं नाहीये, ऑर्गॅनिक मध्ये अजिबात निबंध लिहायचा नाही, त्यामध्ये रिॲक्शनच आल्या पाहिजे. ऑर्गॅनिकच्या पेपरमध्ये रिॲक्शन शॉर्ट नोट जरी त्यांनी मेन्शन केली तरी तुम्हाला पहिली रिॲक्शन लिहायची, नंतर 2 लाईन्स लिहायच्यात, पण 2 लाईन्स विथ रिस्पेक्ट टू रिॲक्शन लिहायच्यात. त्याच्यानंतर सल्फोनेशन, सल्फोनेशन आहे अंडर द रूम टेम्परेचर. जर का रूम टेम्परेचर असेल तो ऑर्थो तयार करा, आणि हाय टेम्परेचर असेल, हाय टेम्परेचर म्हणजे इथे ट्रायंगल मेन्शन केलं असेल, ट्रायंगल, किंवा टेम्परेचर मेन्शन केलं असेल 100 डिग्री सेंटीग्रेड, आणि हिअर इज अ दॅट्स अ 27 डिग्री सेंटीग्रेड. जर का 27-25 मेन्शन केलं असेल, 27-25, दिस इज रूम टेम्परेचर ऑर द 293 ऑर्थोफिनॉल सल्फोनिक ऍसिड. And if the 100 degree centigrade or the 373 or the high temperature, or if you as a triangle, then this is the hot and concentrated which is the paraphenol sulfonic acid. तर प्लीज लक्षात ठेवा, इथे मुलांचं कन्फ्युजन होतं की ऑर्थो कधी पॅरा कधी. हाय टेम्परेचर हा पॅरा तयार करायचा आहे आणि लो टेम्परेचर हा ऑर्थोफिनॉल सल्फोनिक ऍसिड. नेक्स्ट रिमन टीमन रिएक्शन. तर प्लीज ही रिएक्शन आयएमपी आहे, ही रिएक्शन आयएमपी म्हणून करून घ्या आपण, आयएमपी, रिमन टीमन रिएक्शन. देन तर ही रिमन टीमन रिएक्शन तुम्हाला विचारू शकतात, त्यामध्ये फिनॉल प्लस क्लोरोफॉर्म. आता ही तुमची झाली असणार आहे तयार, बरोबर की नाही. आता उद्या एक्झाम आहे त्यामुळे मी काही जास्त बोलणार नाही याबद्दल, थोडं क्विकच घेणार आहे. तर रिमन टीमन रिएक्शन आहे, रिमन टीमन रिएक्शन मध्ये फिनॉल इनटू द सॅलिसिलॅल्डिहाइड. तर प्लीज लक्षात ठेवा, फिनॉल टू सॅलिसिलॅल्डिहाइड, आणि फर्स्ट स्टेप इज द क्लोरोफॉर्म. तर क्लोरोफॉर्म वापरायचा आहे, CH3 क्लोरोफॉर्म. नेक्स्ट इज द दॅट्स अ कोल्बे रिएक्शन. तर ही एक रिएक्शन इम्पॉर्टंट आहे, कोल्बे रिएक्शन्स. तर कोल्बे रिएक्शन फॉर CO2 अँड सॅलिसिलिक ऍसिड इज फॉर्म. कोल्बे रिएक्शन, बरोबर, आपला अभ्यास झाला. आणि सॅलिसिलिक ऍसिडचा अविपेसी नेम आहे ऑर्थो हायड्रॉक्सी बेन्झोइक ऍसिड, सॅलिसिलिक ऍसिड. नेक्स्ट ऑक्सिडेशन ऑफ फिनॉल. ऑक्सिडेशन ऑफ when the phenol react with the CrO3 or the sodium chromate in the presence of sulfuric acid, then to form the parabenzoquinone, and such a parabenzoquinone have the dark color mixture. तर त्याच्यामध्ये डार्क कलर मिक्सचर तयार होणार आहे. जनरली इट हॅज दॅट्स अ रेडिश कलर, रेडिश कलर तयार होतो एक, ठीक आहे. दॅट्स अ पॅराबेन्झोक्विनोन. लक्षात ठेवा स्ट्रक्चर, फिनॉल प्लस CrO3, दॅट्स ओके. Hydrogenation of the phenol. Next is the hydrogenation of phenol when phenol undergoes the catalytic hydrogenation. That's the catalytic hydrogenation to form the cyclohexanol. लक्षात ठेवा, हायड्रोजन निकेल 433, then to form the cyclohexanol alcohol, catalytic hydrogenation. Reduction of phenol. If the zinc is used, जर का झिंक वापरलं तर झिंक इज अ रिड्युसिंग एजंट. हा रिड्युसिंग एजंट आहे, आणि रिड्युसिंग एजंट असल्यामुळे हा ऑक्सिजन प्लस झिंक, ऑक्सिजन प्लस झिंक इज फॉर्म ॲज अ झिंक ऑक्साइड अँड द बेन्झिन विल बी फॉर्म. तर तुम्हाला बेन्झिन मिळणार आहे. नेक्स्ट इज अ रिएक्शन्स ऑफ फिनॉल्स मध्ये ऍसिटिल डेरिव्हेटिव्ह. ऍसिटिल मध्ये ऍसिटिल सॅलिसिलिक ऍसिड ऍस्पिरिन.
तर ही एक IMP रिएक्शन असेल. हाऊ विल यू प्रिपेअर द सॅलिसिलिक ॲस्पिरिन फ्रॉम द सॅलिसिलिक ॲसिड. तर ॲस्पिरिन टू सॅलिसिलिक ॲसिड कसे असणार आहे, असायलेशन. दिस इज द सो सिम्पल असायलेशन कंपाऊंड. आणि सच ॲस्पिरिन इज यूज ॲज अ ड्रग. तो ड्रग म्हणून वापरतात. ॲनालॅजिक्स आहे, अँटीपॅरेटिक आहे. हा जो ॲस्पिरिन ड्रग आहे इट इज अ ड्रग यूज ॲज अ ड्रग. त्यामध्ये तो अँटीपॅरेटिक आहे, अँटीपॅरेटिक. and next is analgesics. Antipyretic to relieve the body temperature and analgesics to to remove the pain or to relieve the pain, which is known as a painkiller. त्याला आपण पेनकिलर असं म्हणतो. आणि अँटीपॅरेटिक म्हणजे टू लोअर डाऊन द बॉडी टेम्परेचर. नेक्स्ट रिएक्शन्स ऑफ फिनॉल मध्ये दॅट्स इस्टरिफिकेशन रिएक्शन आहे. अल्कोहोल फिनॉल देन टू फॉर्म द इस्टर्स. ही एक इस्टरिफिकेशन रिएक्शन आहे. युजेस प्लीज आपण युजेस करा. तर मी आपल्याला युजेस सांगेन. फिनॉलचे एक युजेस आहे. फिनॉल युजेस मध्ये फिनॉल अल्कोहोल्स आणि देन इथर्स. तर अल्कोहोल फिनॉल आणि इथर्स. तर आपलं जे टेक्स्टबुक आहे त्या टेक्स्टच्या मागे ऍट द एंड तर ह्या तिघांचे पण युजेस दिलेले आहे. फिनॉल, अल्कोहोल आणि इथर्स त्यांचे युजेस पहा ऍट द एंड. आपलं टेक्स्टबुक आहे त्याच्या मागे पाहू शकता तुम्ही. तर चॅप्टरच्या एंडला फिनॉल, अल्कोहोल आणि इथरचे युजेस आहे. त्याच्यानंतर लॅबोरेटरी टेस्ट ऑफ द फिनॉल्स मध्ये तुम्ही ही रिएक्शन करा. टेस्ट ऑफ द फिनॉल मध्ये हे एक लक्षात ठेवा आपण की फिनॉल डज नॉट रिएक्ट विथ द सोडियम बायकार्बोनेट. Phenol does not react with the sodium carbonate, no reaction. But phenol react with the sodium hydroxide and the hydrochloric acid also. म्हणजे सोडियम बायकार्बोनेट बरोबर रिएक्शन होते, सोडियम हायड्रॉक्साइड बरोबर झाली and then to form the again phenol by using the hydrochloric acid. And then that's a characteristic test of phenol, which is a neutral ferric chloride solution test. Identification test of the phenol, neutral ferric chloride solution test. तर हे एक लक्षात ठेवा आपण. हे आयोनायझेशन तुम्ही केलं असणार आहे. फिनॉलचं आयोनायझेशन आहे, फिनॉक्साइड आयन आहे आणि त्याचा रेझोनन्स आहे. तर प्लीज तुम्हाला रेझोनन्स ड्रॉ करता आला पाहिजे. हो, रेझोनन्स मध्ये कोणकोणते, फिनॉल, ॲनिसॉल, ॲनिलीन, डायझोनियम आणि क्लोरोबेन्झिन. हो, याची तुम्ही चेक करू शकता. मी इवन याची प्लेलिस्ट मध्ये पण आहे सर्व. तर प्लीज चेक करा आपण. तर नंबर 1 फिनॉल, मी काय सांगतोय पहा, क्लोरोबेन्झिन. म्हणजे तुम्हाला रेझोनन्स ड्रॉ करता आला पाहिजे. क्लोरोबेन्झिन, फिनॉल, ॲनिसॉल. नेक्स्ट काय सांगितलं मी तुम्हाला, डायझोनियम सॉल्ट आणि ॲनिलीन. तर प्लीज हे 5 स्ट्रक्चर्स आहे त्यांचा रेझोनन्स ड्रॉ करता आला पाहिजे तुम्हाला. तर त्यापैकी हा एक मी दिलाय पहा, फिनॉक्साइड आयनचा. नेक्स्ट तर एवढा हा जो पार्ट आहे. याच्यानंतर मी अल्डेहाइड आणि केटोन्स बद्दल बोलेन. हॅलोअरेन्स एक घ्या. हॅलोअरेन्स एकदम सोपा आहे. हॅलोअरेन्स तर इवन तुम्ही रिएक्शन पाहिल्या पण असतील हॅलोअरेन्सच्या. त्यामध्ये टोलिन व्हेन रिएक्ट विथ द ब्रोमिन, ऑर्थोब्रोमोटोलिन, पॅराब्रोमोटोलिन. त्यापैकी हा पॅराब्रोमो इट इज अ मेजर. हा मेजर असेल, हा मायनॉर असेल. दिस इज अ मायनॉर. का? बिकॉज ऑफ स्टेरिक इंट्रन्स, स्टेरिक रिपल्शन. लक्षात ठेवा, टोलिन प्लस Br2 रिएक्शन. लक्षात तुम्हाला कन्व्हर्जन्स एक लक्षात ठेवा. ऑर्गॅनिक मध्ये कन्व्हर्जन्स लिहायचे, हाऊ विल यू कन्वर्ट किंवा रिएक्शन्स लिहायच्यात. तर प्लीज त्यावेळेस तुम्हाला अशा रिएक्शन असेल टोलिन प्लस Br2 आणि इन द प्रेझेन्स ऑफ द आयर्न अँड डार्क. तर तुम्हाला ऑर्थोब्रोमोटोलिन अँड पॅराब्रोमोटोलिन असा प्रोडक्ट लिहायचा तिथे. त्याच्यानंतर तुम्हाला ही एक रिएक्शन ब्रोमोबेन्झिन म्हणजे वर्डस्फिटिक रिएक्शन, नेम रिएक्शन मध्ये अंडर. पण ब्रोमोबेन्झिन प्लस मिथिल ब्रोमाइड आणि प्लस सोडियम मेटल, तर त्यापासून तयार होणारे टोलिन. तर प्लीज लक्ष द्या. रिएक्शन पहा, वर्डस्फिटिक रिएक्शन. त्यामध्ये नेम रिएक्शन आली तर डायरेक्ट रिएक्शन लिहायची तुम्हाला. हो, नेम रिएक्शन विचारल्या, रिएक्शन्स इम्पॉर्टंट आहे. तर एक्झामिनर पेपर चेक करताना पहिल्यांदा रिएक्शन्स पाहतो आणि नंतर थेरॉटिकल इन्फॉर्मेशन.
If you write the first theoretical information and no reaction is there, then the such a question as a 0 mark question. तर तुमचा जो 0 होऊ शकेल तिथे तुम्ही जर का रिॲक्शनच लिहिली नसेल तर लक्षात ठेवा ऑर्गॅनिकच्या क्वेश्चन्समध्ये रिॲक्शन लिहायचा प्रयत्न करा आपण आणि ते तिथे तुम्हाला रिॲक्शन लिहायला लागणार आहे. त्याच्यानंतर फिटिक रिॲक्शन. तर फिटिक रिॲक्शन मध्ये तुम्हाला डायरेक्ट फिटिक रिॲक्शन आहे क्लोरोबेन्झीन प्लस सोडियम मेटल बायफिनिल कंपाऊंड. और हाउ विल यू कन्वर्ट द क्लोरोबेन्झीन इनटू बायफिनिल कंपाऊंड. तर क्वेश्चन कसे असतील पहा, क्वेश्चन जनरली कसे असतात, हाउ विल यू कन्वर्ट, हाउ विल यू कन्वर्ट, हाउ विल यू कन्वर्ट किंवा व्हॉट इज द ऍक्शन, व्हॉट इज द ऍक्शन, व्हॉट इज द ऍक्शन. हाउ विल यू कन्वर्ट, व्हॉट इज द ऍक्शन किंवा व्हॉट हॅपन, व्हॉट हॅपन, व्हॉट हॅपन. आणि दुसरा एक पॅटर्न तर सोपा असतो की जो तुम्हाला लिहायला पण आवडतो, कोणता, नेम रिॲक्शन. डायरेक्ट नेम रिॲक्शन देतात त्यामुळे फिटिक रिॲक्शन, राईट द फिटिक रिॲक्शन. किंवा हाऊ विल यू प्रिपेअर द फिनॉल फ्रॉम सो अँड सो, बरोबर ना, व्हॉट इज द ऍक्शन ऑफ द बेन्झाल्डेहाइड ऑन द सो अँड सो. तर असे क्वेश्चन्स असतात त्यामध्ये. आणि नंतर एक टाईप असतो कोणता, दॅट्स ए प्लस बी टू यूज अ सी अँड काहीतरी देतात त्यामध्ये, एक रिएजंट देतील किंवा ए आणि बी देतील, फाइंड आउट द ए अँड बी. ठीक आहे. त्याच्यानंतर मी तुम्हाला सांगितलं की दॅट्स अ क्लोरोबेन्झीनचा रेझोनन्स पहा आपण, रेझोनन्स. आणि ही लाईन इम्पॉर्टंट आहे, मायनसचा इफेक्ट ऑफ क्लोरीन इज मोर पॉवरफुल दॅन प्लसचा इफेक्ट. लक्ष द्या. म्हणजे जर का हॅलोजन पाहिले तर हॅलोजनचा इंडक्टिव्ह इफेक्ट स्ट्रॉंग असतो. लक्षात ठेवा, हॅलोजनचा इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग इंडक्टिव्ह इफेक्ट स्ट्रॉंग असतो, पण इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग रेझोनन्स इफेक्ट हा वीक असतो. त्यामुळं क्लोरोबेन्झीन इट इज अ ऑर्थोपॅराडिरेटिंग but it is a ring deactivating. This is too much important. Chlorobenzene is a orthoparadirecting, but why it is deactivating? Because chlorobenzene, in the chlorobenzene, chlorine shows a strong minus side effect, which is a strong negative inductive effect, but it has a weak resonance effect. Resonance effect त्याचा weak आहे, पण inductive effect strong आहे. Yes, it is a ऑर्थोपॅराडिरेटिंग बट डिॲक्टिवेटिंग, त्यामुळे तो डिॲक्टिवेटिंग आहे. त्यामुळे क्लोरोबेन्झीनच्या रिॲक्शन बेन्झीन पेक्षा स्लो असतात. लक्षात द्या, म्हणजे क्लोरोबेन्झीनच्या रिॲक्शन्स ह्या बेन्झीन पेक्षा स्लो असतात, इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिॲक्शन. पण फिनॉलच्या रिॲक्शन बेन्झीन पेक्षा हायर असतात. का? कारण फिनॉल मध्ये जो OH ग्रुप आहे त्याचा रेझोनन्स इफेक्ट स्ट्रॉंग आहे आणि क्लोरोबेन्झीन मध्ये क्लोरीनचा रेझोनन्स इफेक्ट कमी आहे पण इंडक्टिव्ह इफेक्ट स्ट्रॉंग आहे. आणि तो इंडक्टिव्ह कोणता आहे, विथड्रॉइंग आहे. देन नेक्स्ट इज द हॅलोजनेशन. क्लोरोबेन्झीन प्लस Cl2 अँड देन द अनहायड्रस FeCl3. हो बरोबर वापरतात त्यामध्ये पण. नेक्स्ट दॅट्स अ हॅलोजनेशन मध्ये ही जी रिॲक्शन आहे क्लोरोबेन्झीन प्लस Cl2 आणि त्यामध्ये ऑर्थो अँड द पॅरा. लक्षात ठेवा, मेजर आणि मायनॉर. तर ही रिॲक्शन एक IMP रिॲक्शन आहे. हो, ही रिॲक्शन IMP करा आपण. IMP रिॲक्शन क्लोरोबेन्झीन टू क्लोरीन, क्लोरोबेन्झीन रिॲक्ट विथ द क्लोरीन टू फॉर्म द 1,4-डायक्लोरोबेन्झीन अँड 1,2. व्हॉट इज द ऍक्शन, असा क्वेश्चन असेल, व्हॉट इज द ऍक्शन ऑफ क्लोरीन ऑन द क्लोरोबेन्झीन. नेक्स्ट व्हॉट इज द नायट्रेशन, नायट्रेशन ऑफ द क्लोरोबेन्झीन. तर क्लोरोबेन्झीनचं नायट्रेशन याच्यामध्ये पण ऑर्थो नायट्रोक्लोरोबेन्झीन किंवा 2 नायट्रोबेन्झीन, दिस इज IUPAC नेम, किंवा पॅरा नायट्रोक्लोरोबेन्झीन 1 क्लोरो 4 नायट्रोबेन्झीन. तर लक्षात ठेवा प्लीज, नायट्रेशन केलं ऑर्थो अँड द पॅरा आयसोमर तयार होतात. नेक्स्ट सल्फोनेशन, सल्फोनेशन साठी पण ऑर्थो अँड द पॅरा. तर प्लीज रिॲक्शन लक्षात ठेवा. आपण रिॲक्शन तुम्हाला व्हॉट इज द ऍक्शन ऑफ सल्फ्युरिक ऍसिड और नायट्रिक ऍसिड और क्लोरीन. क्लोरीन पहा काय सांगतोय मी, क्लोरीन, नायट्रेशन आणि सल्फोनेशन आणि फ्रीडरक्राफ्ट. आणि फ्रीडरक्राफ्ट मध्ये दोन आहे, एक अल्कायलेशन आणि एक असायलेशन. दोन्ही ह्या सर्व चारही रिॲक्शन आहे त्यांच्यामध्ये ऑर्थो अँड द पॅरा आयसोमर तयार करायचं आहे. लक्षात ठेवा. देन न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिॲक्शन. तर हा एक पॉइंट इम्पॉर्टंट आहे. अरिल हलाइड शोज अ लो रिॲक्टिव्हिटी. का? बिकॉज ऑफ रेझोनन्स इफेक्ट अँड sp2 हायब्रिडाइज स्टेट ऑफ कार्बन. तर प्लीज हा एक पॉइंट लक्षात ठेवा आपण. आणि आन्सर लिहिताना फाईन लिहायचा प्रयत्न करा.
एकदम फाईन आन्सर आलं पाहिजे, क्विक. म्हणजे काही लिहायचं नाही त्यामध्ये, म्हणजे तुम्हाला त्याबद्दल भरपूर माहिती आहे पण जर का पिन पॉईंट तुम्हाला आन्सर येत नसेल तर मग तुम्हाला मार्क्स मिळणार नाहीत. तर प्लीज आन्सर लिहिताना आपण हा विचार करा की ते पॉईंट शॉर्ट आलं पाहिजे, एकदम शॉर्ट आन्सर आपलं क्रिएट झालं पाहिजे आणि ते आन्सर पिन पॉईंट पाहिजे. मग त्यांनी रिझन्स म्हटले तर प्लीज रिझनच आले पाहिजे. आणि देन ओके, तुम्हाला लो रिएक्टिव्हिटी ऑफ अरिल हॅलाइड विचारलंय 1 मार्क्ससाठी किंवा 2 मार्क्ससाठी, तर ते 2 पॉईंट रेझोनन्स ओके रेझोनन्स इफेक्ट आणि sp2 हायब्रिडाइज स्टेट असा हा आन्सर असेल. आणि त्यासाठी मी तुम्हाला सांगितलं हा रेझोनन्स तुम्हाला ड्रॉ करता आला पाहिजे. इव्हन तुमची प्रॅक्टिस झाली असेल रेझोनन्स ड्रॉइंगसाठी. नेक्स्ट, न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन ऑफ हॅलोअरेन्स, तिथं हायली इम्पॉसिबल आहे. तर ही एक रिॲक्शन पहा, जनरली ही रिॲक्शन तुम्हाला कन्व्हर्जन मध्ये देतात, बरोबर का. कोणता, पॅरा नायट्रोक्लोरोबेन्झिन ऑर्थो पहा, इथे पॅरा पोझिशन हा नायट्रो ग्रुप आहे, क्लोरीनचं कन्व्हर्जन OH मध्ये झालंय. इथे 2 नायट्रो ग्रुप आहे, बरोबर का. म्हणजे कोणते, दॅट्स ओके. हा जो इफेक्ट आहे हा इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग रेझोनन्स इफेक्ट आहे, म्हणजे -R इफेक्ट आहे. दिस इज अ -R इफेक्ट आहे, बरोबर. दिस इज अ -R इफेक्ट. -R इफेक्ट म्हणजे क्लोरीनचं कन्व्हर्जन OH मध्ये होणार आहे, दॅट्स अ फिनॉल मध्ये. इथे पण पहा 1, 2 and 3, therefore the 2,4,6 ट्रायनायट्रोफिनॉल. त्यामुळे हा जो कंपाऊंड आहे 2,4,6 ट्रायनायट्रोक्लोरोबेन्झिन याचा रेट ऑफ रिएक्शन हायर असणार आहे, रेट ऑफ रिएक्शन हायेस्ट. आणि देन म्हणजे हा 1 नंबर हायेस्ट रेट, हा 2 नंबर ओके याच्यापेक्षा कमी, आणि हा 3 नंबर. तर प्लीज लक्षात ठेवा, सर्वात हायेस्ट रेट असेल 2,4,6 चा, नंतर 2,4 आणि नंतर पॅराक्लोरो ओके दॅट्स अ पॅरा नायट्रोक्लोरोबेन्झिन. आयुपीएससी नेम पण तुम्ही लिहू शकता, दॅट इज द 4-क्लोरो नायट्रोबेन्झिन. देन त्यासाठी इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप जे ते इम्पॉर्टंट आहे. तर हे आपण तिन्ही पण रिॲक्शन ऑब्झर्व करा. यामध्ये 1 नायट्रो, 2 नायट्रो अँड द 3 नायट्रो ॲट द ऑर्थो अँड द पॅरा पोझिशन. तर हा एक पार्ट आहे. क्लोरोबेन्झिन आहे, हॅलोअरेन्स, हे एकदम सोपा पार्ट आहे. मी अजून एक सांगेन ह्या चॅप्टर बद्दल. तर ह्या चॅप्टर मध्ये तुम्हाला अजून कोणता पार्ट करायचा आहे, तर त्यामध्ये अल्किल हॅलाइड्स आहे, अल्किल हॅलाइड. तर अल्किल हॅलाइड मध्ये SN1 आणि SN2 हा झाला असेल म्हणून मी इथे इन्क्लूड केला नाही, आपलं झालं असेल SN1 SN2. त्यांचं मेकॅनिझम म्हणजे इम्पॉर्टंट पार्ट आहे, मेकॅनिझम. तर मेकॅनिझम लक्षात ठेवा आपण. जर का तुम्हाला टर्शरी अल्किल हॅलाइड दिलाय, टर्शरी अल्किल हॅलाइड, तर SN1 करायचंय. आणि प्रायमरी अल्किल हॅलाइड दिला तर SN2 बद्दल लिहायचंय. लक्षात ठेवा, आपण मुलांचं कन्फ्युजन होतं की SN1 कधी आणि SN2 कधी. तर टर्शरी अल्किल हॅलाइड असेल तर SN1 मेकॅनिझम, आणि प्रायमरी अल्किल हॅलाइड दिला असेल म्हणजे क्लोरोइथेन किंवा ब्रोमोइथेन तर तुम्हाला SN2 करायचंय. लक्षात ठेवा, SN1 आणि SN2 मेकॅनिझम. त्याच्यानंतर डिफरन्स, ह्या दोघांचा डिफरन्स आला पाहिजे. डिफरन्सचा पार्ट हा एक, डिफरन्स करा आपण त्यामध्ये. तर डिफरन्स बिटवीन SN1 अँड द SN2, तर हा एवढाच पार्ट करा त्यामध्ये. अजून कोणता पार्ट त्यामध्ये, तर अल्किल हॅलाइड मध्ये दुसरा एक इम्पॉर्टंट पार्ट म्हणजे, ठीक आहे मी ते सांगतो आपल्याला. तर अल्किल हॅलाइड मध्ये दुसरा एक इम्पॉर्टंट पार्ट तो असणार आहे, दॅट्स अ सॉर्ट्स रिॲक्शन. सॉर्ट्स रिॲक्शन आणि फ्लिंकिंस्टीन रिॲक्शन. फिंकेलस्टीन रिॲक्शन, फ्लिंकेनस्टीन रिॲक्शन, सॉर्ट्स रिॲक्शन. तर ह्या 2 नेम रिॲक्शन्स आहे, सॉर्ट्स रिॲक्शन, फ्लिंकेनस्टीन रिॲक्शन. त्या एक इम्पॉर्टंट आहे. ऑप्टिकल ॲक्टिव्हिटीमध्ये तुम्ही ऑप्टिकल ॲक्टिव्हिटीची डेफिनेशन करा, ऑप्टिकल ॲक्टिव्हिटी डेफिनेशन. आणि ती 2 एक्झाम्पल थ्रू तुम्हाला समजली पाहिजे. म्हणजे लॅक्टिक ॲसिड, एक्झाम्पल लॅक्टिक ॲसिड, आणि देन 2-क्लोरोब्युटेन. आणि त्यामध्ये असिमेट्रिक कार्बन ॲटम म्हणजे काय, किंवा असा पण क्वेश्चन असू शकेल ऑप्शन ओके याच्यामध्ये MCQs मध्ये, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाऊंड इज ऑप्टिकली ऍक्टिव्ह. ऑप्टिकली ऍक्टिव्ह कंपाऊंड कोणता, दोज कंपाऊंड कंटेन द असिमेट्रिक कार्बन ॲटम. सच अ कंपाऊंड ओके ऑप्टिकली ऍक्टिव्ह असेल आणि तो असिमेट्रिक कायरल कार्बन बिलॉंग करत असेल. तर त्यामध्ये तुम्हाला हा क्वेश्चन विचारतील, इव्हन झाला पण असेल हा क्वेश्चन तुमचा. ठीक आहे, तर हा सर्व पार्ट त्यामध्ये दिसेल. SN1 SN2 करा, मेकॅनिझम करा, डिफरन्स करा, आणि देन ऑप्टिकल ऍक्टिव्हिटी. यानंतर
अल्डाइड्सचा थांबा एक मिनिट हा. अल्डाइड्स एक मिनिट मी असं करेन, अल्डाइड्स बद्दल थांबा, अल्डाइडची फाईल आहे का? अल्डाइड केटोनची आहे. त्याच्या रिॲक्शन्स आपण पहा. हॅलो फॉर्म रिॲक्शन्स, अल्डाइडची हॅलो फॉर्म रिॲक्शन माहिती ना, क्लोरोफॉर्म किंवा ब्रोमोफॉर्म आयोडोफॉर्म तुम्ही रिॲक्शन म्हणता, तर ही रिॲक्शन IMP. येलो PPT तयार होते, प्रिसिपेट आयोडोफॉर्म CH3. ॲसिटोनची रिॲक्शन सोडियम हायपोआयोडाइड बरोबर. अल्डाइड केटोन इम्पॉर्टंट पार्ट आहे, लक्षात ठेवा. अल्डाइड केटोन हा इम्पॉर्टंट आहे. 6 to 8 मार्क्सचं वेटेज आहे, हायेस्ट वेटेज आहे. आणि त्यासाठी मी असं करेन, अल्डाइड केटोनला टोटल 5 मार्क्स आणि कार्बोक्सिलिक ऍसिडला 3 मार्क्स. अल्डाइड केटोन कार्बोक्सिलिक ऍसिड आहे, त्यापैकी अल्डाइड केटोनचे 5 मार्क्स आणि कार्बोक्सिलिक ऍसिडचे 3 मार्क्स. कार्बोक्सिलिक ऍसिडमध्ये त्याची एकतर ऍसिडिटी विचारली जाईल किंवा त्याच्या नेम रिॲक्शन किंवा मेथड ऑफ प्रिपरेशन काही कन्व्हर्जन असतील. आणि अल्डाइड आणि केटोन्समध्ये नेम रिॲक्शन्स आणि कन्व्हर्जन्स, काही कन्व्हर्जन, त्यामध्ये काही IUPAC नेमचा पण पार्ट आहे. तर प्लीज आपल्या टेक्स्टमध्ये, तुमच्या टेक्स्टमध्ये जे IUPAC नेम दिलेले आहे, टेक्स्च्युअल IUPAC नेम्स, तो टेबल आहे पहा अल्डाइड केटोनचा, प्लीज तेवढेच करा, तेच येतील. आणि अजून एक सांगेन, ऑर्गॅनिकमध्ये त्यामध्ये तुमच्या टेक्स्टमध्ये दॅट्स यूज युअर ब्रेन पॉवर, हाऊ विल यू कन्वर्ट, बरोबर का, असे छोटे छोटे बॉक्स आहे पहा, त्यातला एक क्वेश्चन असतो. हो, एक क्वेश्चन त्यातला घेतात. मी काय सांगतोय, आपल्या ऑर्गॅनिक सेक्शनमध्ये हॅलोजन डेरिव्हेटिव्ह, नंतर अल्डाइड केटोन, अल्कोहोल, फिनॉल्स आणि अमाइन्स, त्यांच्यामध्ये ओके ग्रीन बॉक्सेस दिलेत पहा, यूज युअर ब्रेन पॉवर. आणि तिथे क्वेश्चन दिलेले, काही कन्व्हर्जनचे काही क्वेश्चन आहे, काही क्वेश्चन सॉल्व्ह पण आहे, काही रिमेंबर म्हटलंय त्यांनी, बरोबर. तर प्लीज ते एकदा रीड करा, जस्ट एकदा रीड करा. त्यापैकी त्यातले एक क्वेश्चन तरी तुम्हाला तिथे दिसेल एक्झाममध्ये. नेक्स्ट, अल्डॉल कंडेन्सेशन. आय थिंक ह्याबद्दल भरपूर तुम्ही ऐकलं पण असणार आहे आणि तुम्ही अभ्यास पण केला असणार आहे याचा. अल्डॉल कंडेन्सेशन आय थिंक तुम्हाला हे लिहिता पण येतं, अल्डॉल कंडेन्सेशन. आता ही सिच्युएशन अशी आहे की तुमचा अभ्यास झालाय, जस्ट फक्त एकदा रिव्हिजन करायची आणि एकदा समजून घ्यायचं की काय लिहायचं ऍक्च्युली. तर अल्डॉल कंडेन्सेशन विचारलं, सुरुवातीला रिॲक्शन लिहा. रिॲक्शन लिहिताना तुम्हाला अल्डॉल विचारले तर जनरल रिॲक्शन लिहा, आणि एक्झाम्पल म्हटलं असेल तर मग तुम्ही काय करा, ऍसिटाल्डाइडचं एक्झाम्पल घ्या. ठीक आहे, आता तुम्ही जनरल रिॲक्शन आणि एक्झाम्पल थ्रू पण अल्डॉल एक्सप्लेन करू शकता. परंतु तुम्हाला अल्डॉलची जर का डेफिनेशन विचारली त्यांनी, तर प्लीज तुम्हाला ही नंबर 1 डेफिनेशन आली पाहिजे. अल्डिहाइड कंटेनिंग ॲटलिस्ट 1 अल्फा हायड्रोजन ॲटम undergoes the reaction in presence of dilute alkali. It may be NaOH, KOH or sodium carbonate and to form the beta hydroxyaldehyde or the aldol. तर प्लीज लक्षात ठेवा, त्यामध्ये इट इज अ ॲडिशन रिॲक्शन. तर ती ॲडिशन रिॲक्शन आहे आणि ती ॲडिशन अंडर द न्यूक्लिओफिलिक ॲडिशन रिॲक्शन अँड इलिमिनेशन रिॲक्शन आहे. तर प्लीज हा एक क्वेश्चन MCQs मध्ये जनरली ठेवतात, पण जनरली आता MCQचे 10च क्वेश्चन आहे आणि 10 मध्ये एक क्वेश्चन जरी टाकला म्हणजे तो अल्डाइड केटोन आणि कार्बोक्सिलिक मध्ये जाईल. पण अल्डॉल आणि दुसरी एक रिॲक्शन आहे कॅनिझरोथ, त्या दोनपैकी एखादी रिॲक्शन तुम्हाला येऊ शकेल. तर प्लीज ही एक अल्डॉलची रिॲक्शन आहे, जनरल रिॲक्शन करा. त्याच्यानंतर ऍसिटाल्डाइड जर का म्हटलं, तुम्हाला अल्डॉल म्हटलं अल्डॉल रिॲक्शन, पण ऍसिटाल्डाइड जर का म्हटलं, कधी कधी क्वेश्चन देतात. गेल्या वर्षीच्या क्वेश्चन मध्ये हा क्वेश्चन आहे, एक्सप्लेन द अल्डॉल कंडेन्सेशन ऑफ इथेनॉल किंवा ऍसिटाल्डाइड. तर तुम्हाला ऍसिटाल्डाइड बद्दलच लिहायचं आहे आणि विल ओके फ्रॉम द क्रोटोनॉल्डाइड. तर क्रोटोनॉल्डाइड किंवा BUT2ENL किंवा ब्युटेनॉल. देन त्याच्यानंतर अल्डॉल कंडेन्सेशन तुम्हाला जर का मेन्शन केलं आणि ऍसिटोन मेन्शन केलं, ऍसिटोन, तर प्लीज हा एक क्वेश्चन IMP करून ठेवा ऍसिटोन बद्दल. तर ऍसिटोन बद्दल तुम्हाला करता आलं पाहिजे ते. देन तर इथे ऍसिटोन प्लस undergoes aldol condensation by using the barium hydroxide then to form the mis-acetyl oxide आणि aldolची रिॲक्शन. नेक्स्ट इज अ क्रॉस aldol कंडेन्सेशन. क्रॉस aldol कंडेन्सेशन हा एक क्वेश्चन तुम्हाला विचारतात. जनरली हा क्वेश्चन MCQs मध्ये पण ठेवतात किंवा 2 मार्क्स मध्ये. व्हॉट इज द aldol कंडेन्सेशन प्रोडक्ट ऑफ द इथेनॉल म्हणजे ऍसिटाल्डाइड अँड प्रोपेनॉल म्हणजे प्रोपेनॉल्डाइड. तर याचे टोटल तुम्हाला 4 प्रोडक्ट्स मिळतात, 4 प्रोडक्ट्स.
आय थिंक मी कुठे इथे मेन्शन केलं असेल, इट विल फॉर्म द 4 प्रोडक्ट्स अँड दिस इज अ मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स. देर इज अ मिक्सचर ऑफ 4 प्रोडक्ट्स. लक्षात ठेवा आपण हाऊ मेनी प्रोडक्ट्स. देन ओके, लक्षात ठेवा इथे की acetaldehyde plus propanol undergoes a cross aldol condensation will get the 4 products, and 4 मध्ये this is a crotonaldehyde, 2 methyl pentane, next is 2 methyl but 2enal and the pentanol, that's a 2 pentane or the pnt 2enal pentanol. लक्षात ठेवा 4 प्रोडक्ट्स मिळतात तुम्हाला. तर हे अल्डॉल कंडेन्सेशन क्रॉस बद्दल आलं पाहिजे, इथेनॉल, आणि ही रिएक्शन लिहिता आली पाहिजे. रिएक्शन इम्पॉर्टंट आहे. नेक्स्ट कॅनिझरोथ रिएक्शन. तर प्लीज ही एक आयएमपी करून ठेवा आपण. कॅनिझरोथ रिएक्शन, दिस इज आयएमपी रिएक्शन. कॅनिझरोथ इज अ डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन आणि त्यासाठी वापरतात 50% अल्कली. दिस इज अ 50% अल्कली किंवा स्ट्रॉंग बेस. स्ट्रॉंग बेस, स्ट्रॉंग बेस और 50% अल्कली. फॉर्मल्डिहाइड आहे, त्यामध्ये अब्सेंट नो अल्फा हायड्रोजन आयटम. तर प्लीज लक्षात ठेवा आपण, नो अल्फा हायड्रोजन आयटम म्हणजे कॅनिझरोथ, आणि प्रेझेन्स ऑफ अल्फा हायड्रोजन इट इज अ अल्डॉल कंडेन्सेशन. अल्फा हायड्रोजन प्रेझेंट असेल तर अल्डॉल आणि अब्सेंट असेल तर कॅनिझरोथ रिएक्शन. अल्डॉल बद्दल तुम्हाला 10% NaOH वापरायचं आहे आणि कॅनिझरोथ बद्दल 50% वापरायचं आहे. अल्डॉल रिएक्शन ही न्यूक्लियोफिलिक ऍडिशन इलिमिनेशन रिएक्शन आहे आणि कॅनिझरोथ रिएक्शन ही डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन आहे. ही रिएक्शन सेल्फ रेडॉक्स रिएक्शन आहे. तर प्लीज मेक अ पॉइंट, डिफरन्स पॉइंट बिटवीन द अल्डॉल अँड द कॅनिझरोथ रिएक्शन. तर अल्डॉल आणि कॅनिझरोथ रिएक्शनचे डिस्टिंग्विश पॉइंट्स तुम्हाला आले पाहिजे आणि त्याच्या रिएक्शन्स लक्षात ठेवा. सोडियम फॉर्मेट हा ऑक्सिडाइज प्रोडक्ट आहे. दिस इज द ऑक्सिडाइज प्रोडक्ट. आणि मिथॅनॉल हा रिड्यूस प्रोडक्ट आहे. रिड्यूस, एक ऑक्सिडाइज होतो, एक रिड्यूस होणार आहे. नेक्स्ट बेन्झाल्डिहाइड. तर बेन्झाल्डिहाइडची कॅनिझरोथ बरोबर रिएक्शन काय असणार आहे? बेन्झाल्डिहाइड undergoes a Kaniझरोथ reaction then to form the potassium benzoate and the benzyl alcohol. This is the reduced product and this is the oxidized product. Therefore this is the self oxidation reduction reaction or the redox reaction. तर प्लीज बेन्झाल्डिहाइड कॅनिझरोथ रिएक्शन विचारलं तर तुम्हाला 2 प्रोडक्ट्स लिहिता आले पाहिजे. नेक्स्ट इज अ क्रॉस कॅनिझरोथ रिएक्शन. क्रॉस कॅनिझरोथ रिएक्शन मध्ये when one is a formaldehyde and second is a benzaldehyde, both contain the or both absent the alpha hydrogen atom, no alpha hydrogen atom, alpha hydrogen atom is absent, then undergoes a cross Kaniझरोथ reaction. One is a formic acid and second is a that's a phenyl methanol. This is a reduced product. हा reduced product आहे and this is the oxidized product. हा ऑक्सिडाइज प्रोडक्ट आहे. लक्षात राहील सर्वांना. तर प्लीज ह्या रिएक्शन चेक करा एकदा. ह्या रिएक्शन आपल्याला लिहिता आल्या पाहिजे. इम्पॉर्टंट रिएक्शन आहे. रिएक्शन ड्रॉ करता आली आपल्याला, विल गेट द आउट ऑफ मार्क्स 2/2 or the 1/1. नेक्स्ट इज अ क्लेमन्सन अँड द वुल्फ-किश्नर रिडक्शन. क्लेमन्सन वुल्फ-किश्नर रिडक्शन, त्यामध्ये जर तुम्ही ऑब्झर्व केलं क्लेमन्सन मध्ये तर झिंक अमलगम कॉन्सन्ट्रेटेड HCl, दॅट्स अ क्लेमन्सन. आणि वुल्फ-किश्नर साठी वापरायचे पोटॅशियम हायड्रॉक्साइड अँड द हायड्राझिन, हायड्राझिन अँड द पोटॅशियम हायड्रॉक्साइड. ओके, ही रिएक्शन 2 स्टेप आहे. तर प्लीज लक्षात ठेवा क्लेमन्सन रिडक्शन अँड द वुल्फ-किश्नर रिडक्शन. दोन्ही पण रिएक्शन मध्ये ऑक्सिजन इज रिप्लेस्ड बाय द 2 हायड्रोजन आयटम्स. ऑक्सिजन इज रिप्लेस्ड बाय द 2 हायड्रोजन आयटम्स. त्यासाठी क्लेमन्सन रिडक्शन एजंट वेगळा आहे आणि वुल्फ-किश्नर रिडक्शन एजंट पण वेगळा आहे. ओके, क्लेमन्सन मध्ये झिंक अमलगम कॉन्सन्ट्रेटेड HCl, दिस इज अ 4 हायड्रोजन. 1 स्टेप ऍसिटोन इंटू प्रोपेन, म्हणजे ऍसिटोनचा IUPAC नेम काय? प्रोपॅनॉन. प्रोपॅनॉन ONE केटोन, प्रोपॅनॉन टू प्रोपेन. लक्षात ठेवा प्रोपॅनॉन टू प्रोपेन. आणि हा तर प्रोपॅनॉल आहे, प्रोपॅनॉल टू प्रोपेन. म्हणजे केटोनचं कन्व्हर्जन अल्केन मध्ये करायचंय तुम्हाला, तर यस तुम्हाला क्लेमन्सन रिडक्शन करायला लागेल.
इथे पण उल्फकिश्नर हे बेसिक सोल्युशन साठी, म्हणजे क्लेमन्सन सोल्युशन ऍसिडिक साठी, ऍसिडिक सोल्युशन साठी क्लेमन्सन आणि बेसिक सोल्युशन साठी उल्फकिश्नर, कारण त्यासाठी पोटॅशियम हायड्रॉक्साईड वापरलंय. आणि ही रिएक्शन 2 स्टेप आहे. फर्स्ट स्टेप इंटरमिडिएट आहे हायड्राझोन इज इंटरमिडिएट. नेक्स्ट ही एक रिएक्शन इथिल मिथिल केटोन अंडरगोज द उल्फकिश्नर, देन टू फॉर्म द N-प्रोपिल बेन्झीन. तर लक्षात ठेवा प्लीज, ह्या रिएक्शन्स तुम्हाला आल्या पाहिजे. उल्फकिश्नर रिडक्शन, इथिल फिनिल केटोन, ह्या सर्व जे मी रिएक्शन घेतोय ह्या तुमच्या टेक्स्टमध्ये पण आहे आणि इव्हन त्या अंडर द कन्व्हर्जन किंवा यूज युअर ब्रेन पॉवर तर तिथे आपण पाहू शकता. लॅबोरेटरी टेस्ट ऑफ अल्डेहाइड आणि केटोन. हा तर याच्यामध्ये तर तुम्हाला रिड्युसिंग टेस्ट करायच्यात अल्डेहाइड आणि केटोनच्या. रिड्युसिंग टेस्ट मध्ये ही नंबर 1 टेस्ट आहे चिप्स रिएजंट टेस्ट. तर लक्षात ठेवा चिप्स रिएजंट दिस इज अ पिंक कलर ऑर द रेड कलर ऑर द मॅजेंटा कलर अपीयर, म्हणजे तो रिस्टोरच राहतो. दिस इज द प्रेझेन्स ऑफ अल्डेहाइडिक ग्रुप. तर याबद्दल म्हटलंय कोणतं चिप्स रिएजंट बद्दल, आणि ती फक्त अल्डेहाइड दाखवतो, केटोन्स नाही. मग केटोन अल्डेहाइड का दाखवता, केटोन्स नाही? कारण पहा अल्डेहाइड मध्ये RC डबल बॉन्ड OH आणि केटोन्स मध्ये RC डबल बॉन्ड OR. इन द अल्डेहाइड हायड्रोजन ॲटम इज अटॅच टू द sp2 कार्बन ॲटम, आणि हा जो हायड्रोजन आहे दे शोज द रिड्युसिंग प्रॉपर्टी. त्यामुळे हे सर्व जे रिएजंट आहे हे सर्व कसे माइल्ड ऑक्सिडायझिंग एजंट आहे, माइल्ड ऑक्सिडायझिंग एजंट्स, and they undergoes the oxidation because of this hydrogen. This is the hydrogen responsible undergoes the reducing test. असा हायड्रोजन नाही इथे, absent आहे केटोन्स मध्ये. तर प्लीज लक्षात ठेवा, why only aldehyde shows the reducing properties? Because of hydrogen attached to the carbonyl carbon and they shows the that's a reducing ability. Therefore the mild oxidizing agent can oxidize the aldehyde and then undergoes the characteristic test which is the Chips reagent test. नेक्स्ट इज अ टुलन्स रिजन टेस्ट. तर प्लीज ही रिएक्शन लक्षात ठेवा. टुलन्स रिजन टेस्ट किंवा त्याला अजून नाव आहे सिल्वर मिरर टेस्ट, टुलन्स रिजन टेस्ट और सिल्वर मिरर टेस्ट. आणि व्हॉट इज द रिएजंट? तो रिएजंट काय आहे? अमोनिकल सिल्वर नायट्रेट सोल्युशन. अमोनिकल सिल्वर पहा हा पूर्ण रिएजंट आहे टुलन्स रिएजंट. तर टुलन्स रिएजंट अमोनिकल सिल्वर नायट्रेट सोल्युशन आहे. तर प्लीज दे अंडरगोज व्हेन दे रिएक्ट विथ द अल्डेहाइड्स देन टू फॉर्म द सिल्वर मिरर. दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर मिरर. तर ही एक रिएक्शन तुम्हाला लिहिता आली पाहिजे. बेसवरती पाठच करून टाका. हो, टुलन्स रिएजंट, चिप्स रिएजंट आणि अजून एक कॉपर फिलिंग सोल्युशनचे. तर प्लीज ह्या 3 रिएक्शन आहे. दोन मध्ये रिएक्शन आहे, एकामध्ये नाही आहे, पण तिथे तुम्हाला कलर लक्षात ठेवायला लागेल, पिंक ऑर द रेड कलर ऑर द मॅजेंटा कलर. आणि इथे तुम्हाला सिल्वर मिरर लक्षात ठेवायचं आहे. सिल्वर मिरर आणि टुलन्स रिएजंट सिल्वर अमोनिया कॉम्प्लेक्स किंवा सिल्वर ammonical silver nitrate solution. Next is the filling solution. Then what is the filling solution? The filling solution is a copper, that's a copper mixed with the water, आणि त्यामध्ये copper undergoes the reduction, म्हणजे Cu2 plus चं कन्वर्जन Cu1 plus मध्ये होणार आहे. they undergoes the red PPT, म्हणजे इथे copper 2 plus आहे, this is the copper 2 plus, आणि इथे क्युप्रिक ऑक्साइड मध्ये +1 आहे, 2 plus 1. लक्षात ठेवा 2 plus 1 cupric to cuprous. That's why they shows the bricks red color. तर तुम्हाला रेड कलरची पीपीटी मिळते इथे, ब्रिक्स रेड कलर पीपीटी. आणि ही फक्त अल्डेहाइड दाखवतात, केटोन्स नाही. लक्षात ठेवा ही टेस्ट अल्डेहाइड दाखवतात ओनली. ओके, त्यानंतर केटोन नाही. आता इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन. तर लक्षात ठेवा ही रिएक्शन युनिक रिएक्शन आहे. हा, पेपर अवघड बनवायचा असेल तर ही रिएक्शन टाकतात त्यामध्ये. का? कारण ही एकच रिएक्शन दिसेल तुम्हाला की बेन्झाल्डेहाइड शोज द. बेन्झाल्डेहाइड हा काय? बेन्झाल्डेहाइड हा ऑर्थो पॅरा डिरेक्टिंग नाही, तो मेटा डिरेक्टिंग आहे. डीऍक्टिव्हेट द बेन्झीन, पण तो मेटा डिरेक्टिंग आहे. लक्षात ठेवा बेन्झाल्डेहाइड इज नॉट अ ऑर्थो पॅरा डिरेक्टिंग, इट इज अ डीऍक्टिव्हेट द ऑर्थो पॅरा पोझिशन बट इट इज अ मेटा डिरेक्टिंग. नेक्स्ट त्याच्यानंतर हे कशाबरोबर? नायट्रिक ऍसिड बरोबर अंडरगोज द नायट्रेशन रिएक्शन मेटा नायट्रो बेन्झाल्डेहाइड. मुलं काय करतात, जनरली सवय लागली असते की ऑर्थो आणि पॅराचा प्रोडक्ट बनवायचा, कारण तुम्ही फिनॉल मध्ये ऑर्थो पॅरा बनवता, क्लोरोबेन्झीन मध्ये पण ऑर्थो पॅरा बनवता,
नेक्स्ट फिनॉलमध्ये पण ऑर्थोपॅरा बनवता, ॲनिसॉलमध्ये पण ऑर्थोपॅरा बनवता, ॲनिलिनमध्ये पण ऑर्थोपॅरा बनवता. फक्त हीच रिॲक्शन अशी आहे की जिथे तुम्ही मेटा प्रोडक्ट बनवता पुढे अल्डेहाइडमध्ये आणि केटोन्समध्ये. तर लक्षात ठेवा, अल्डेहाइड म्हणजे बेन्झाल्डेहाइड किंवा केटोन्स असेल तर हे कंपाऊंड कसे डिॲक्टिव्हेटिंग आहे, बेन्झीन रिंगची ॲक्टिव्हिटी कमी करतात, त्यामुळे ते मेटा डिरेक्टिंग आहे. तर प्लीज लक्षात ठेवा आपण हे. आणि ॲनिलिन आहे, लक्षात ठेवा ॲनिलिन हा फ्रीडर क्राफ्ट रिॲक्शन दाखवत नाही. का? कारण ॲनिलिन हा इटसेल्फ ॲज अ लेविस बेस आहे. त्यामुळे लेविस ॲसिड तुम्ही वापरलं, दे फॉर्म ॲज अ कॉम्प्लेक्स अँड द नो फ्रीडर क्राफ्ट रिॲक्शन टेक्स प्लेस विथ रिस्पेक्ट टू ॲनिलिन. म्हणजे हा एक क्वेश्चन कधी कधी विचारता की व्हाय द ॲनिलिन डज नॉट शोज अ फ्रीडर क्राफ्ट रिॲक्शन. ॲनिलिनच्या फ्रीडर क्राफ्ट रिॲक्शन नसतात. का? कारण आपण लेविस ॲसिड वापरतो फ्रीडर क्राफ्टसाठी आणि ॲनिलिनमध्ये नायट्रोजन व लोम पेअर आहे, बरोबर, आणि दे ॲक्ट्स ॲज अ लेविस बेस. पण बेन्झाल्डेहाइड आहे, बेन्झाल्डेहाइड अंडरगोज अ नायट्रेशन देन टू फॉर्म द मेटा नायट्रोबेन्झाल्डेहाइड. तर लक्षात ठेवा, तर बेन्झाल्डेहाइड हा मेटा डिरेक्टिंग आहे, तो ऑर्थो पॅरा डिरेक्टिंग नाही. त्यामुळे त्याचं सबस्टिट्यूशन हे मेटा पोझिशनला असणार. प्लीज ही रिॲक्शन लक्षात ठेवा, हा प्रोडक्ट लक्षात ठेवा, रिॲक्शन लिहिता आली पाहिजे. त्याच्यानंतर ॲडिशन ऑफ हायड्रोजन सायनाइड. तर ह्या रिॲक्शन तर एकदम सोप्या रिॲक्शन आहे, त्यात झाल्या पण असतील तुमच्या. इव्हन लास्ट टाइम गेल्या वर्षीच्या क्वेश्चनमध्ये विचारलंय की अल्डाइडचं कन्व्हर्जन अल्डाइड सायनोहायड्रिनमध्ये करायचंय. तर ओके, व्हॉट इज द रिएजंट? तर हायड्रोजन सायनाइड इज अ रिएजंट. तर हायड्रोजन सायनाइड वापरता, सायनोहायड्रिन आहे आणि सायनोहायड्रिनमध्ये 1 कार्बन ॲटम जास्त आहे, +1 कार्बन, दॅट्स वाय इट इज नोन ॲज अ स्टेप अप रिॲक्शन. त्याला स्टेप अप सिंथसिस म्हणतात. आणि तुम्हाला माहिती आहे, तुम्ही जर का सायनाइडचं हायड्रोलिसिस केलं तर ॲसिड तयार होतात. ग्रिग्नार रिएक्शनची रिॲक्शन केली तर तुम्ही अल्डाइड केटोन्स बनवू शकता. त्याचं रिडक्शन केलं तर तुम्ही अमाइन्स बनवू शकता. म्हणजे दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट, दॅट्स इंटरमिडिएट टू प्रिपेअर द मेनी मोर ऑर्गॅनिक कंपाऊंड. त्यामुळे ही जी रिॲक्शन आहे, ह्या रिॲक्शनला स्टेप अप रिॲक्शन म्हणतात. ॲडिशन ऑफ हायड्रोजन सायनाइड स्टेप अप रिॲक्शन. नेक्स्ट, त्याच्यानंतर काही रिॲक्शन दिल्यात पहा. तर ह्या रिॲक्शन जस्ट तुम्हाला ॲडिशन रिॲक्शन आल्या पाहिजे. म्हणजे हा हायड्रोजन प्लस आहे, CN- आहे, हा CN- अटॅक करणार आहे, दॅट्स कार्बोनिल कार्बन व, आणि देन ऑक्सिजनकडे लोन पेअर आहे, देन तो हायड्रोजनकडे ॲब्स्ट्रॅक्ट करणार आहे, बरोबर, आणि देन डबल बॉन्ड बिकम अ सिंगल बॉन्ड. दिस इज अ हायड्रोजन. सो सिम्पल रिॲक्शन. इथे पण पहा आपण, हायड्रोजन आहे, सायनाइड आहे, हा काय ऑक्सिजन पार्शियली निगेटिव्ह आहे, हा पार्शियल पॉझिटिव्ह आहे. अपोजिट चार्जेस अट्रॅक्ट करून टाका. अपोजिट म्हणजे कोणता? हा सायनाइड आहे, हा सायनाइड कुठे असेल? कार्बोनिल कार्बनकडे, आणि हा ऑक्सिजन आहे, हा कुठे असेल? हायड्रोजनकडे, अँड देन टू फॉर्म द सायनोहायड्रिन. दिस इज सो सिम्पल रिॲक्शन. नेक्स्ट, ॲडिशन ऑफ सोडियम हायड्रोजन सल्फेट और सोडियम बायसल्फाइट. लक्षात ठेवा, सोडियम बायसल्फाइट. फॉर्म्युला इम्पॉर्टंट आहे, मुलांना फॉर्म्युला आठवत नाही सोडियम बायसल्फाइटचा, आणि रिॲक्शन पण आठवत नाही. तर रिॲक्शनमध्ये रिॲक्शन कशी करायची तुम्हाला? H+ आणि देन SO3Na-. लक्षात ठेवा, H+ SO3Na-. मग आता हा H+ आहे, हा पार्शियल निगेटिव्ह आहे, हा पार्शियल पॉझिटिव्ह आहे. मग काय करा, हायड्रोजन ऑक्सिजन बिकम OH आणि OSO3- SO3O, ओके, दॅट्स SO3Na-. हा पूर्ण पार्ट कुठे अटॅच होणार आहे? SO3Na, बरोबर, ॲडिशन प्रोडक्ट. दिस इज द ॲडक्ट. रिएजंट लक्षात ठेवा, सोडियम बायसल्फाइड NaHSO3 आणि NaHSO3 मध्ये H+ SO3Na- असं स्प्लिटिंग करा आपण. रिएजंटचं स्प्लिटिंग आपल्याला समजलं पाहिजे. एकदा का रिएजंटचं स्प्लिटिंग समजलं तर आपण रिॲक्शन लिहू शकता. कारण मुलांना म्हणजे इम्पॉर्टंट पार्ट हा असतो की ॲक्च्युली कोणता बॉन्ड ब्रेक करायचा आहे, कोणता बॉन्ड तयार करायचा आहे, ह्या 2 गोष्टी समजत नाही. त्याच्या अगोदर रिएजंट कसा स्प्लिट करायचा हे समजत नाही. आणि नंबर 4, त्यांच्यामध्ये पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह 4 सेंटर पण समजत नाही. त्यामुळे ह्या 4 गोष्टी जर का मध्ये तुम्ही वीक असाल, जर का तुम्हाला 4 सेंटर समजत नसतील, जर का तुम्हाला रिएजंटचं स्प्लिटिंग समजत नसेल, म्हणजे पॉझिटिव्ह पार्ट कोणता, निगेटिव्ह पार्ट कोणता, आणि कोणता बॉन्ड ब्रेक करायचा आहे, कोणता बॉन्ड स्ट्रॉंग असतो, कोणता बॉन्ड वीक असतो, जर का ह्या 4ही गोष्टी तुम्हाला बेसिक समजल्या नाही तर मग ऑर्गॅनिक केमिस्ट्री अजून अवघड होऊन जाते. लक्षात द्या, पण जर काही 4 गोष्टी समजल्या तर तुम्ही कोणती पण रिॲक्शन लिहू शकता, कारण तुम्हाला बेसिक फाउंडेशन तुमचं परफेक्ट असणार आहे. तर प्लीज लक्ष द्या, मी काही रिएजंटचं स्प्लिटिंग सांगतो इथे, तर तुम्हाला ते आलं पाहिजे. देन ओके,
याच्यानंतर नेक्स्ट इज ॲडिशन ऑफ अल्कोहोल. तर ॲडिशन ऑफ अल्कोहोल आहे, सो सिम्पल आहे. इथे पण रिॲक्शन तुम्हाला तशीच करायची. हा H+ आहे, हा O- आहे. हा पार्शियल पॉझिटिव्ह आहे, हा पार्शियल निगेटिव्ह आहे. मग काय करा, अपोजिट चार्जेस अट्रॅक्ट करून टाका. म्हणजे हा O हा पूर्ण पार्ट ORA-, बरोबर, हा कुठं अटॅच करायचा, कार्बोनिल कार्बनला, आणि ऑक्सिजनला हायड्रोजन, बरोबर. ऑक्सिजन साठी काय असेल, हायड्रोजन. अनस्टेबल ॲसिटल. ह्या सर्व ॲडिशन रिॲक्शन आहे. अल्डिहाइड आणि केटोनचे ॲडिशन रिॲक्शन सो सिम्पल आहे, बरोबर. तर प्लीज लक्षात ठेवा, आपण हे ॲडिशन रिॲक्शन तुम्हाला सॉल्व्ह करता आल्या पाहिजे. आता इथे पहा, आता ही जी रिॲक्शन आहे हेमी ॲसिटल, इथे हा H+ आहे, हा O- आहे. आणि पुन्हा याच्याकडे काय आहे, हा H+ आहे, हा R+ असेल, O- असेल. मग हा H+ आणि हा OH- रिमूव्ह ॲज अ वॉटर प्लस वॉटर, आणि देन हा R आणि O मेक ॲज अ ॲसिटल. तर तिथे ॲसिटल तयार झालाय, बरोबर. म्हणजे नंबर 1 रिॲक्शन ॲडिशन रिॲक्शन आहे, दिस इज अ ॲडिशन. आणि नंबर 2 रिॲक्शन काय आहे, दिस इज अ इलिमिनेशन रिॲक्शन ऑल्सो, दिस इज अ कंडेन्सेशन ऑल्सो, अँड दिस इज अ डिहायड्रेशन ऑल्सो, कारण त्यामध्ये वॉटर मॉलिक्यूल इमिट झालेला आहे. फॉर्मेशन ऑफ ॲसिटल, हा ॲसिटल आहे, हा हेमी ॲसिटल आहे. तर प्लीज लक्षात ठेवा, आपण ॲसिटल हेमी ॲसिटल. ॲडिशन रिॲक्शन ऑफ द अल्कोहोल. आता याच्यामध्ये अल्डिहाइड एक्झाम्पल घेतलंय. नेक्स्ट इज अ त्यापासून हेमी ॲसिटल तयार केलाय, नंतर ॲसिटल तयार केलेला आहे. ॲडिशन, आता ही एक रिॲक्शन IMP रिॲक्शन आहे, दिस इज अ IMP रिॲक्शन. तर ह्या IMP रिॲक्शन मध्ये काय करा, आपण केटोनची रिॲक्शन इथेन 1,2 डायोल बरोबर घेतली तर सायक्लिक केटाल तयार होतो. लक्षात द्या, सायक्लिक केटाल. दिस इज अ सायक्लिक कंपाऊंड, सायक्लिक केटाल. लक्षात ठेवा, दिस इज अ फॉर्मेशन ऑफ द सायक्लिक केटाल. रिॲक्शन पहा कशी असणार आहे, हा ऑक्सिजन आणि हा हायड्रोजन पूर्ण एलिमेंट करून टाका ॲज अ H2O, म्हणजे प्लस इथे H2O येईल, आणि हे ऑक्सिजन ह्या कार्बनला डायरेक्ट अटॅच करून टाका. पहा, म्हणजे हा H+ आहे, O- आहे, H+ आहे, O- आहे, हा पार्शियल पॉझिटिव्ह आहे, हा पार्शियल निगेटिव्ह आहे, करेक्ट. अँड देन फॉर्मेशन ऑफ वॉटर, अँड देन टू फॉर्म द सायक्लिक ॲसिटल. तर इथेन 1,2 डायोल, इथेन 1,2 डायोलला अजून एक नाव आहे ग्लायकॉल, त्याला ग्लायकॉल असं म्हणतात. लक्षात द्या, 1,2 डायोल, दिस इज विसिनल डायोल, ग्लायकॉल. नेक्स्ट, आता न्यूक्लियोफिलिक ॲडिशन रिॲक्शन मध्ये तर तुम्हाला ॲडिशन ऑफ अमोनिया कॉम्प्लेक्स आहे, अँड दिस इज अ चिप बेस. म्हणजे अल्डिहाइड रिॲक्ट विथ अमोनिया डेरिव्हेटिव्ह. तर अमोनियामध्ये जर का हा झेड ग्रुप आहे, हा झेड जर का RA, ARA, NH2A, बेन्झिन आहे, NH2 कार्बोहायड्रेट आहे, नंतर DMP टेस्ट आहे, असे वेगवेगळे. आता इथे पाहू शकता तुम्ही, जर का OH ग्रुप घेतला तर हायड्रॉक्झिलामाइन आहे, हायड्रॉक्झिलामाइन. आणि रिॲक्शन सेम आहे. पहा रिॲक्शन कशी आहे, हा जो ओके दॅट्स NH2 मधला हायड्रोजन आणि N, अँड देन झेड. मग रिॲक्शन कशी असेल, हा हायड्रोजन आणि हा ऑक्सिजन रिमूव्ह ॲज अ वॉटर, आणि नायट्रोजन आणि कार्बन बिकम अ डबल बॉन्ड हियर. दिस इज द इमाइन कंपाऊंड, कार्बन नायट्रोजन डबल बॉन्ड इमाइन. सेम रिॲक्शन पहा, हायड्रॉक्झिलामाइन कशी असणार आहे, हायड्रोजन, नायट्रोजन अँड OH. मग रिॲक्शन कशी पहा, हायड्रोजन, ऑक्सिजन, म्हणजे काय असेल, वॉटर. दिस इज अ -H2O, वॉटर. आता इथे अजून एक स्टेप वाढवली तिथे, पण वॉटर, अँड देन टू फॉर्म द ऑक्झिम डेरिव्हेटिव्ह. दिस इज अ फॉर्मेशन ऑफ ऑक्झिम. नेक्स्ट, त्याच्यानंतर ओके ही एक रिॲक्शन आहे, कोणतं, केटोन्स. आणि केटोनची रिॲक्शन तुमची हायड्रॉक्झिलामाइन, हायड्राझिन, हायड्रॉक्झिलामाइन, ऑक्झिम तयार होतो. हायड्राझिन घेतलं तर हायड्राझोन तयार होतो, आणि फिनिल हायड्राझिन घेतलं तर फिनिल हायड्राझोन. रिॲक्शन सेम आहे प्रत्येक ठिकाणी. आपण पहा, हा 2 हायड्रोजन आहे. पहा मी ते तुम्हाला, हे 2 हायड्रोजन, दिस इज अ 2 हायड्रोजन, दिस इज अ 2 हायड्रोजन, दिस इज अ 2 हायड्रोजन. हे 2 हायड्रोजन आणि हा ऑक्सिजन, दिस इज ऑक्सिजन, दिस इज ऑक्सिजन. काय रिमूव्ह होणार आहे, वॉटर. प्रत्येक रिॲक्शन पहा तिथे वॉटर मॉलिक्यूल आहे. नेक्स्ट, दॅट्स अ सेमी कार्बोहायड्राइड. सेम, हायड्रोजन, ऑक्सिजन, वॉटर, सेमी कार्बोझोन. हे नाव लक्षात ठेवा, सेमी कार्बोझोन.
हायड्रोजन, ऑक्सिजन, हायड्रोजन and then 2,4-DMP, याला 2,4-DMP टेस्ट म्हणतात. 2,4-DMP टेस्ट, 2,4-DMP टेस्ट, याची येलो पीपीटी मिळते. नेक्स्ट ॲडिशन इलिमिनेशन रिॲक्शन मध्ये अल्डेहाइड केटोन विथ अमोनिया डेरिव्हेटिव्ह. ठीक आहे, एवढा पार्ट आहे. एवढ्याच रिॲक्शन करा आपण. अल्डेहाइड केटोनच्या एवढ्या रिॲक्शन सफिशियंट आहे, याच्यापेक्षा वेगळ्या काहीच करू नका. बरोबर. आता अल्डेहाइड आणि केटोनच्या काही मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन आहे. त्यांच्यापैकी ही ऑक्सिडेशन ऑफ अल्कोहोल आहे, तर ही तुमची ऑलरेडी झालेली, ही अल्कोहोल ह्या चॅप्टरमध्ये झालेली, अल्कोहोल्स ही अल्कोहोल चॅप्टरमध्ये झालेली. तुम्हाला एक माहिती आहे का की जर का मला प्रायमरी अल्कोहोल आहे म्हणजे RCH2OH, RCCH2OH अल्कोहोलचं मला ऑक्सिडेशन करायचं आहे आणि मला पाहिजे फक्त कोणता ग्रुप, RC≡OH, फक्त अल्डेहाइड पाहिजे. त्याच्या पुढे ऑक्सिडेशन केलं तर ऍसिड तयार होतो, RC≡OH, कार्बोक्सिलिक ऍसिड. बरोबर. तर मला कार्बोक्सिलिक ऍसिड नकोय, मला काय पाहिजे, फक्त अल्डेहाइड पाहिजे. तर इथे कोणता रिएजंट वापरायचा, रिएजंट कोणता, तर रिएजंट इज अ PCC और दिस इज अ PCC रिएजंट. तर प्लीज लक्षात ठेवा रिएजंट कोणता आहे, PCC. आणि ही रिॲक्शन होणार नाही पुढची रिॲक्शन. जर का तुम्ही वापरलं, जर का इथे पुढची रिॲक्शन करायची असेल तर K2Cr2O7 आणि डायल्यूट H2SO4 तुम्हाला घ्यायला लागेल, डायल्यूट H2SO4 पोटॅशियम डायक्रोमेट. तर ही रिॲक्शन ऑलरेडी अल्कोहोलमध्ये झालेली आहे, त्यामुळे अल्डेहाइडमध्ये करू नका. ही अल्कोहोलचीच रिॲक्शन आहे, रिपीट झालेली. नंतर डिहायड्रोजनेशन ऑफ अल्कोहोल्स, तर ही रिॲक्शन तुमची इंडस्ट्रियल ॲप्लिकेशन्स आहे, डिहायड्रोजनेशन ऑफ अल्कोहोल्समध्ये. देन तुम्ही कॉपर वापरता, कॉपर पावडर आहे, तर ही रिॲक्शन पण अल्कोहोलमध्ये झालेली. तर अल्कोहोलचीच रिॲक्शन करायची इथे, अल्कोहोलमध्ये पण आहे, इथे पण आहे, त्यामुळे ती अल्कोहोलमध्येच करा आपण. इथे इम्पॉर्टंट रिॲक्शन सांगतो मी, ओझोनलेसिस. तर ही रिॲक्शन तुमची डिलेटेड पण आहे, इव्हन ही रिॲक्शन 11वीची रिॲक्शन आहे, 11th स्टँडर्डची, आणि ती डिलेटेडमध्ये येते. पण तरी मी नाव लिहिलंय तिथे, कारण तुम्हाला त्याची ओझोनलेसिसचं हे समजलं पाहिजे, ती रिॲक्शन मेथड ऑफ प्रिपरेशन आहे म्हणून. ही पण 11वीचीच रिॲक्शन आहे, ही नका करू इथे. ही इम्पॉर्टंट आहे, रोझनमन रिडक्शन. ही IMP रिॲक्शन, नेम ऑफ रिॲक्शन, IMP नेम रिॲक्शन आहे. रोझनमन रिडक्शन. तर लक्षात ठेवा रोझनमन रिडक्शन मध्ये पॅलेडियम अँड द बेरियम सल्फेट वापरायचं. असाइल क्लोराईड घ्यायचं तुम्ही, असाइल क्लोराईड. आणि जर का तुम्ही बेन्झॉइल क्लोराईड घेतलं, इफ यू टेक द बेन्झॉइल क्लोराईड, जर का मी बेन्झॉइल क्लोराईड घेतलं, ओके दॅट्स अ Cl, अँड देन जर का मी हायड्रोजन आणि प्लस पॅलेडियम इन बेरियम सल्फेट, देन विल गेट, तिथे मला भेटणार आहे दॅट्स अ बेन्झाल्डेहाइड आणि प्लस काय असेल HCl. तर लक्षात ठेवा प्लीज ही रिॲक्शन. आणि ही रिॲक्शन तुमची याच्यामध्ये यूज युअर ब्रेन पॉवर. तर आपल्या टेक्स्टमध्ये जी यूज युअर ब्रेन पॉवर आहे, हाऊ विल यू कन्वर्ट असं काहीतरी दिलंय, तर प्लीज तिथे ह्या रिॲक्शन्स इन्क्लुडेड आहे. तर प्लीज ती एक चेक करा, रोझनमन रिडक्शन. देन यानंतर आहे तर ही एक रिॲक्शन आहे, कॅडमियम बद्दल विचारलंय तुम्हाला, डायअल्किल कॅडमियम आहे, डायअल्किल कॅडमियम. जर का डायअल्किल कॅडमियम तुम्ही वापरलं तर ग्रिग्नार रिएजंट प्लस कॅडमियम क्लोराईड अँड देन असाइल क्लोराईड प्लस कॅडमियम क्लोराईड, देन टू फॉर्म द केटोन. तर ही एक रिॲक्शन इझी रिॲक्शन आहे, इव्हन ही तुम्ही केली पण असणार, कॅडमियम क्लोराईड प्लस ग्रिग्नार रिएजंट ऑर द ओके. फर्स्ट स्टेपला ग्रिग्नार रिएजंट आणि सेकंड स्टेपला असाइल क्लोराईड. जस्ट फक्त एकदा रिॲक्शन ओव्हरलुक करा. हो, आता ही वेळ अशी आहे की तुमच्या रिॲक्शन झालेल्या आहेत, पण जस्ट एकदा पहा पुन्हा एकदा, म्हणजे त्या रिॲक्शन तुम्हाला आठवतील उद्या. देन त्याच्यानंतर प्रिपरेशन ऑफ ॲरोमॅटिक केटोन्स फ्रॉम द असाइल क्लोराईड, आणि त्यासाठी फ्रिडर-क्राफ्ट असायलेशन रिॲक्शन आहे. ठीक आहे, ही काही इम्पॉर्टंट, ही रिॲक्शन इम्पॉर्टंट आहे, स्टीफन रिॲक्शन. स्टीफन रिॲक्शन IMP नेम रिॲक्शन आहे, स्टीफन रिॲक्शन. तर स्टीफनसाठी रिएजंट लक्षात ठेवा, स्टॅनस क्लोराईड आहे, लक्षात ठेवा स्टॅनस क्लोराईड, स्टॅनस क्लोराईड SnCl2HCl. आणि अल्केन नायट्राइल घ्यायचं आहे तुम्हाला, अल्केन नायट्राइल इमाइन कंपाऊंड तयार होतो, फर्स्ट स्टेपला इमाइन अँड देन अल्डेहाइड. रिॲक्शन एकदा पहा, आपण सर्व रिॲक्शन उद्या आठवल्या पाहिजे ओके तुम्हाला लिहिताना. देन त्याच्यानंतर नेक्स्ट इज द
दॅट्स द प्रिपरेशन ऑफ अल्डेहाइड्स फ्रॉम द नायट्राइड्स. तर लक्ष द्या, आता ही जी रिॲक्शन आहे स्टीफन रिॲक्शन आहे, स्टीफन रिडक्शन आहे, तर इन्स्टेड ऑफ स्टॅनस क्लोराइड तुम्ही हा एक रिएजंट वापरू शकता, त्याला डिबाल एच असं म्हणतात, डिबाल एच, डाय आयसोब्युटिल अल्युमिनियम हायड्राइड. तर लक्षात ठेवा हा एक रिएजंट आहे. इन्स्टेड ऑफ दॅट्स द स्टॅनस क्लोराइड इन्स्टेड ऑफ द ओके दॅट्स द स्टॅनस क्लोराइड तुम्ही वापरू शकता डिबाल एच. डिबाल एच इज अ रिड्युसिंग एजंट, त्यामुळे कधी कधी डिबाल एच बरोबर पण रिॲक्शन देतात. तर लक्षात ठेवा डिबाल एच ची रिॲक्शन जनरली हा प्रोडक्ट ओके असं तुम्हाला मेन्शन केलं जाईल 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 आणि इथे ट्रिपल बॉन्ड आहे, इथे काय 1 2 ला 2 पोझिशनला डबल बॉन्ड आहे आणि याचं कन्व्हर्जन केलंय मी 1 2 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 आणि इथे हा डबल बॉन्ड ॲज इट इज आहे, इथे फक्त सी डबल बॉन्ड OH कन्वर्ट केले आणि रिएजंट विचारतील व्हॉट इज द रिएजंट. लक्षात ठेवा ही रिॲक्शन पहा रिएजंट्स म्हणजे तुम्हाला हा डबल बॉन्ड आहे ना, हा डबल बॉन्ड नाही रिड्यूस करायचा, हा डबल बॉन्ड तसाच ठेवायचा आहे, हा डबल बॉन्ड पहा तसाच ठेवलाय. पण हा सायनाइड आहे, ह्या सायनाइडचं तुम्हाला काय करायचंय दॅट्स अंडरगोज द रिॲक्शन विथ द रिड्युसिंग एजंट आणि ते कोण पाहिजे तुम्हाला डिबाल एच पाहिजे, डिबाल एच. ठीक आहे. त्याच्यानंतर प्रिपरेशन ऑफ केटोन्स फ्रॉम द नायट्राइड्स. तर ही एक रिॲक्शन तुम्ही केली असणार आहे की त्याच्यामध्ये ग्रिग्नार रिएजंट आहे आणि प्लस सायनाइड आहे, सायनाइड किंवा नायट्राइल आहे. तर ही रिॲक्शन पहा आपण, इथेन नायट्राइल आहे, इथेन नायट्राइल हाऊ विल यू कन्वर्ट इनटू द ॲसिटोन. क्वेश्चन काय असेल पहा, इथेन नायट्राइल इनटू ॲसिटोन. हा क्वेश्चन असा असेल कन्वर्ट इथेन नायट्राइल into acetone. That's a convert. असा क्वेश्चन असेल दॅट्स अ कन्वर्ट इथेन नायट्राइल इंटू ॲसिटोन. तर तुम्हाला ही रिॲक्शन लिहिता आली पाहिजे प्लीज. लक्षात ठेवा म्हणजे ग्रिग्नार रिएजंट तुम्हाला ओळखता आला पाहिजे कोणता ग्रिग्नार रिएजंट आहे. ही एक रिॲक्शन पहा बेन्झोफिनॉन फ्रॉम बेन्झोनायट्राइल. तर ही एक IMP रिॲक्शन आहे. बेन्झोफिनॉल फ्रॉम बेन्झोनायट्राइल त्यासाठी तुम्हाला घ्यायला लागेल बेन्झिल मॅग्नेशियम क्लोराइड ग्रिग्नार रिएजंट. ब्रोमाइड आहे दॅट्स अ ग्रिग्नार रिएजंट. ग्रिग्नारच्या टोटल तुमच्या सिलेबसमध्ये 12 रिॲक्शन्स आहे. ग्रिग्नारच्या टोटल 12 रिॲक्शन्स आहे आणि टोटल 12 रिॲक्शन पैकी तुमच्या आता ह्या ज्या कमिंग एक्झाम मध्ये टोटल 2 रिॲक्शन ग्रिग्नारच्या असतातच. हो टोटल 12 रिॲक्शन ग्रिग्नारच्या आहे त्यापैकी 2 असतात. ग्रिग्नारच्या 12 पैकी एक नंबर सांगता येईल तुम्हाला वेन फॉर्मल्डिहाइड रिॲक्ट विथ द ग्रिग्नार रिएजंट. म्हणजे जर कमी रिॲक्शन समराइज करायचे असेल फॉर्मल्डिहाइड प्लस ग्रिग्नार रिएजंट टू फॉर्म द प्रायमरी अल्कोहोल, अल्डेहाइड अदर दॅन फॉर्मल्डिहाइड सेकंडरी अल्कोहोल आणि केटोन प्लस ग्रिग्नार रिएजंट टर्शरी अल्कोहोल. तर त्या अल्कोहोल बद्दल झाल्या. त्याच्यानंतर सेम रिॲक्शन तुम्हाला अल्डेहाइड्स मध्ये पण दिसतात. हायड्रोजन सायनाइड प्लस ग्रिग्नार रिएजंट अल्डेहाइड आणि अल्किल सायनाइड प्लस ग्रिग्नार रिएजंट देन टू फॉर्म द केटोन्स. कार्बोक्सिलिक ऍसिड मध्ये पण दिसतात. जर का तुम्ही ग्रिग्नार रिएजंटची रिॲक्शन CO2 बरोबर केली देन कार्बोक्सिलिक ऍसिड तयार होतं. आणि दुसरी गोष्ट ग्रिग्नार बरोबर जर का तुम्ही वॉटरची रिॲक्शन केली इफ यू ऍड द वॉटर विथ रिस्पेक्ट टू दॅट्स ओके दॅट्स इन द ग्रिग्नार रिएजंट देन टू फॉर्म द अल्केन्स. तुम्ही वॉटर ऍड करा, अमोनिया ऍड करा किंवा मिथेनॉल सॉल्व्हंट ऍड करा. दिस इज अ प्रोटिक सॉल्व्हंट. ग्रिग्नार रिएजंट इनटू अल्केन्स ही अल्किल हॅलाइडमध्ये रिॲक्शन दिसेल पहा तुम्हाला. म्हणजे अशा टोटल 12 रिॲक्शन्स आहे. ह्या 12 पैकी तुम्हाला 2 रिॲक्शन तर असतातच ग्रिग्नारच्या रिॲक्शन. इटार्ड रिॲक्शन तर ही एक IMP रिॲक्शन आहे VVIP करून ठेवायला. इटार्ड रिॲक्शन तर इटार्ड रिॲक्शन मध्ये क्रोमियम क्लोराइड वापरायचं आहे, कॉम्प्लेक्स आहे क्रोमियम कॉम्प्लेक्स आणि बेन्झाल्डिहाइड आहे. तर प्लीज लक्षात ठेवा इटार्ड रिॲक्शन मध्ये तुम्हाला टोलिन पासून बेन्झाल्डिहाइड बनवायचं आहे आणि जी रिॲक्शन आपल्या टेक्स्टमध्ये तर प्लीज तीच आपण फॉलो करा, तीच इम्पॉर्टंट आहे आणि त्या पद्धतीनेच लिहा प्लीज. तर जेवढी दिली तेवढीच लिहा तर तुम्हाला तेवढेच आउट ऑफ मार्क्स मिळतील. 2/2 ला रिॲक्शन असेल ही इटार्ड रिॲक्शन. ओके आणि ही नेम रिॲक्शन अंडर द नेम रिॲक्शन इटार्ड रिॲक्शन. नेक्स्ट इज अ बाय ऑक्सिडेशन ऑफ द मिथिलअरीन बाय CrO3 आणि हा CrO3 एजंट आहे. तर हा वापरून पण तुम्ही मिथिल बेन्झिनचं बेन्झाल्डिहाइड करू शकता
पण इंटरमिडिएट स्टेट चेंज होते पहा. ही जी इंटरमिडिएट आहे तर ही चेंज असणार आहे फक्त. म्हणजे इटाड मध्ये काय वापरायचं, क्रोमिक क्लोराईड. क्रोमिक क्लोराईडचा फॉर्म्युला आहे CrO2Cl2. ऑक्सिडायझिंग एजंट आहे हा. दिस इज अ ऑक्सिडायझिंग एजंट. आणि हा माइल्ड ऑक्सिडायझिंग एजंट आहे. दिस इज अ दिस इज अ माइल्ड ऑक्सिडायझिंग एजंट. हा CrO3. आणि देन हा CrO3 तुम्ही वापरला, दॅट्स अ CrO2Cl2 क्रोमिक क्लोराईड, देन टू फॉर्म द बेन्झाल्डेहाइड. आणि CrO3 तुम्ही वापरला ऍसिटिक ऍसिड बरोबर, देन अगेन टू फॉर्म द इंटरमिडिएट अँड देन द लास्ट इज अ बेन्झाल्डेहाइड. त्याच्यानंतर पुढची रिॲक्शन, ही एक इम्पॉर्टंट रिॲक्शन कधी देतात, क्लोरीन रिॲक्ट विथ द टोलिन. क्लोरीनची रिॲक्शन टोलिन बरोबर काय असेल, बेन्झाल. नाव लक्षात ठेवा, बेन्झाल. बेन्झाल मध्ये 2 क्लोरीन आहे, 2 क्लोरीन ॲटम ॲट द बेन्झाल and then to form the benzaldehyde. Okay, Gatterman Koch formulation. Name reaction. This is the name reactions. Name reactions मध्ये ही एक IMP reaction आहे, Gatterman Koch formulation. Benzene to benzaldehyde. तर प्लीज ही एक रिॲक्शन करा. त्यासाठी कार्बन मोनॉक्साईड प्लस HCl आहे, बेन्झीन टू बेन्झाल्डेहाइड. त्याच्यानंतर प्रिपरेशन हे नका करू, असलेशन ते नाही विचारलं तुम्हाला कधी. हा एक रिएजंट लक्षात ठेवा. इस्टरचं कन्व्हर्जन मला अल्डिहाइड मध्ये करायचंय, तर रिएजंट कोणता? इस्टरचं कन्व्हर्जन अल्डिहाइड मध्ये करायचंय तर रिएजंट कोणता? लक्षात ठेवा, इस्टर टू अल्डिहाइड. इस्टर टू अल्डिहाइड तर रिएजंट कोणता असेल? इस्टर टू अल्डिहाइड रिएजंट इज अ डिबाल, डिबाल H. लक्षात ठेवा. ओके, डायसोब्युटिल ॲल्युमिनियम हायड्राइड, त्याला डिबाल H असं म्हणतात. तर एवढे अल्डिहाइड आणि केटोन्स आहे. तर अल्डिहाइड आणि केटोनच्या रिॲक्शन करताना नेम रिॲक्शन सर्वात जास्त करा. नेम रिॲक्शन इम्पॉर्टंट आहे. देन त्याच्यानंतर नॅनो पार्टिकल्स बद्दल घेतलंय मी. इथे काही रिड्युसिंग एजंट टाकलेत पहा मी, तर प्लीज याचा ते एक चेक करा. रिड्युसिंग एजंट, रिड्युसिंग एजंट. रिड्युसिंग एजंट चेक करा पहा. ही रिॲक्शन्स तुम्हाला तुमच्या टेक्स्टमध्ये पण मिळतील. आणि हे रिड्युसिंग एजंट लक्षात ठेवा की डबल बॉन्ड तसाच ठेवलाय पहा, आणि डबल बॉन्ड ॲज इट इज आहे. डबल बॉन्ड ॲज इट इज आहे. फक्त सायनाइडचं कन्व्हर्जन कशात झालंय, अल्डिहाइडमध्ये, तर त्यासाठी वापरायचं डिबाल H. आता इथे पहा, जर का तुम्हाला अल्डिहाइडचं रिडक्शन करायचं अल्कोहोलमध्ये, दोन्ही ठिकाणी अल्कोहोल आहे, तर तुम्ही दोन्ही वापरू शकता, हायड्रोजन निकेल आणि लिथियम ॲल्युमिनियम हायड्राइड. पण तुम्हाला हा डबल बॉन्ड रिड्यूस करायचा असेल तर निकेल वापरा, आणि नको असेल तर ओके लिथियम ॲल्युमिनियम हायड्राइड वापरा. बरोबर, लक्षात ठेवा. रिड्युसिंग एजंट्स. त्याच्यानंतर ही एक आहे अल्डिहाइड. अल्डिहाइडचं रिडक्शन मी केलं. अल्डिहाइडचं रिडक्शन जर का केलं, हायड्रोजन निकेल घ्या, लिथियम घ्या, प्रायमरी अल्कोहोल तयार होतात. तुम्ही रिएजंट कोणता पण घ्या, हायड्रोजन निकेल घ्या किंवा लिथियम ॲल्युमिनियम हायड्राइड, तुम्हाला प्रायमरी अल्कोहोल्स मिळतात. तुम्ही केटोन्स घ्या, निकेल पॅलेडियम लिथियम ॲल्युमिनियम हायड्राइड, सेकंडरी अल्कोहोल्स मिळणार आहे तुम्हाला, विल गेट द सेकंडरी अल्कोहोल. परंतु जर का तुम्ही इस्टर घेतलं, इस्टर, तर इस्टरमध्ये पाहता, इस्टरमध्ये जर का तुम्ही डिबाल घेतलं, डिबाल H, तर एक अल्डिहाइड आणि एक अल्कोहोल तयार होतो. पण तेच जर का निकेल बरोबर तुम्ही जर का घेतलं, इस्टरची रिॲक्शन निकेल बरोबर घेतली, तर असे तुम्हाला अल्कोहोलचे मिक्सचर्स मिळतात. आणि जर का कार्बोक्सिलिक ॲसिड बरोबर जर का तुम्ही घेतलं, लिथियम ॲल्युमिनियम हायड्राइड, तर तुम्हाला फक्त अल्कोहोलच मिळतात, ओनली अल्कोहोल, ओनली अल्कोहोल. तर इथे हा जो R ग्रुप आहे ना, हा R ग्रुप चेंज असते ना, लक्ष द्या, किंवा डिरेक्टली पण देऊ शकतात, पण R ग्रुप वेगळा असेल. रिड्युसिंग एजंट्स, ही एक रिॲक्शन फिनॉलची.
जर का फिनॉल मी घेतलं, फिनॉल नोन ॲज अ कार्बोलिक ॲसिड. फिनॉलचं नाव काय? कार्बोलिक ॲसिड. हायड्रोजन निकेल बरोबर रिॲक्शन केली, देन टू फॉर्म द सायक्लोहेक्झेन ऑर सेकंडरी अल्कोहोल. आणि जर का झिंक डस्ट बरोबर रिॲक्शन केली, विल गेट द बेन्झीन. तुम्हाला बेन्झीन मिळणार आहे. Then the carboxylic acid can also be reduced by the diborane. Diborane बरोबर तुम्ही रिडक्शन करू शकता. Diborane does not reduce the COR nitrohalogens. Sodium borohydride does not reduce the carboxylic acid. हे लक्षात ठेवा. हा क्वेश्चन तुमचा क्वेश्चन बँक आहे माहिती ना, क्वेश्चन बँक मध्ये हे क्वेश्चन्स आहे. हो, क्वेश्चन बँक जर का तुम्ही पाहिली तर क्वेश्चन बँक मध्ये हा क्वेश्चन इन्क्लूड केला आहे की कार्बोक्सिलिक ऍसिड कॅन ऑल्सो बी रिड्यूस बाय, आणि तिथे डायबोरेनचा आन्सर दिले त्यांनी. ओके, क्वेश्चन बँक मध्ये. ठीक आहे. आता एक लक्ष द्या, याच्यामध्ये हा ऑर्गॅनिकचा पार्ट आहे टोटल, आणि ह्या ऑर्गॅनिक मध्ये तुम्हाला एक मी सांगेन की त्याचं मॉलिक्युलर फॉर्म्युला ते नाही, स्ट्रक्चरल बॉन्डिंग हायब्रिडायझेशन क्लासिफिकेशन. तर तुम्हाला क्लासिफिकेशन करताना तुम्हाला अल्किल हलाइडचं क्लासिफिकेशन, व्हिनिल, अलिल, बेन्झिलिक माहिती ना सर्वांना, तर हे आपण एकदा रीड करा. व्हिनिल, अलिलिक, बेन्झिलिक, क्लासिफिकेशन ऑफ अल्किल हलाइड. व्हिनिल, बेन्झिलिक, अलिलिक. त्याच्यानंतर अजून कोणते? मोनोहॅलोजन, डायहॅलोजन, ट्रायहॅलोजन, टेट्राहॅलोजन. बरोबर, तो एक पार्ट. अजून क्लासिफिकेशन अल्कोहोलचं प्रायमरी, सेकंडरी, टर्शरी. अमाइनचं प्रायमरी, सेकंडरी, टर्शरी, अमाइन्स. त्याच्यानंतर अजून क्लासिफिकेशन तुम्हाला ओके, सिंपल केटोन, मिक्स केटोन, सिमेट्रिकल केटोन, अनसिमेट्रिकल केटोन. बरोबर, असा एक पार्ट दिसेल तुम्हाला. तर प्लीज हे तुम्हाला आले पाहिजे क्लासिफिकेशन्स. त्याच्यानंतर आयसोमेरिझम. आयसोमेरिझम बद्दल सांगेन मी. मेटॅमेरिझम, मेटॅमेरिझम इथर्स बद्दल मेटॅमेरिझम आहे, तर तो एक पार्ट इम्पॉर्टंट आहे, मेटॅमेरिझम. तर तुम्ही इथरचा अभ्यास करताना मेटॅमेरिझम डेफिनेशन, त्याचं एक्झाम्पल्स प्लीज चेक करा. त्याच्यानंतर नॉमेनक्लेचर मध्ये हा पार्ट तर आपला झाला असेल, कॉमन नेम्स आणि IUPAC नेम्स. जनरली कॉमन नेम्स विचारत नाहीत, लक्ष द्या. हो, कॉमन नेम्स जनरली विचारत नाही, पण कॉमन नेम्सचा IUPAC नेम्स विचारतात. म्हणजे कॉमन नेम देऊन IUPAC नेम विचारतात, पण ती ओके ते कमी क्वेश्चन्स असतात. जनरली डायरेक्ट स्ट्रक्चर देतात आणि IUPAC नेम विचारतात. म्हणजे बोर्डचा हा पॅटर्नच आहे की एक स्ट्रक्चर द्या आणि स्ट्रक्चरला IUPAC नेम विचारा. तर हा एक क्वेश्चन असेल तुम्हाला. आता तुम्हाला याच्यामध्ये एक IUPAC नेम देताना तुम्हाला ऑर्गॅनिक कंपाऊंडचे IUPAC नेम्स आहे आणि कोऑर्डिनेशन कंपाऊंडचे पण IUPAC नेम आहे. तर कोऑर्डिनेशन कंपाऊंड मध्ये जो टेबल दिलाय पहा, टेबल, त्या टेबल मध्ये जेवढे पण IUPAC नेम्स आहे तेवढेच करा, तेवढेच असतील एक्झाम मध्ये, त्याच्यापेक्षा व्यतिरिक्त काही नसतील IUPAC नेम्स. आणि IUPAC नेम्स कोणाचे करा तुम्ही? जनरली IUPAC नेम करताना फिनॉल, अल्डेहाइड अँड केटोन्स, अमाइन्स इम्पॉर्टंट आहे. अमाइन्सचे IUPAC नेम्स, अल्डेहाइड अँड केटोनचे, कार्बोक्सिलिक ऍसिडचे, बस एवढे तुम्ही IUPAC नेम करा. त्यांचे स्ट्रक्चर्स आहे आणि इव्हन त्याच्यामध्ये ओके दॅट्स यूज युअर ब्रेन पॉवर मध्ये पण काही क्वेश्चन्स आहे, तर प्लीज ते एकदा चेकआउट करा. त्याच्यानंतर फिजिकल प्रॉपर्टी. आता फिजिकल प्रॉपर्टीज तुम्हाला विचारत नाही सहसा, आणि हा बराचसा पार्ट म्हणजे ऑर्गॅनिकचा जो पार्ट डिलीट झालाय, लक्ष द्या, ऑर्गॅनिकचा जो पार्ट डिलीट झालाय तो हाच डिलीट झालाय की त्यांनी काय केलं, आयडेंटिफिकेशन टेस्ट ओके डिलीट केल्यात. म्हणजे अल्किल हलाइडच्या, हॅलोअरेनच्या, अल्कोहोलच्या, फिनॉलच्या, अल्डेहाइड, केटोन, अल्डेहाइडच्या ठेवल्या, केटोनची डिलीट करून टाकली, कार्बोक्सिलिक ऍसिडच्या डिलीट केल्यात. बरोबर का? म्हणजे असाच पार्ट डिलीट केलाय. जनरली ऑर्गॅनिकमध्ये रिडक्शन अतिशय कमी. हो, ऑर्गॅनिकच्या सेक्शनमध्ये रिडक्शन अतिशय कमी, म्हणजे नाहीच. इवन तुम्ही रिडक्शनचा विचार जरी नाही केला तरी काही फरक पडणार नाही, कारण ऑर्गॅनिकमध्ये जो रिडक्स पार्ट कट झालाय तो तुमच्या महाराष्ट्र बोर्डमध्ये विचारतच नाही. बरोबर की नाही? त्याचे क्वेश्चन JEE नीट मध्ये असतात, पण ते वेगळे क्वेश्चन असतात. त्यामुळे प्लीज आपण हे फिजिकल प्रॉपर्टीचा पार्ट इथे तुमच्या बोर्ड क्वेश्चन मध्ये नसतो. पण एक सांगेन मी तुम्हाला, तर त्याच्यामध्ये दॅट्स ऑर्थोक्लोरो, माहिती ना, ऑर्थो डायक्लोरोबेन्झिन, मेटा क्लोरो डायक्लोरोबेन्झिन, पॅरा डायक्लोरोबेन्झिन, त्यांचे तुम्हाला मिल्टिंग आणि बॉइलिंग पॉईंट दिल्यात पहा, आठवतंय तुम्हाला? तर तुम्ही टेक्स्टमध्ये पहा एकदा की ऑर्थो अँड पॅरा आयसोमर आहे. ऑर्थो डायक्लोरो अँड द पॅरा डायक्लोरोबेन्झिन, त्यांच्यापैकी कोणाचा मिल्टिंग बॉइलिंग पॉईंट जास्त आहे का? तर त्याचं रिझन पण सांगून ठेवतो मी तुम्हाला. तिथे रिझन आहे त्यांचं पॅकिंग इफिशियन्सी, म्हणजे ऑर्थो आणि पॅरा. तर पॅराचा
मेल्टिंग पॉईंट जास्त असतो कारण त्याची पॅकिंग इफिशियन्सी जास्त असते, कारण तो सिमेट्रिकल असतो, त्याची परफेक्ट जिओमेट्री असते. तर प्लीज ते एकदा चेक करा, तसे क्वेश्चन तुम्हाला दिसतील. त्याच्यानंतर मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन. तर मेथड ऑफ प्रिपरेशन मध्ये म्हणजे टोटल जर का तुम्ही मार्क्स पाहिले तर टोटल 25 मार्क्स आहे. 25 पैकी क्लासिफिकेशनला 2 मार्क्स जातील, आयसोमेरिझमला एखादा 1 मार्क जाऊ शकेल, नॉमेनक्लेचर मध्ये 1 मार्क जाऊ शकेल. नंतर त्याच्यानंतर मेथड्स ऑफ प्रिपरेशनला मेजर पार्ट जातो. जनरली 10 ते 8 मार्क्स इथे जातात तुमचे. केमिकल प्रॉपर्टीज मध्ये पण तुमचे जवळपास 6 ते 7 मार्क ठेवतात केमिकल प्रॉपर्टीज साठी. त्याच्यानंतर आयडेंटिफिकेशन क्वालिटेटिव्ह टेस्ट. आता क्वालिटेटिव्ह टेस्ट आणि डिस्टिंग्विश टेस्ट तुमच्या थोड्याच राहिल्यात. लुकास रिजन टेस्ट एक राहिली, मी ती त्यांनी डिलीट करायला पाहिजे, नाही केली पण ठीक आहे. लुकास रिजन टेस्ट बरोबर. ओके, त्यामध्ये अनहायड्रोजन क्लोराईड आणि ती अल्कोहोलसाठी प्रायमरी सेकंडरी टर्शरी. त्याच्यानंतर कोणती चिप्स रिजन टेस्ट, टुलन्स रिजन टेस्ट. आणि आता त्या मुद्दामून डिलीट केल्या नाही कारण त्याच्यावर आपला क्वेश्चन ठेवायचा आहे बरोबर की नाही. म्हणजे टुलन्स रिजन टेस्ट, चिप्स रिजन टेस्ट बरोबर. नंतर कॉपर फिलिंग सोल्युशन टेस्ट, हे टेस्ट तुम्हाला असतील तिथे, किंवा त्याच्या आयडेंटिफिकेशन टेस्ट आहे. त्याच्यानंतर हिन्सबर्ग रिजन टेस्ट ती एक तुम्हाला दिसेल, किंवा नायट्रेशनची प्रायमरी सेकंडरी टर्शरी बरोबर अमाइन्स बरोबर कोणती रिएक्शन आहे त्या रिएक्शन. जनरली 7 to 6 मार्क्स ठेवतात, दॅट्स अ केमिकल प्रॉपर्टीज व, आणि त्यामध्ये जनरली डायरेक्ट कन्व्हर्जन्स विचारतात. आयडेंटिफिकेशन क्वालिटेटिव्ह टेस्ट जनरली 2 मार्क्ससाठी किंवा 1 मार्कसाठी राहते, 1 मार्क 2 मार्कला. युजेस. आता युजेस मध्ये तुमचा बराचसा पार्ट कट झालाय. युजेस मध्ये फक्त एकच राहतो, अल्कोहोल फिनॉल इथर बरोबर. आणि जो हॅलोजन डेरिव्हेटिव्ह मधला पार्ट होता कोणता, फ्रिऑन्स 2,4-D बरोबर की नाही, दॅट्स अ 2, ओके, त्यामुळे DDT 2,4-D असा बराचसा पार्ट होता, तो त्याने डिलीट केलाय. म्हणजे हॅलोजन डेरिव्हेटिव्हचा एंडचा पार्ट आहे पहा, त्यामध्ये फ्रिऑन्स आहे, DDT आहे, त्याचे एन्व्हायरमेंटल इफेक्ट आहे, युजेस आहे, तो पार्ट कट झाला. त्यामुळे राहतो कोणता, अल्कोहोल फिनॉल इथर, त्यांचे युजेस राहतात. आणि त्यांनी दिलेलेच पहा प्लीज, तो एक पार्ट त्यामध्ये दिसेल तुम्हाला. मी ऑर्गॅनिक बद्दल बोलतोय. आणि त्यानंतर त्याच्यानंतर सम स्पेसिफिक रिएक्शन विथ मेकॅनिझम आहे. तर तुमच्या सिलेबसमध्ये SN1 SN2च्या दॅट्स अ नेम रिॲक्ट, म्हणजे तुम्हाला दॅट्स सबस्टिट्यूशनच्या 2 रिॲक्शन्स आहे. परंतु अजून पण काही रिॲक्शन्स आहे की त्यांचं मेकॅनिझम इन्क्लूड आहे टेक्स्टमध्ये. परंतु आता कोविडमुळे तो पेपर एवढा अवघड नसेल, पेपर मॉडरेट असेल, पेपर डिफिकल्ट नसेल, पेपर मॉडरेट सेट होणार आहे. आणि त्यामध्ये अवघड मेकॅनिझम नसणार आहे, किंवा तुमच्या टेक्स्टमध्ये अवघड मेकॅनिझम आहे दिलेले. जर का तुम्ही पाहिले तर यूज युअर ब्रेन पॉवर, रिमेंबर किंवा डू यू नो यांच्या सेक्शनमध्ये ते दिलेले आहेत. म्हणजे डिहायड्रेशन दिले, हॅलोजिनेशन दिलेले आहे, विल्यमसनच्या मेकॅनिझम दिलेलं आहे. पण ते आता तुम्हाला विचारणार नाही ह्या स्टेजला. या स्टेजला तुम्हाला SN1 SN2 करा, मोर दॅन सफिशियंट. आणि SN1 SN2चं मेकॅनिझम, त्याच्यानंतर त्यांचा डिफरन्स पॉईंट एक, बस एवढंच पॉईंट करा आपण, बाकी जास्त करू नका. तर एवढा मेकॅनिझमचा पार्ट हा टोटल मार्क्स होणार आहे 25, आणि हा पूर्ण ऑर्गॅनिकच्या सेक्शनमध्ये असेल. ठीक आहे, तर हा ऑर्गॅनिकचा पार्ट आहे. आणि बऱ्यापैकी तुमचा अभ्यास झाला असेल, घाबरू नका, पेपर एकदम इझी सेट होणार आहे. फक्त एक गोष्ट आहे की तुम्ही आन्सर काय लिहिता हे इम्पॉर्टंट आहे एक्झाममध्ये. त्याच्यानंतर आता मला बोलायचं आहे कशा होतं, कोऑर्डिनेशन कंपाऊंड्स बद्दल. तर कोऑर्डिनेशन एकदम इझी चॅप्टर आहे, आणि त्याचे तुम्हाला थोडा जरी अभ्यास केला तुम्ही तरी तुम्हाला त्याचे मार्क्स मिळून जातील. एक मिनिट फक्त, कोऑर्डिनेशन आहे का पण नक्की, थांबा 1 मिनिट मी चेक करतो. ग्रीन केमिस्ट्री आहे त्यामध्ये पहा. तर सर्वात इम्पॉर्टंट कोऑर्डिनेशन साठी आपण हे करा, 5 to 7 मार्क्सचं वेटेज आहे कोऑर्डिनेशनला. आणि त्यासाठी डबल सॉर्ट कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स हा डिफरन्स आहे पहिला. कोऑर्डिनेशन कंपाऊंड 5 to 7 मार्क्सचं वेटेज आहे. तर प्लीज इथे डबल सॉर्ट कोऑर्डिनेशन कंपाऊंड, त्यामध्ये हा मोहर सॉल्ट आहे. नेक्स्ट इज अ कार्नलाइट आहे. आणि कार्नाइटचा फॉर्म्युला लक्षात ठेवा, पोटॅशियम क्लोराईड, मॅग्नेशियम क्लोराईड 6 हायड्रेट आहे. आणि इथे दॅट्स अ फेरस सल्फेट, फेरस अमोनियम सल्फेट आहे, लक्षात ठेवा इथे. आणि हा इम्पॉर्टंट डिफरन्स आहे, हा असाच लिहायचा आपण. हो, जास्त पॉईंट लिहायचे नाही. त्यामध्ये काय लिहायचंय, डबल सॉल्ट डिसोसिएट इन वॉटर कम्प्लिटली into simple ions, and coordination complex dissociate in water with at least one complex ion.
बस एवढंच लिहायचं आहे. आणि एक्झाम्पल, बस एक्झाम्पल लिहा. आणि एक्झाम्पलमध्ये रिॲक्शन लिहिताना Fe2+ अमोनिया सर्व स्प्लिट करून टाका, त्याचे आयन्स बनवा. आणि इथे काय करा, इथे पोटॅशियम वेगळा करा आणि बाकीचा कॉम्प्लेक्स आयन वेगळा करा. इफेक्टिव्ह ॲटॉमिक नंबर हा IMP पार्ट आहे, इफेक्टिव्ह ॲटॉमिक नंबर. आणि हा फॉर्म्युला आहे Z-X+Y इफेक्टिव्ह ॲटॉमिक नंबर. इफेक्टिव्ह ॲटॉमिक नंबर म्हणजे काय, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द सेंट्रल मेटल आयन इन द कॉम्प्लेक्स. टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द सेंट्रल मेटल आयन इन द कॉम्प्लेक्स. तर प्लीज हे एक लक्षात ठेवा आपण, की त्याच्यामध्ये तुम्हाला हे समजलं पाहिजे की इफेक्टिव्ह ॲटॉमिक नंबर म्हणजे काय आणि हाऊ टू कॅल्क्युलेट. आणि त्यासाठी हे दोन एक्झाम्पल आहे पहा. कोणते, कोबाल्ट अमोनिया आहे बरोबर, आणि हे बाकीचे आहे की ते कोबाल्ट आणि नंतर आयर्न, की ते इफेक्टिव्ह ॲटॉमिक नंबर ओबे करतात, परंतु हे दोन आहे ते ओबे करत नाही. त्यामुळे कधी कधी हे पण विचारतात. आणि याचं कॅल्क्युलेशन तुम्हाला येत असणार आहे हो, त्यामुळे आता त्याला वेळ नका घालू प्लीज. म्हणजे इफेक्टिव्ह ॲटॉमिक नंबर फक्त फॉर्म्युला लक्षात ठेवा, Z-X+Y. Z म्हणजे काय, टोटल नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स. देन X म्हणजे किती लॉस झाले आणि 12 म्हणजे काय, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटेड बाय द लिगँड्स. बरोबर, हे माहिती आहे सर्व तुम्हाला. इव्हन तुम्ही कॅल्क्युलेशन तुम्ही सॉल्व्ह केलं असणार आहे. हां, आता पहा हे जिओमेट्रिकल आयसोमर्स. हां, याच्यामध्ये आयुपेसीचा पार्ट मी घेतला नाही हां, कारण कोऑर्डिनेशनचा आयुपेसी म्हणजे टेबल करा डायरेक्ट, बस टेबल करा आपण, त्यामधलाच क्वेश्चन असेल. त्याच्यानंतर सिस ट्रान्स, आता हे ड्रॉ करता आलं पाहिजे तुम्हाला, सिस ट्रान्स. देन आता सिस आयसोमर आणि ट्रान्स आयसोमर आहे, तर हे ड्रॉ करता आले पाहिजे. सिस आयसोमर हा मोर सोल्युबल इन वॉटर आहे आणि ट्रान्स आयसोमर इज फिजिओलॉजिकली इनएक्टिव्ह आहे, तो इनसोल्युबल आहे. लक्षात ठेवा, सिस आयसोमर. आणि ओके, सिस आयसोमर इज अ नॉन ओके इट इज अ पोलर, तो पोलर आहे, तो अँटी कॅन्सर ड्रग म्हणून वापरतात कारण त्यामध्ये नॉन झिरो डायपोल मुवमेंट आहे. इट इज अ पोलर, तो पोलर आहे. प्लीज लक्षात ठेवा, सिस प्लॅटिन, हा सिस प्लॅटिन आहे आणि हा ट्रान्स आयसोमर आहे. तो तुम्हाला स्ट्रक्चर ड्रॉ करता आले पाहिजे. स्ट्रक्चर इम्पॉर्टंट आहे, लक्षात द्या. कोऑर्डिनेशनमध्ये आयसोमेरिझमचा अवघड पार्ट आहे, जो अवघड पार्ट आहे तोच सांगतोय मी तुम्हाला. इझी पार्ट तुम्ही करशाल, कारण इझी पार्टमध्ये काय असणार आहे, नॉमेनक्लेचर आहे, इफेक्टिव्ह ॲटॉमिक नंबर, तो तुम्ही करशाल बरोबर. आणि त्याच्यानंतर आयसोमेरिझमचा पार्ट आणि व्हीबीटी, व्हॅलन्स बॉन्ड थेरी. त्याच्यानंतर आहे जिओमेट्रिकल आयसोमर्स आणि त्याबद्दल सिस ट्रान्स. आणि पहा हे जे स्ट्रक्चर आहे कोणतं, PT अमोनिया वॉटर अँड द Cl2, तर तुम्हाला सिस आयसोमर ड्रॉ करता आला पाहिजे. पहा सिस म्हणजे हे Cl आणि Cl, जर का हे प्लेन मी असं ड्रॉ केलं तर Cl आणि Cl सेम साईड दिसते, सेम साईड, सेम साईड, सेम साईड म्हणजे सिस. आणि हे पहा Cl आणि हा Cl कसा दिसतो, अपोजिट साईड, अपोजिट साईड, अपोजिट साईड म्हणजे ट्रान्स. आणि हे एक लक्षात ठेवा, 4 कोऑर्डिनेट टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स. जर का 4 कोऑर्डिनेट आहे आणि टेट्राहेड्रल आहे तर तो सिस ट्रान्स दाखवत नाही, डू नॉट शो सिस ट्रान्स. लक्षात ठेवा, म्हणजे 4 कोऑर्डिनेट टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स आहे तर त्याच्यामध्ये सिस ट्रान्स आयसोमर दिसत नाहीत तुम्हाला. देन आता तुम्हाला सिस ट्रान्स ड्रॉ करायला विचारत, हे एक्झाम्पल असेल ना, हे जे ब्लू केलंय मी ते एक्झाम्पल असेल. अँड विचारतील ड्रॉ द सिस अँड ट्रान्स. सिस अँड ट्रान्स म्हणजे जिओमेट्रिकल, लक्षात ठेवा, जिओमेट्रिकल किंवा डायस्टेरियोमस. आणि तो ऑक्टाहेड्रलचा एक्झाम्पल, दिस इज एक्झाम्पल ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स. तर त्यामध्ये पहा आपण चेक करू शकता, हा Cl आणि हा Cl कसा आलाय, सेम साईडला आलाय म्हणून हा सिस आहे. आणि हा एक Cl आणि हा Cl कसा आलाय, अपोजिट साईड आहे, अपोजिट साईड ॲक्झियल आलेत ते, त्यामुळे ते कसे आलेत, ट्रान्स झालेत. त्यामुळे प्लीज तुम्हाला सिस आणि ट्रान्स ड्रॉ करता आला पाहिजे, सिस आणि ट्रान्स. लक्षात येईल सर्वांना, सिस आणि ट्रान्स. आणि प्लीज लक्षात ठेवा, आपण एकदा स्ट्रक्चर लुकआउट करा, तुम्हाला ड्रॉ करता येईन उद्या, शुअर ड्रॉ करता येईल. देन त्याच्यानंतर तुम्हाला सिस आणि ट्रान्स ड्रॉ करायचा आहे, पण कोणता आलाय, PT अमोनिया कॉम्प्लेक्स आहे. मग आता याच्यामध्ये सिस ट्रान्स कसा ड्रॉ करणार तुम्ही, तर पहा लक्ष द्या, हे Cl आणि हा Br आहे बरोबर, तो एक साईडला आलाय, सेम साईड आहे म्हणून तो सिस आयसोमर. जनरली हे स्ट्रक्चर मुलांना ड्रॉ करा अवघड वाटतं, मुलांना की सारखा ग्रुप कोणता आहे ना, मग Cl आणि Br आहे, लक्षात ठेवा, कारण ते काय सेम लिगँड्स आहे, सेम टाईप ऑफ लिगँड्स आहे, म्हणून
मोनोडेंटेट पण आहे आणि नंतर ते निगेटिव्ह पण आहे आणि दुसरी गोष्ट हॅलोजन आहे, आयडेंटिकल वाटतात ते, बरोबर. आणि बाकीचे 4 म्हणजे कोण, अमोनिया आहे. तर प्लीज तुम्हाला जर का हे स्ट्रक्चर दिलं तर त्याचं तुम्हाला सिस आणि ट्रान्स आयसोमर ड्रॉ करता आले पाहिजे. नेक्स्ट, त्याच्यानंतर तुम्हाला हा एक कॉम्प्लेक्स आहे पहा, कोणता, दॅट्स EN, इथिलीन डायमाइन बद्दल, बरोबर. त्याबद्दल सिस आयसोमर ड्रॉ करायचे आहेत आणि ट्रान्स ड्रॉ करायचे आहेत. पहा Cl आणि Cl सेम साईड ड्रॉ झाली आणि हा Cl आणि हा Cl अपोजिट साईड ड्रॉ झाली, त्यामुळे त्याला Cl सेम साईड असेल तर सिस, सेम साईड असेल तर सिस, दिस इज द सेम साईड, सेम साईड. आणि हे काय, अपोजिट साईड, दिस इज द अपोजिट साईड. ट्रान्स, सिस आणि ट्रान्स लक्षात ठेवा. हे कोण आहे, बायडेंटेंट लिगँड आहे. इथिलीन डायमाइन इज द बायडेंटेंट लिगँड. नेक्स्ट, त्याच्यानंतर ऑप्टिकल. आता ऑप्टिकल कसे ड्रॉ करायचे लक्षात द्या. ऑप्टिकल ड्रॉ करताना मिरर इमेज घ्यायची. दिस इज द मिरर इमेज, मिरर इमेज, मिरर इमेजेस. म्हणजे हा कोण असेल, हा डेक्स्ट्रो असेल आणि हा असेल लिवो, हा लिवो, हा डेक्स्ट्रो. ऑप्टिकल ड्रॉ करायचे म्हणजे मिरर इमेज ड्रॉ करायची, लक्षात ठेवा आपण. आणि त्यांना इनॅन्शोमर्स असं म्हणायचं, इनॅन्शोमर्स, इनॅन्शोमर्स. आणि तुम्हाला माहिती, इव्हन तुम्ही ड्रॉ करू शकता. जर का मिरर पुढे तुम्ही उभे राहिले तर तुमचं हेड अप असणार आहे, फीट डाऊन असणार आहे. तुम्ही जर का मिररकडे हात नेला तर इमेज पण जवळ असते, बरोबर की नाही. म्हणजे द ऑब्जेक्ट विच इज क्लोजिंग टू द मिरर विच इज ऑल्सो क्लोजिंग टू द इमेज. त्यामुळे ड्रॉ करताना पहा, हा EN आहे, हा EN सेम ड्रॉ करायचा. इथे EN आहे, दिस इज अ मिरर, दिस इज द इमेज. हे कोणते, दॅट्स अ क्लोजिंग आहे. आणि हा ग्रुप कसा आहे, अवे, तर हा पण अवे आलाय. दिस इज द EN, दिस इज द EN, अवे आलाय, बरोबर. ड्रॉ करताना लक्ष ठेवा एकदा व्यवस्थित. हा, आता हे एक एक्झाम्पल आहे, PTCl2EN टॉईस. हे IMP एक्झाम्पल आहे. हा क्वेश्चन IMP आहे. हा भरपूर कॉम्पिटेटिव्ह एक्झामला पण भरपूर विचारला गेला क्वेश्चन आहे. PTCl2EN टॉईस 2+, कॉम्पिटेटिव्ह एक्झाम. इव्हन हा जो तुमचं जे नवीन टेक्स्ट, एक लक्षात द्या, म्हणजे नवीन टेक्स्ट अकॉर्डिंग टू एक्झामिनेशन ही फक्त आता होते, त्याच्या अगोदर एकदा झालेली 2021ला सप्टेंबरचा पेपर होता, बरोबर. आणि आत्ता एकदा पेपर होतोय, म्हणजे 2020 मध्ये जो नवीन सिलेबस इन्क्लूड केलाय त्याचा ऑफिशियल ऑल ओव्हर द महाराष्ट्र लेवलला एक्झामिनेशन फर्स्ट टाइम होते. देन सप्टेंबरमध्ये झाली पण ती सप्लिमेंटरी एक्झामिनेशन होते. तुम्हाला हा फर्स्ट टाइम पेपर होणार आहे. दुसरी गोष्ट, हा जो सिलेबस डिझाईन केलाय हा बराचसा NCERT CBSE मधून कॉपी पेस्टेड झालेला आहे. बरेचसे क्वेश्चन्स त्यांच्यामध्ये जे इंटरेस्टिंग, इव्हन पेपर जेव्हा टेक्स्टबुक सेट होतं तेव्हा त्यातला असा पार्ट घेतला जातो की मुलांना नीट IIT हे कॉम्पिटेटिव्ह एक्झाम सोप्या जावा आणि दुसरी गोष्ट तुमची MHT-CET पण डिफिकल्ट बनवता यावा म्हणून हा टेक्स्ट पार्ट ऍड केला त्यामध्ये. पण तो अवघड नाही, तो एकदम इझी पार्ट आहे. तर आपण लक्षात ठेवा की हा जो PTCl2EN आहे, पहा लक्ष द्या, हा Cl आणि हा Cl आणि हा पण Cl, हा इमेज मध्ये पहा, म्हणजे दोन काय झाले, हे डेक्स्ट्रो डेक्स्ट्रो झाले. पण याचा हा जो ट्रान्स आहे, हा ट्रान्स आहे, हा ट्रान्स ऑप्टिकल दाखवणार नाही. नो ऑप्टिकल, नो ऑप्टिकल आयसोमर. का बरं ऑप्टिकल दाखवणार नाही, नो ऑप्टिकल आयसोमर, बिकॉज सिमेट्री, बिकॉज द प्लेन ऑफ सिमेट्री, इमेज सेम असतील त्यांच्या. नो ऑप्टिकल आयसोमर म्हणजे ट्रान्स आयसोमर हा ऑप्टिकल दाखवणार नाही, कारण त्याच्यामध्ये प्लेन ऑफ सिमेट्री, मिरर प्लेन आहे. लक्षात ठेवा, ट्रान्स आणि हा सिस, दिस इज द बोथ आर सिस, पण दे शोज ऑप्टिकल. म्हणजे टोटल याचे किती आयसोमर मिळतील, 3. लक्षात द्या, हा जो कॉम्प्लेक्स आहे PTCl2EN टॉईस 2+, याचे टोटल आयसोमर 3 असतील. 3 कोणते, सिसचे 2 मिळतील, एक डेक्स्ट्रो एक लिव्हो, आणि ट्रान्सचा एकच मिळेल, बरोबर. लक्षात राहील सर्वांना. म्हणजे सिस शोज द इनॅन्शोमर्स, सिस तो इनॅन्शोमर दाखवेन, पण ट्रान्स इनॅन्शोमर डू नॉट शोज द इनॅन्शोमर्स. आता पहा, हे VBT हा एक पार्ट IMP आहे. VBT डिस्क्रिप्शन IMP करून ठेवा आपण. हा जो चॅप्टर आहे 5 to 7 मार्क्सचा चॅप्टर आहे, लक्ष द्या. 5 to 7 मार्क्स सुरुवातीला म्हणजे जुन्या सिलेबसमध्ये, ओल्ड सिलेबसमध्ये किंवा याच्या अगोदर ह्या चॅप्टर सेम कंटेंट होता, पण वेटेज कमी होतं, हार्डली 3-4 मार्क्सचं वेटेज होतं. पण आता याला वेटेज वाढवलंय. का माहितीये तुम्हाला, कारण हा जो चॅप्टर आहे नीट IIT मध्ये टू मच इम्पॉर्टंट आहे. हो, नीट IIT मध्ये कोऑर्डिनेशन इज अ टू मच इम्पॉर्टंट चॅप्टर. दॅट्स वाय याचं बोर्डचं वेटेज पण वाढवलंय. ओके, ओल्ड सिलेबसमध्ये पण सेम कंटेंट होता, पण चॅप्टरचं वेटेज 3 ते 4 मार्क्सच होतं.
हो, त्यामुळे त्याच्यावर हार्डली 1-2 क्वेश्चन यायचे, फक्त कधी कधी एकच क्वेश्चन असतात 3 मार्कचा. त्यामुळे जास्त जास्त स्कोप पण नव्हता तिथे. पण आता इथे 5 to 7 मार्क्स ठेवलेत, त्यामुळे मॅक्झिमम 7 म्हणजे कोणते, एक तुम्हाला काय असेल तर त्यामध्ये इफेक्टिव्ह ॲटॉमिक नंबर किंवा क्लासिफिकेशन ऑफ लिगँड किंवा आययुपीएसी नेम, किंवा दुसरा पार्ट कोणता, टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्सेस, त्यामध्ये होमोलेप्टिक, हेटेरोलेप्टिक, अनायनिक, कटायनिक, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्सेस, बरोबर, असा एक पार्ट असू शकेल. तो तुमचा झालाय, इव्हन तो तुम्ही केला पण असेल. आणि नंतर मध्ये अवघड पार्ट म्हणजे कोणता, की जो आता आपण घेतलाय तो कोणता, आयसोमेरिझम, त्यामध्ये दोन्ही पण, ऑप्टिकल पण ज्योमेट्रिकल पण, आणि देन व्हीबीटी. आणि नंतर सीएफटी पार्ट आहे पण तो कट केलाय, म्हणजे रिड्यूस सिलेबस मध्ये तो कट झालाय सीएफटी. पण तुम्हाला व्हीबीटी ठेवला. तर व्हीबीटी मध्ये पहा, ऑक्टेहायड्राचे 2 कॉम्प्लेक्स आहे. क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड आहे. क्वेश्चन कसं आहे, राईट द बॉन्डिंग, हायब्रिडायझेशन अँड द मॅग्नेटिक प्रॉपर्टी विचारतील, किंवा तुम्ही स्ट्रक्चर बॉन्डिंग पर्यंत जरी गेले तरी तुम्हाला 3 मार्क्स मिळतील, 3 किंवा 2 मार्क्सचा क्वेश्चन. स्ट्रक्चर इम्पॉर्टंट आहे, तुम्हाला स्ट्रक्चर ड्रॉ करता आलं पाहिजे. दिस इज द स्ट्रक्चर, आणि हे स्ट्रक्चर ऑक्टेहायड्रो ज्योमेट्री, ऑक्टेहायड्रल. हॅबिडायशन लक्षात ठेवा, D2sp3, ओके, दॅट्स sp3d2. आता हॅबिडायशन कसं येतं हे तुम्हाला माहित असेल. इलेक्ट्रॉन काय होता, ओके, स्ट्रॉंग फील्ड लिगँड, वीक फील्ड लिगँड मध्ये पेअरिंग होणार आहे. आणि देन तुम्हाला इनर स्पेअर कॉम्प्लेक्स मिळतात का आउटर स्पेअर कॉम्प्लेक्स मिळतात, म्हणजे हाय स्पिन मिळतात का लो स्पिन मिळतात, बरोबर, डिपेंड्स ऑन द लिगँड. आणि तो लिगँड स्ट्रॉंग फील्ड आहे का वीक फील्ड आहे. तर लक्षात ठेवा की अमोनिया हा स्ट्रॉंग फील्ड लिगँड आहे. मग स्ट्रॉंग फील्ड लिगँड असेल तर लो स्पिन कॉम्प्लेक्स तयार होतो. आणि फ्लोरीन हा काय, वीक फील्ड लिगँड आहे, मग त्याचे कसे असतात, हाय स्पिन. स्पिन म्हणजे काय, त्यामध्ये अनपेड इलेक्ट्रॉन जास्त असतात, लक्षात ठेवा, बरोबर. मग आता हे लक्षात ठेवा, डायमॅग्नेटिक आहे कारण अनपेड इलेक्ट्रॉन अब्सेंट आहे. इथे पॅरामॅग्नेटिक आहे, 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स आहे. तर प्लीज हा एक पार्ट आहे, त्यामध्ये स्ट्रक्चर आहे, ज्योमेट्री आहे, हायब्रिडायझेशन आहे, आणि त्याचं मॅग्नेटिक, ओके, कॅरेक्टर आहे, म्हणजे तो पॅरामॅग्नेटिक आहे का डायमॅग्नेटिक आहे का, त्याच्यात अनपेड इलेक्ट्रॉन किती आहे. ठीक आहे. त्याच्यानंतर ओके, टेट्राहायड्रल कॉम्प्लेक्स मध्ये, तर टेट्राहायड्रल मध्ये 2 एक्झाम्पल आहे, आणि ऍक्च्युली हा टेट्राहायड्रलचा एक्झाम्पल आहे, दॅट्स निकेल टेट्राक्लोराइड आणि निकेल टेट्रासायनाइड. तर लक्षात घ्या, हा स्क्वेअर प्लेनर आहे आणि हा टेट्राहायड्रल आहे. ज्योमेट्री ड्रॉ करता आली पाहिजे आपल्याला, बरोबर का, ज्योमेट्री ड्रॉ करता आली पाहिजे. ज्योमेट्री इम्पॉर्टंट आहे. हॅबिडायझेशन लक्षात ठेवा, sp3 आणि dsp2. तर एवढे हे 4च एक्झाम्पल आहे, लक्ष द्या आपल्या सिलेबसमध्ये. मी व्हीबीटी बद्दल बोलेन, व्हीबीटी मध्ये हे 4च एक्झाम्पल करा. हे 2 एक्झाम्पल, एक क्वेश्चन आहे ऍक्च्युली, हा म्हणजे एक एक्झाम्पलचा एक क्वेश्चन असेल. तुम्हाला एक्झाम्पल देते ना, म्हणजे हा क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड एक्झाम्पलच असेल. स्ट्रक्चर अँड बॉन्डिंग किंवा केमिकल बॉन्डिंग तुम्हाला तो एक्झाम्पल देतील. एक्झाम्पल द्या, त्याचं स्ट्रक्चर ड्रॉ करा, 1 मार्कला स्ट्रक्चर ड्रॉ करा, 1 मार्कसाठी हॅबिडायझेशन लिहा, आणि 1 मार्कसाठी हॅबिडायझेशन नंतर लो स्पिन, हाय स्पिन, डायमॅग्नेटिक, त्याबद्दल एक मार्क पॉईंट घ्या. असे टोटल झाले किती मार्क्स, टोटल झाले 3 मार्क. आणि एक लक्षात ठेवा, 4 मार्कचा क्वेश्चन नसतो तुम्हाला, म्हणजे बिग 4 मार्क 5 मार्क क्वेश्चन नसतात तुम्हाला, ते क्वेश्चन स्प्लिट केले असतात. स्प्लिट म्हणजे ABC आणि त्याच्यामध्ये लहान लहान डेफिनेशन असा पार्ट असेल. ठीक आहे, त्यामुळे हा कोऑर्डिनेशनचा पार्ट आहे. त्यामुळे इथे तुम्हाला स्ट्रक्चर ओके ड्रॉ करता आलं पाहिजे, त्याचं हॅबिडायझेशन आणि डायमॅग्नेटिक प्रॉपर्टीज. त्याच्यानंतर हे 2 कॉम्प्लेक्सेस आहे, टेट्राहायड्रल आहे आणि स्क्वेअर प्लेनर आहे. म्हणजे तुम्हाला स्क्वेअर प्लेनरचं एक एक्झाम्पल आहे, टेट्राहायड्रलचं एक एक्झाम्पल आहे, आणि ऑक्टाहायड्रलचं एक एक्झाम्पल आहे. त्यामुळे आलं तर ह्या दोघांपैकी एक येऊ शकेल, आणि नंतर टेट्राहायड्रल आणि नंतर कोणतं स्क्वेअर प्लेनर, तर यांच्यापैकी एखादा असू शकेल, बरोबर. ठीक आहे. आता हा एक पार्ट इम्पॉर्टंट आहे, याला व्हीव्हीआयपी करून ठेवायचं आपण. व्हीव्हीआयपी व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट पार्ट आहे हा. तर ऍप्लिकेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाऊंड्स, तर लक्षात द्या तुम्हाला ऍप्लिकेशन्स लिहिता आले पाहिजे. तुम्हाला ऍप्लिकेशन बद्दल सांगेन मी. हे एक ऍप्लिकेशन कोऑर्डिनेशन कंपाऊंडचे ऍप्लिकेशन्स. नंबर 2 जे इंटरस्टेशल कंपाऊंड आहे पहा, डी आणि एफ ब्लॉक मध्ये, डी आणि एफ ब्लॉक मध्ये, डी ब्लॉक इंटरस्टेशल कंपाऊंड तयार करतो, त्याच्या खाली एक्झाम्पल्स आहे आणि त्या एक्झाम्पलचे ऍप्लिकेशन्स आहे, बरोबर का. कॅटलिस्ट बद्दल पहा, किंवा त्यामध्ये इंटरस्टेशल कंपाऊंड मध्ये अलॉइज मध्ये पहा, अलॉइज, बरोबर का. अलॉइज मध्ये त्यामध्ये जर्मन ओके दॅट्स निक्रोम असेल, ब्रॉन्झ असेल, ब्रास असेल, त्यांचे ऍप्लिकेशन आहे पहा, कोबाल्ट थोरियम अलॉय, त्यांचे ऍप्लिकेशन्स आहे. तर प्लीज ते एकदा चेकआउट करा. ऍप्लिकेशन्स, इंटरस्टेशल कंपाऊंड आणि अलॉइज, ट्रान्झिशन आणि ट्रान्झिशन. ऍप्लिकेशन अजून कुठे तुम्हाला, तर अजून ऍप्लिकेशन तुम्हाला ओके याच्यामध्ये
ओके, पुढे ग्रीनमध्ये नॅनो केमिस्ट्रीमध्ये पण ॲप्लिकेशन्स आहे, तर ते एक करा. अजून ॲप्लिकेशन तुम्हाला कुठे दिसतील, तर तुम्हाला आयोनिक इक्विलिब्रियममध्ये बफर सोल्युशनचे ॲप्लिकेशन्स आहे आणि त्याचे 3 ॲप्लिकेशन दिलेत त्यांनी. तर pH ऑफ ब्लड मेंटेन करतं, कार्बोनेट बायकार्बोनेट बफर 7.4 pH. नंबर 2 मॅग्नेशियम सायट्रेट विच इज स्टॅबिलाइज द मॅग्नेशिया, तो एक दिलाय त्यामध्ये. आणि अजून एक त्यामध्ये दिलेलं आहे की जर का ग्रुप 3rd A चे तुम्हाला जर का की त्याच्यामध्ये जर का रॅडिकल प्रिसेट करायचे असतील तर तुम्ही अमोनियम हायड्रॉक्साईड अमोनियम क्लोराईड हे बफर वापरता. म्हणजे ग्रुप थर्ड रॅडिकल प्रिसिपेट करायचे असतील बरोबर त्याचे कटाइन्स, तर तुम्ही अमोनियम क्लोराईड आणि अमोनियम हायड्रॉक्साईड वापरता ॲज अ बफर. ठीक आहे, मी घेणार आहे तो एक पॉईंट. मग ते ॲप्लिकेशन असे टोटल 3 ॲप्लिकेशन हे एक पहा. तर हे कोणते बायोलॉजीमध्ये क्लोरोफिल आहे, हिमोग्लोबिन आहे, कॉम्प्लेक्स ऑफ मॅग्नेशियम, कॉम्प्लेक्स ऑफ आयर्न. त्याच्यानंतर मेडिसिनमध्ये काय प्लॅटिनम कॉम्प्लेक्स सिस्प्लॅटिन आहे आणि तो अँटी कॅन्सर ड्रग आहे. लक्ष द्या, अँटी कॅन्सर ड्रग, ट्रीटमेंट ऑफ कॅन्सर, अँटी कॅन्सर ड्रग. नंतर EDTA लिगँड आहे, हा EDTA लिगँड आहे लीड पॉयझनिंगला वापरतात, लीड पॉयझनिंग. आणि अजून EDTA अजून एक यूज आहे टू एस्टिमेट द हार्डनेस ऑफ वॉटर. EDTA म्हणजे EDTA चे 2 यूज आहे, लक्षात ठेवा. EDTA चे 2 यूज आहे. ओके, दॅट्स वन इज लीड पॉयझनिंग and number 2 is to estimate the hardness of water. Cisplatin has a use anti-cancer drug which is medicinal. आणि त्याच्यानंतर इलेक्ट्रोप्लेटिंग मध्ये हा कॉम्प्लेक्स लक्षात ठेवा, सिल्वर सायनाइड कॉम्प्लेक्स, पोटॅशियम सिल्वर सायनाइड कॉम्प्लेक्स. तर दिस इज द सिल्वर प्लेटिंग, गोल्ड प्लेटिंग, हे लक्षात ठेवा. इलेक्ट्रोप्लेटिंग हा कॉम्प्लेक्स लिहायचा, काही पण लिहायचं नाही. मुलं काही कोणता पण कॉम्प्लेक्स लिहितात, जो आठवेन तो लिहितात, पण काही कोणता पण कॉम्प्लेक्स तुम्ही लिहिला तर त्या कॉम्प्लेक्सला मार्क मिळणार नाहीत, लक्षात ठेवा बरोबर. तर ते कॉम्प्लेक्सची नावं प्रॉपर आली पाहिजे. इलेक्ट्रोप्लेटिंगसाठी कोणता कॉम्प्लेक्स आहे आणि तो 1 मार्कचा क्वेश्चन आहे. याच्यावर जास्त मार्क्स होणार नाहीत कारण हा चॅप्टर 5 to 7 मार्क्स आहे. पेपरमध्ये जास्तीत जास्त 7 मार्क्सचे क्वेश्चन ठेवता येतील. त्यामुळे 7 मार्क्स कसे, तर 1 ॲप्लिकेशन, एक VBT. ओके, याच्यामध्ये एक VBT टाकता येईल. त्याच्यानंतर आयसोमेरिझमचं इक्वेशन आणि त्याच्यानंतर ओके इफेक्टिव्ह ॲटॉमिक नंबर, आयसोमेरिझम, त्याच्यानंतर टाईप ऑफ लिगँड्स, डबल शॉर्ट कोऑर्डिनेशन, त्यांच्यापैकी एक क्वेश्चन टाकता येईल. हो, तर कारण ते सर्व मायनॉर टॉपिकमध्ये येतात. मायनॉर इझी, लक्ष द्या, जो पार्ट मायनॉर आहे आणि इझी आहे म्हणजे इझी पार्टचे क्वेश्चन्स तुम्हाला 2 मार्कचे भेटतील, 1 मार्क 2 मार्कचे. पण VBTचा क्वेश्चन 2-3 मार्कचा सापडेल, ॲप्लिकेशनचा क्वेश्चन 1 मार्कचा सापडेल, आयसोमेरिझमचा क्वेश्चन 2 मार्क्सचा सापडेल. टोटल 7 मार्क आहे. ह्या चॅप्टरला न्यूमेरिकल नाहीत, फक्त एकच न्यूमेरिकल आहे, इफेक्टिव्ह ॲटॉमिक नंबर, आणि तो पण फॉर्म्युला सोपा साधा सरळ फॉर्म्युला आहे बरोबर. आणि IUPAC नॉमेनक्लेचर लक्षात ठेवा, फॉर्म्युला देतील त्याचा IUPAC नेम तुम्हाला विचारतील. काही वेळेस फॉर्म्युला देतील, म्हणजे IUPAC नेम देतील, फॉर्म्युला विचारतील. अशा 2 पद्धतीने, एक तर फॉर्म्युला टू IUPAC नेम किंवा IUPAC नेम टू फॉर्म्युला, पण पर्टिक्युलरली फॉर्म्युला टू IUPAC नेम, दिस इज अ ट्रॅडिशनल बरोबर. आणि हे तुम्हाला सॉल्व्ह करता आलं पाहिजे. तर ठीक आहे, तर हा कोऑर्डिनेशनचा पार्ट आहे. तर यामध्ये कोऑर्डिनेशन आहे. देन अजून कोणता पार्ट राहतो यामध्ये, एक मिनिट फक्त. हो, हां, तुमच्याकडे टेक्स्ट असतील तर टेक्स्टमध्ये हो सर्वांनी टेक्स्टबुक पहा एकदा. टेक्स्ट सांगतो मी तुम्हाला. सॉलिड स्टेट, हो सॉलिड स्टेटमध्ये टेक्स्टबुक हे पहा आपल्याकडे. तर आपल्याकडे टेक्स्टबुकमध्ये सॉलिड स्टेट आहे. तर प्लीज सॉलिड स्टेटमध्ये मी तुम्हाला सांगतो की काय काय करायचं आहे तुम्हाला सॉलिड स्टेटमध्ये. तर सॉलिड स्टेटमध्ये सगळ्यात इम्पॉर्टंट पार्ट आहे की जो तुम्हाला आयसोमॉर्फिझम अँड द पॉलिमॉर्फिझमचा पार्ट आहे. आयसोमॉर्फिझम आणि पॉलिमॉर्फिझम सॉलिड स्टेटमध्ये. सॉलिड स्टेट हा जो चॅप्टर आहे तर ह्या चॅप्टरचं वेटेज अतिशय कमी आहे, 3 ते 5 मार्कचा चॅप्टर आहे हा, 3 ते 5.
त्यामुळे ह्या 3 ते 5 मध्ये तुम्हाला न्यूमेरिकल जर का विचारला तर मग एखादा क्वेश्चन येऊ शकेल डेफिनेशनचा, आणि जर का न्यूमेरिकल नाही विचारला तर मग 2 लहान लहान क्वेश्चन असतील. देन त्यापैकी आयसोमॉर्फिझम, पॉलिमॉर्फिझम हा एक इम्पॉर्टंट आहे. त्याच्यानंतर तुम्हाला पेज नंबर 5 ला एक टेबल आहे पहा. त्या टेबलमध्ये प्रॉपर्टीज ऑफ 4 टाइप ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आहे. आयोनिक सॉलिड्स, कोव्हॅलंट सॉलिड, त्याच्यानंतर मॉलिक्युलर सॉलिड्स आणि मेटॅलिक सॉलिड. मेटॅलिक, आयोनिक, कोव्हॅलंट, मॉलिक्युलर, मेटॅलिक. हो, आपल्या टेक्स्टमध्ये पहा सॉलिड स्टेटमध्ये आयोनिक, कोव्हॅलंट, मॉलिक्युलर, मेटॅलिक. तर तो टेबल एकदा चेक करा. त्या टेबलमध्ये तुम्हाला क्वेश्चन असतील. त्याच्यानंतर तुम्हाला सिंपल क्युबिक सेल, बॉडी सेंटर क्युबिक सेल, फेस सेंटर क्युबिक सेल. फेस सेंटर कट झालाय, डिलीटेड आहे तो. देन फेस सेंटर क्युबिक आहे, तो कट झालेला आहे, त्यामुळे फेस सेंटर येणार नाही. पण त्याच्यानंतर बॉडी सेंटर आणि नंतर कोणता क्युबिक येणार आहे. त्यांच्यापैकी तुम्हाला नंबर ऑफ ॲटम्स आणि त्याच्यानंतर कोऑर्डिनेशन नंबर, त्याच्यानंतर पॅकिंग इफिशियन्सी हा एक पार्ट आहे. तर प्लीज तो एक पार्ट त्यामध्ये करायचा आहे तुम्हाला, बरोबर. इव्हन झाला असेल हा स्टडी तुमचा. त्याच्यानंतर डेन्सिटीचा एक फॉर्म्युला आहे. डेन्सिटी तो फॉर्म्युला करा. त्याचे न्यूमेरिकल्स येऊ शकतात. डेन्सिटी आणि त्याचे न्यूमेरिकल्स. आणि सगळ्यात इम्पॉर्टंट पार्ट यामध्ये सांगेन मी तुम्हाला, व्हॉइड करा आपण. व्हॉइड आणि व्हॉइड मध्ये 2 पार्ट आहे, शॉर्टकीज डिफेक्ट आणि फ्रँकेल डिफेक्ट. आणि त्यामध्ये व्हॉइड मध्ये टेट्राहेड्रल पण आहे, ऑक्टाहेड्रल पण आहे. आणि त्याच्यानंतर काय डिफेक्ट्स मध्ये ऍक्च्युली फ्रँकेल आहे आणि शॉर्टकीज आहे. तर हे 2 करा प्लीज. आणि व्हॉइडचा टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल करा. बस तेवढाच पार्ट येतो. आणि त्याच्यानंतर अजून एक येतो की त्यामध्ये त्याचे डायग्राम एक चेक करा. डायग्राम मध्ये एफ सेंटर बस. सॉलिड स्टेट ओव्हर एवढंच करा. सॉलिड स्टेटचं आयोनिक सॉलिड, कोव्हॅलंट, मॉलिक्युलर, मेटॅलिक, सिंपल, बॉडी सेंटर, फेस सेंटर, नंबर ऑफ ॲटम्स, पॅकिंग, डेन्सिटी, व्हॉइड, टेट्राहेड्रल आणि एफ सेंटर. बस. बाकी पार्ट डिलीटेड आहे, तो करू नका. आणि तुमच्या टेक्स्टच्या खाली एमसीक्यूज आहे. टेक्स्ट एमसीक्यूज टेक्स्टबुक आहे आणि क्वेश्चन बँक आहे. तर प्लीज तेवढे एक चेक करा. एक असेल त्यापैकी. सोल्युशन्स मध्ये काय करा पहा आपण. सोल्युशन्स मध्ये हा सोल्युशनचा पूर्ण चॅप्टर आहे. हा पण 4 ते 6 मार्क्स साठी, 4 to 6 मार्क. सोल्युशन मध्ये इम्पॉर्टंट पार्ट त्यामध्ये काय आहे, हेनरीज लॉ. त्यांच्या आयडियल आणि नॉन आयडियल, किंवा रियल. आयडियल अँड रियल इव्हन केलं पण असेल तुम्ही. आयडियल, नॉन आयडियल, रियल. नंतर सोल्युबिलिटीचा नका करू, त्यामध्ये काय येणार नाही. रॉड्स लॉ. हा. आणि आता सगळ्यात महत्वाचा पार्ट राहतो की तो कोणता, तर आयसोटोनिक सोल्युशन. आयसोटोनिक, हायपरटोनिक आणि हायपोटोनिक आणि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. हा एक पार्ट आहे. त्यामुळे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन डेफिनेशन, आयसोटोनिक, हायपोटोनिक डेफिनेशन मध्ये जातील या सर्व पार्ट.
बरोबर. आणि त्याच्यानंतर जो पार्ट राहतो तो कोणता, की मॉलिक्युलर वेट, मॉलिक्युलर वेट, आणि त्याचं असेल डेरिव्हेशन, डेरिव्हेशन्स, आणि हे 2 मार्कला असेल, 2 मार्कला डेरिव्हेशन. हा, मॉलिक्युलर वेट. आणि मॉलिक्युलर वेट तुम्हाला किती यांचे कॅल्क्युलेट करायचे, 4 यांचे. कोणते 4, तर लोअरिंग ऑफ पेपर प्रेशर म्हणजे कोणतं, डेल्टा पी डिवायडेड बाय P10 इज इक्वल टू मोल फ्रॅक्शन ऑफ सोल्यूट इन द सोल्युशन N2. त्याच्यानंतर अजून कोणता, डेल्टा TB इज इक्वल टू KB इंटू M. आणि त्याच्यानंतर डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू M. आणि ऑस्मोटिक प्रेशर पाय इज इक्वल टू CRT. आता तुम्हाला समजलं असेल की मी हे काय लिहिलंय, बरोबर की नाही. जर का ज्यांनी अभ्यास केलाय त्यांना समजेल की हे मी ऍक्च्युली हे मॉलिक्युलर वेट जेव्हा आपण याचा फॉर्म्युला डिराईव्ह करतो तर हे इक्वेशन वापरतो आणि सुरुवात करतो, बरोबर. म्हणजे तुम्हाला मॉलिक्युलर वेट जर का विचारलं असेल, हाऊ टू कॅल्क्युलेट और हाऊ टू डिराईव्ह द मॉलिक्युलर वेट, त्याचं डेरिव्हेशन, तर तुम्ही हे फॉर्म्युला वापरता, रिलेटिव्ह लोअरिंग ऑफ पेपर प्रेशर अँड देन कंटिन्यू 4 स्टेप्स. आपल्या टेक्स्टमध्ये आहे पहा. त्याच्यानंतर कोणतं, मॉलिक्युलर वेट बाय युझिंग द इब्लिस्कोपिक कॉन्स्टंट, तर डायरेक्ट डेल्टा TB इज इक्वल टू KB इंटू M अँड देन सो ऑन. तर पुढच्या स्टेप्स डेल्टा TB, बरोबर. आता लक्ष द्या, तर ह्या दोघांपैकी एकची पॉसिबिलिटी आहे आणि नंतर ह्या दोघांपैकी एकची, म्हणजे जनरली तुम्हाला हे 2 करा आणि हे 2 करा, असे तसे तुम्हाला 4 करायला लागणारच आहे, बरोबर. तर प्लीज हे लक्षात ठेवा आपण, कारण हे दोन्ही पण सेम आहे. हे दोन्ही पण इब्लिस्कोपिक कॉन्स्टंट अँड नेक्स्ट इज द कायरोस्कोपिक कॉन्स्टंट. देन त्याच्यानंतर अजून काय, हा बस एवढाच पार्ट करा ह्यामध्ये, ह्या चॅप्टरमध्ये एवढाच पार्ट आहे. ऑस्मोसिस आहे, ऑस्मोटिक प्रेशर आहे, बस एवढंच आहे. त्यामध्ये व्हॅन टॉप आहे तो डिलेटेड आहे. त्याच्यानंतर आयोनिक इक्विलिब्रिया, आयोनिक इक्विलिब्रिया, आयोनिक इक्विलिब्रिया हा जो चॅप्टर आहे हा 4 ते 6 मार्क्ससाठी चॅप्टर आहे. आणि यासाठी मी सांगेन न्यूमेरिकल तुम्हाला येणार, न्यूमेरिकल्स, एक न्यूमेरिकल, एक MCQs, एक डेफिनेशन आणि एक ऍप्लिकेशन. हो, त्यामुळे इथे ठेवा तुम्ही 2 किंवा 3 मार्क बस. न्यूमेरिकल 2-3, एक MCQs, एक डेफिनेशन मध्ये जाईन आणि एक ऍप्लिकेशन मध्ये जाईन. आता आयोनिक इक्विलिब्रियामध्ये काय करायचं, डेफिनेशन मध्ये भरपूर डेफिनेशन आहे. डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन डिफाइन, बस. त्याच्यानंतर तुम्हाला ऍसिड आणि बेसच्या कन्सेप्ट्स आहे, ऍसिड बेस कन्सेप्ट्स. ऍसिड बेसच्या कन्सेप्ट तुम्हाला 3 आहे. कोणकोणत्या, एक अरेनियस आहे, लोरी ब्रॉन्स्टेड आहे आणि लेविज आहे. यांच्यापैकी एक येऊ शकेल आणि ती 2 मार्कला, 2 मार्क्स. अरेनियस, लोरी ब्रॉन्स्टेड, लेविज. यांच्यानंतर ऑसवर्ल्ड डायल्युशन लॉ, ऑसवर्ल्ड डायल्युशन लॉ. आणि एक सांगेन मी तुम्हाला, ऑसवर्ल्ड डायल्युशन लॉचं तुम्हाला डेरिव्हेशन करायचं घेतलं तर तुम्ही त्यासाठी एक्झाम्पल काय करा, वीक ऍसिड घ्या, वीक ऍसिड, ऑसवर्ल्ड डायल्युशन लॉ, वीक ऍसिड. आणि याचे जे न्यूमेरिकल आहे ना ते टेक्स्ट मधले करा, टेक्स्ट मधलेच न्यूमेरिकल करा, बाकी कोणतेच करू नका. ऑसवर्ल्ड डायल्युशन लॉचं डेरिव्हेशन किंवा न्यूमेरिकल्स, आणि न्यूमेरिकल्स टेक्स्ट मधले करा, बाकी कोणतेच करू नका, टेक्स्ट मधलेच असतील. त्याच्यानंतर pH प्लस POH इज इक्वल टू 14. हा क्वेश्चन लास्ट टाइम पण आलता, त्यामुळे तुम्हाला pH POH चं डेफिनेशन न विचारता तुम्हाला त्याचा प्रॉब्लेम असू शकेल, म्हणजे न्यूमेरिकल प्रॉब्लेम्स, न्यूमेरिकल असू शकेल. लास्ट टाइम हा क्वेश्चन विचारता. टाइप ऑफ सॉल्ट्स 1 मार्कचा क्वेश्चन आहे आणि त्याचं हायड्रोलिसिस
हायड्रोलायसिस, टाईप ऑफ सॉल्ट आहे त्याचं हायड्रोलिसिस आहे. हायड्रोलिसिस मध्ये फक्त डेफिनेशन करा, डेफिनेशन ऑफ हायड्रोलिसिस. त्याच्यानंतर तुम्हाला ऍसिडिक अँड बेसिक बफर सोल्युशन आहे. बफर सोल्युशनची डेफिनेशन, बफर सोल्युशन डेफिनेशन, त्याचे टाइप्स आणि त्याचं इक्वेशन, इक्वेशन टू कॅल्क्युलेट pH. म्हणजे कोणतं इक्वेशन? दॅट्स हेंडरसन हॅसलबच इक्वेशन. हेंडरसन हॅसलबच इक्वेशन. तो हे इक्वेशन 1 मार्कला. हेंडरसन हॅसलबच इक्वेशन, इक्वेशन टू कॅल्क्युलेट द pH, आणि त्याचे अजून एक पार्ट राहतो ऍप्लिकेशन. तर पहा लक्षात आहे इथे, तर बफर सोल्युशन हा IMP पार्ट आहे. याच्यावर तुम्हाला शुअर 2 मार्कचा क्वेश्चन असेलच. 2 मार्कचा क्वेश्चन तुम्हाला असेल बफर सोल्युशन वर. एक तर डेफिनेशन किंवा टाइप्स किंवा इक्वेशन टू कॅल्क्युलेट द pH म्हणजे हेंडरसन हॅसलबच इक्वेशन, त्याचे ऍप्लिकेशन्स. आणि त्याचे ऍप्लिकेशन्स मी तुम्हाला सांगितलेत. त्याचे 3 ऍप्लिकेशन्स आहे. टोटल 5 आहे, पण 5 पैकी फक्त तुम्ही 3च लक्षात ठेवा. कोणते? इन द बायोकेमिकल सिस्टीम मध्ये pH ऑफ ब्लड आहे. नंतर मेडिसिन मध्ये मॅग्नेशियम सायट्रेट आहे, सोडियम सायट्रेट, मॅग्नेशियम सायट्रेट ॲज अ बफर टू स्टॅबिलाइज द मिल्क ऑफ मॅग्नेशिया. आणि त्याच्यानंतर ॲनालिटिकल केमिस्ट्रीमध्ये ग्रुप 3 ए चे जे कटायन्स आहे ते तुम्हाला प्रिसिपिट करायचे असेल तर अमोनियम हायड्रॉक्साईड आणि अमोनियम क्लोराईड वापरतात. त्यासाठी pH आहे 8 to 10 आणि ब्लडचा pH असतो 7.4 विच इज 7.36 to the 7.42. कार्बोनेट बायकार्बोनेट बफर. बस तेवढंच करा आपण. देन त्याच्यानंतर याच्यामध्ये काही टेक्स्टमध्ये काही सॉल्व क्वेश्चन्स न्यूमेरिकल पण आहे, तर ते एकदा तुम्ही पाहू शकता. जस्ट एकदा पहा, फॉर्म्युला आठवला तर तुम्हाला प्रॉब्लेम सॉल्व्ह होणार आहे. न्यूमेरिकल अवघड नसतात. त्याच्यानंतर आता सोल्युबिलिटी. सोल्युबिलिटी बद्दल मी सांगेन तुम्हाला. सोल्युबिलिटीचं इक्वेशन लिहिता आलं पाहिजे. आणि ते कोणकोणते इक्वेशन आहे सोल्युबिलिटीचे? तर बेरियम सल्फेट. पहा मी एकदा सांगतो तुम्हाला, मे बी तुम्ही सॉल्व्ह केलं असेल. बेरियम सल्फेट टू यूज द बेरियम 2+ SO4 2-. मग आता इथे x किती आहे 1, y किती आहे 1. मग एक फॉर्म्युला आहे माहिती आहे तुम्हाला, KSP इज इक्वल टू x रेज टू x, y रेज टू y आणि कॅपिटल S रेज टू x प्लस y. मग फॉर्म्युला घ्या 1:1 1:1 अँड देन S रेज टू 1 + 1 म्हणजे किती मिळतील तुम्हाला? S². मग देअरफॉर KSP इज इक्वल टू S². मग S इज इक्वल टू √√ ऑफ द KSP. बरोबर. तर हे असं इक्वेशन तुम्हाला डिराईव्ह करता आलं पाहिजे. आता हे कोणकोणते? बेरियम सल्फेट आहे, असेच तुम्हाला सॉल्व्ह करता आले पाहिजे. बेरियम सल्फेट CaF2. त्याच्यानंतर अजून कोण आहे? Bi2S3. त्याच्यानंतर Ca3 PO4 टॉईस, कॅल्शियम फॉस्फेट. त्याच्यानंतर अजून कोण आहे? AgBr. नेक्स्ट PbI2, ॲल्युमिनियम हायड्रॉक्साईड AlOS थाईस. बस एवढेच करा. हो एवढेच करा. AgCl घेतलंय का? एक AgCl एक घ्या, ते सोपं आहे. AgCl एवढेच करा आपण. किती आहे त्यामध्ये? AgCl, कॅल्शियम, कॅल्शियम फ्लोराईड, बिस्मथ, कॅल्शियम फॉस्फेट, AgBr, लीड. बस एवढेच करा. आणि यांचे इक्वेशन्स, असे इक्वेशन तुम्हाला लिहिता आले पाहिजे. सोल्युबिलिटी आणि सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट. बस. आणि हा चॅप्टर मग इथे एवढाच होतो. शेवटी कंडिशन ऑफ द प्रिसिपिटेशन आहे पहा. कंडिशन ऑफ द प्रिसिपिटेशन, कंडिशन ऑफ प्रिसिपिटेशन.
कंडिशन ऑफ प्रिसिपिटेशन म्हणजे सगळा सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट आहे, सोल्युबिलिटी आयोनिक प्रोडक्ट ग्रेटर दॅन सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट, दॅट्स द KSP. आयोनिक प्रोडक्ट हा जर का सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट पेक्षा जास्त असेल तर सोल्युशन असतं, सोल्युशन इज सुपर सॅच्युरेटेड, solution is super saturated, and then PPT precipitate will be occurred. बस एवढंच लक्षात ठेवा. कंडिशन ऑफ प्रिसिपिटेशन आयोनिक प्रोडक्ट ग्रेटर दॅन सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट असेल, सोल्युशन इज सुपर सॅच्युरेटेड अँड द प्रिसिपिटेशन विल बी ऑकर्ड. बस एवढाच पार्ट आहे त्यामध्ये. नंतर कॉमन आयन इफेक्टची डेफिनेशन, एक डेफिनेशन ऑफ कॉमन आयन इफेक्ट, कॉमन आयन इफेक्ट ओनली डेफिनेशन. बस एवढाच पार्ट आहे. आयोनिक इक्विलिब्रिया इझी पार्ट आहे आणि तुम्हाला आउट ऑफ मार्क्स मिळतील त्याचे, सोपा पार्ट आहे तो. एवढंच करा, बाकी काही नाही त्यामध्ये. थर्मोडायनॅमिक्स मध्ये जर का तुम्ही केमिकल थर्मोडायनॅमिक्सचा विचार केला, थर्मोडायनॅमिक्स, तर त्याला 6 to 8 मार्क्सचं वेटेज. आता 6 to 8 मार्क वेटेज कसं आहे पहा, त्याला 2 to 3 मार्क्स न्यूमेरिकल आहे. न्यूमेरिकल याचे 2 न्यूमेरिकल असते ना, लक्ष द्या. 2 मार्कचा एक सॉल्व्ह करायचा आहे, 3 मार्क मध्ये पण एक असेल. म्हणजे जो 4 आहे पहा सेक्शन डी, तिथे तुम्हाला एखादा दिसेल. 2 आणि 3 मार्कचे न्यूमेरिकल असतील. त्याच्यानंतर तुम्हाला एक डेफिनेशन असेल, एक डेफिनेशन सांगितली मी तुम्हाला. हीट ऑफ ॲटोमायझेशन, हीट ऑफ आयोनायझेशन, हीट ऑफ सब्लिमेशन, हीट ऑफ वेपरायझेशन, बरोबर. अशा काही डेफिनेशन आहे, ते एक डेफिनेशन तुम्हाला करायच्यात, डेफिनेशन. त्याच्यानंतर अजून कोणता पार्ट आहे यामध्ये, ठीक आहे आपण 1 by 1 घेऊ. तर ओके, थर्मोडायनॅमिक्समध्ये मी सर्वात इम्पॉर्टंट सांगेन तुम्हाला की त्यामध्ये कोणतं, इंटेन्सिव्ह प्रॉपर्टी, एक्सटेन्सिव्ह प्रॉपर्टी, डिफरन्स. हां, याचे डेफिनेशन करा किंवा डिफरन्स करा. कोणती, इंटेन्सिव्ह अँड एक्सटेन्सिव्ह प्रॉपर्टीज. नंतर अजून कोणतं, स्टेट फंक्शन आणि पाथ फंक्शन, स्टेट फंक्शन आणि पाथ फंक्शन. एक लक्षात ठेवा आपण की हीट म्हणजे क्यू अँड वर्क, क्यू अँड हीट हे दोनच फक्त पाथ फंक्शन आहे ओनली, आणि बाकी सर्व स्टेट फंक्शन आहे. हीट आणि वर्क इज द ओनली पाथ फंक्शन, अदर आर द ओनली, ओके, बाकीचे सर्व स्टेट फंक्शन आहे. त्यामध्ये कोणते, एन्थाल्पी, एन्ट्रॉपी माहिती आहे तुम्हाला. नंतर हीट ऑफ रिएक्शन ॲट कॉन्स्टंट टेम्परेचर, कॉन्स्टंट प्रेशर, CP, CV, बरोबर की नाही. किंवा QV, QP म्हणजे QV म्हणजेच काय, डेल्टा U, आणि QP म्हणजे डेल्टा H. हे पण स्टेट फंक्शन्स आहे. इंटेन्सिव्ह प्रॉपर्टी, एक्सटेन्सिव्ह प्रॉपर्टी, आणि दोन एक्सटेन्सिव्ह प्रॉपर्टीचा रेशो हा इंटेन्सिव्ह प्रॉपर्टी असतो. म्हणजे कसं, डेन्सिटी इज इक्वल टू मास डिवायडेड बाय व्हॉल्यूम. मग डेन्सिटी इज अ इंटेन्सिव्ह प्रॉपर्टी, बट मास is the extensive property and volume is the extensive property. Extensive property is the property whose value mainly depends on the amount of matter or quantity of matter present in the system. And intensive property is the independent of the amount of matter present in the system, which is independent on amount of matter or quantity of matter is the intensive and depends extensive. तर लक्षात ठेवा प्लीज, एक्सटेन्सिव्ह कोणत्या, इंटेन्सिव्ह कोणत्या, डेफिनेशन आणि त्यांचा डिफरन्स. हा एकदम सोपा पार्ट आहे. त्याच्यानंतर अजून कोणतं, तर त्याच्यानंतर तुम्हाला एक सांगेन मी, तर त्यामध्ये W इज इक्वल टू मायनस पी डेल्टा व्ही. आता तुम्हाला 2 न्यूमेरिकल कोणते पहा, W इज इक्वल टू मायनस पी डेल्टा व्ही आणि W मॅक्स सी इज इक्वल टू मायनस 2.303 nRT log टू द बेस 10 ऑफ द V2 डिवायडेड बाय V1, आणि त्यालाच P1 बाय P2 असं आपण लिहू शकतो अकॉर्डिंग टू बॉल्स लॉ. त्याचा एक न्यूमेरिकल तुम्हाला सॉल्व्ह करायचं आहे, तर प्लीज तुम्ही तयारी करून ठेवा याची. W इज इक्वल टू मायनस पी डेल्टा व्ही आणि W मॅक्स इज इक्वल टू मायनस 2.303 याची न्यूमेरिकलची तयारी करून ठेवा आपण. हो, देन त्याच्यानंतर
तुम्हाला आता हा झाल्यानंतर म्हणजे याचं डेरिव्हेशन एक करायचं आहे. याचं डेरिव्हेशन एक येईल, डेरिव्हेशन आणि देन न्यूमेरिकल्स, डेरिव्हेशन किंवा न्यूमेरिकल्स. त्याच्यानंतर तुम्हाला अजून एक जो पार्ट आहे तो एकदम सोपा आहे, फ्री एक्सपान्शन. ऐकलं असेल तुम्ही, फ्री एक्सपान्शन तुम्ही झालं पण असेल, त्याबद्दल मी काही जास्त बोलणार नाही. फ्री एक्सपान्शन म्हणजे प्रेशर झिरो असतो. त्याच्यानंतर तुम्हाला काय आहे की ओके, याच्यानंतर अजून फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनॅमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनॅमिक्स त्याचे स्टेटमेंट, फर्स्ट लॉ थर्मोडायनॅमिक्स त्यांचं स्टेटमेंट्स किंवा मॅथमॅटिकल इक्वेशन, मॅथमॅटिकल इक्वेशन्स. मी कोणतं, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, हे इक्वेशन बरोबर. आणि हे मॅथमॅटिकल इक्वेशन तुम्हाला वेगवेगळ्या फॉर्ममध्ये लिहिता आलं पाहिजे. म्हणजे कोणकोणत्या फॉर्ममध्ये, तर तिथे तुम्हाला आयसोथर्मल असेल तर काय असेल, आयसोथर्मल. ॲडियाबॅटिक असेल तर काय असेल, आयसोबेरिक असेल तर काय असेल, आणि आयसोकोरिक. पहा, लक्ष द्या. मॅथमॅटिकल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनॅमिक्स, आयसोथर्मल, ॲडियाबॅटिक, आयसोबेरिक, आयसोकोरिक इक्वेशन काय तयार होऊ शकेल. आणि त्याचा न्यूमेरिकल म्हणजे प्रॉब्लेम. याचे प्रॉब्लेम एकदम सोपे असतात, 1 मार्कला ठेवतात. 1 मार्कचा प्रॉब्लेम असेल, 1 मार्क, सोपा एकदम. पण हे इक्वेशन तुम्हाला समजलं पाहिजे. आता एक लक्षात सर्वांनी, जर का डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू असेल, तर जर का आयसोथर्मलला टेम्परेचर कॉन्स्टंट आहे. मग टेम्परेचर कॉन्स्टंट तर इंटरनल एनर्जी यू इज इक्वल टू कॉन्स्टंट. मग यू कॉन्स्टंट असेल तर डेल्टा यू इज इक्वल टू U2 मायनस U1 इज इक्वल टू 0. मग सबस्टिट्यूटिंग इन इक्वेशन 1 वी गेट, काय भेटेल मला इक्वेशन मध्ये सबस्टिट्यूट केल्यानंतर, विल गेट द 0 इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू. म्हणजे थोडक्यात काय, क्यू इज इक्वल टू मायनस डब्ल्यू किंवा मायनस क्यू इज इक्वल टू डब्ल्यू. मग हे जे वर्क आहे याला ओके, वेन द हीट इज ॲब्सॉर्ब. आता हे क्यू प्लस आहे, प्लस म्हणजे कोणतं, एंडोथर्मिक म्हणजे एंडोथर्मिक मध्ये निगेटिव्ह वर्क आहे, म्हणजे त्याला काय म्हणायचं, एंडोथर्मिक एक्सपान्शन. आणि एंडोथर्मिक एक्सपान्शन आहे. आणि हे काय, एक्झोथर्मिक कॉम्प्रेशन आहे, कॉम्प्रेशन. मग त्याला ॲडियाबॅटिक एक्सपान्शन असं पण म्हणतात. इट इज आयसोथर्मल एक्सपान्शन आणि आयसोथर्मल कॉम्प्रेशन. म्हणजे आयसोथर्मल एक्सपान्शन होताना ड्युरिंग आयसोथर्मल एक्सपान्शन, heat is absorbed. Heat is absorbed, that is endothermic process. And vice versa म्हणजे काय, during isothermal compression heat is released, that is exothermic process. बरोबर. देन म्हणजे आता हे आयसोथर्मल झालं. मग आता ॲडियाबॅटिक बद्दल काय असेल, मग ॲडियाबॅटिक कंडिशन मध्ये क्यू इज इक्वल टू 0. मग इक्वेशन काय आपलं, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू. मग व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट करा, काय भेटन, डेल्टा यू इज इक्वल टू 0 प्लस डब्ल्यू. मग इक्वेशन काय भेटलं, डेल्टा यू इज इक्वल टू डब्ल्यू. मग डेल्टा यू म्हणजे चेंज इन इंटरनल एनर्जी, म्हणजे मी असू शकेन डेल्टा मायनस डेल्टा यू इज इक्वल टू मायनस डब्ल्यू. मग आता
इंटरनल एनर्जी वाढते म्हणजे टेम्परेचर वाढतंय, म्हणजे ॲडियाबॅटिक प्रोसेसला टेम्परेचर वाढणार आणि वर्क कोणतं होणार, कॉम्प्रेशन. मग त्याला म्हणायचं ॲडियाबॅटिक कॉम्प्रेशन. आणि हे कोण असेल, ॲडियाबॅटिक एक्सपान्शन. मग ॲडियाबॅटिक कॉम्प्रेशनला टेम्परेचर काय होणार आहे, टेम्परेचर इन्क्रीजेस, आणि कॉम्प्रेशनला टेम्परेचर डिक्रीजेस. का, कारण इंटरनल एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर. ॲडियाबॅटिक झालं. आता कोणतं, आयसोबेरिक. आयसोबेरिकला प्रेशर इज अ कॉन्स्टंट. मग इक्वेशन डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, परंतु डब्ल्यू इज इक्वल टू मायनस पी डेल्टा व्ही, आणि हिअर इज अ प्रेशर इज अ कॉन्स्टंट. मग इक्वेशन आपण लिहू शकतो, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस मायनस पी डेल्टा व्ही. मग आता हे इक्वेशन इकडे मायनस, इकडे काय प्लस, म्हणजे क्यू, आणि हे क्यू कशाबद्दल आहे, पी बद्दल आहे. पी, क्यू पी, दिस इज द क्यू पी. क्यू पी इज इक्वल टू काय भेटेल, डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा व्ही, पी डेल्टा व्ही. अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ एन्थाल्पी, हे सर्व जे लिहिलंय हे काय सांगतं, एन्थाल्पी, चेंज इन एन्थाल्पी, डेल्टा एच. मग क्यू पी इज इक्वल टू डेल्टा एच. मग डेल्टा एच म्हणजे काय, एन्थाल्पी चेंज, एन्थाल्पी चेंज और चेंज इन एन्थाल्पी. दिस इज द एन्थाल्पी चेंज. आणि हे काय, स्टेट फंक्शन आहे, इट इज अ स्टेट फंक्शन. तसंच तुम्ही आयसोबेरिक नंतर आयसोकोरिक बद्दल लिहू शकता. आयसोकोरिक म्हणजे व्हॉल्यूम इज द कॉन्स्टंट. मग व्हॉल्यूम कॉन्स्टंट तर डेल्टा व्ही काय असेल, 0. मग इक्वेशन काय आपलं, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, परंतु डब्ल्यू काय, डब्ल्यू इज इक्वल टू मायनस पी डेल्टा व्ही. मग डब्ल्यू इज इक्वल टू मायनस पी डेल्टा व्ही जर का मी 0 घेतलं तर व्हॅल्यू बिकम 0. मग व्हॅल्यू काय भेटणार आहे, डेल्टा व्हीची व्हॅल्यू वर्क 0 असेल. मग डेल्टा व्ही 0 म्हणजे डब्ल्यू, ओके, डब्ल्यू काय भेटेल, डब्ल्यू इज इक्वल टू 0. सबस्टिट्यूट इन द इक्वेशन 1 वी गेट काय भेटणार तुम्हाला, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस 0. डेल्टा यू आणि हा जो क्यू आहे हा क्यू व्ही म्हणजे फॉर द डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू व्ही और क्यू व्ही इज इक्वल टू डेल्टा यू. मग डेल्टा यू इज अ इंटरनल एनर्जी चेंज, इंटरनल एनर्जी चेंज and is also a state function. स्टेट फंक्शन. तर प्लीज हे आता मी जे घेतलंय ना, प्लीज हे 4 घेतलेत पहा, 1 2 3, हे उद्या आठवलं पाहिजे तुम्हाला. हो, हे उद्या आठवेन का उद्या. डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, आणि आयसोथर्मल, ॲडियाबॅटिक, आयसोबेरिक आणि आयसोकोरिक. तर प्लीज हे उद्या तुम्हाला आठवलं पाहिजे आणि याचे तुम्हाला आन्सर लिहिता आले पाहिजे. तर ठीक आहे, हा एक पार्ट आहे त्यामध्ये, आणि तुम्हाला याचे न्यूमेरिकल्स हे करता येतील. त्याच्यानंतर तुम्हाला अजून एक रिलेशनशिप आहे, तर ते तुम्हाला इव्हन ते तुम्हाला डिराइव्ह पण करता आलं पाहिजे. ते कोणतं इक्वेशन आहे पहा, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी. बरोबर, हे एक इक्वेशन आहे. आणि दुसरे हे झालं कोणतं, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन आर टी.
बरोबर. आणि डेल्टा एन जी आर टी म्हणजे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गॅसेस प्रोडक्ट अँड द रिॲक्टंट. मग डेल्टा एन जी म्हणजे काय, N2 मायनस N1 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गॅसेस प्रोडक्ट मायनस रिॲक्टंट, हा एक फॉर्म्युला. आणि दुसरा एक कोणता, दॅट्स अ डब्ल्यूचं इक्वेशन. मग डब्ल्यू इज इक्वल टू मायनस डेल्टा एन जी आर टी. हे वर्क डन आहे, वर्क डन इन द रिॲक्शन, वर्क डन इन केमिकल रिॲक्शन. जर का केमिकल रिॲक्शनचं वर्क डन कॅल्क्युलेट करायचं आहे तर हा फॉर्म्युला वापरायचा, वर्क डन इन केमिकल रिॲक्शन. आणि वर्क डन इन केमिकल रिॲक्शन इज द मायनस डेल्टा एन जी आर टी, हा फॉर्म्युला वापरायचा. आणि एन्थाल्पी डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू कधी असेल, डेल्टा एन इज इक्वल टू 0. आणि डेल्टा एन जर का ग्रेटर दॅन 1 असेल तर डेल्टा एच काय असेल, ग्रेटर दॅन डेल्टा यू असेल. आणि डेल्टा एच लेस दॅन डेल्टा यू असेल, मी डेल्टा एन लेस दॅन 1 असेल. तर प्लीज हे लक्षात ठेवा, डेल्टा एन म्हणजे यांच्यामधलं रिलेशन. त्याच्यानंतर म्हणजे हा झाला मधला पार्ट की याच्यामध्ये रिॲक्शन. आता डेफिनेशनचा पार्ट म्हणजे कोणता, की डेफिनेशन मध्ये ओके एन्थाल्पी ऑफ द वेपरायझेशन, एन्थाल्पी ऑफ वेपरायझेशन, एन्थाल्पी ऑफ फ्युजन, एन्थाल्पी ऑफ सबलिमेशन. आणि तुम्हाला एक माहिती आहे का, यांच्या डेफिनेशन लिहिताना सेम पॅटर्नच्या डेफिनेशन लिहायच्या. म्हणजे कसं, एन्थाल्पी चेंज अकंपनिंग द केमिकल रिॲक्शन व्हेन, एन्थाल्पी चेंज अकंपनिंग द केमिकल रिॲक्शन व्हेन. आणि तिथून पुढे सेम लिहायचे दोन्ही डेफिनेशनला. 1 मोल ऑफ सबस्टन्स अंडरगोज द फ्युजन, 1 मोल ऑफ द लिक्विड अंडरगोज द वेपरायझेशन, और 1 मोल ऑफ द सॉलिड अंडरगोज द सबलिमेशन टू फॉर्म द गॅसेस कंपाऊंड. म्हणजे वेपरायझेशन म्हणजे काय, फ्युजन म्हणजे काय, तर सॉलिडचं कन्व्हर्जन लिक्विडमध्ये, लिक्विड. आणि हे काय असणार आहे, लिक्विडचं कन्व्हर्जन गॅसमध्ये. आणि सबलिमेशनमध्ये सॉलिड टू गॅस. मग सबलिमेशनमध्ये काय असेल, एन्थाल्पी ऑफ सबलिमेशन इज इक्वल टू एन्थाल्पी ऑफ द फ्युजन प्लस एन्थाल्पी ऑफ वेपरायझेशन. तर हे इक्वेशन एक लक्षात ठेवा आपण. सबलिमेशन, एन्थाल्पी ऑफ सबलिमेशन इज इक्वल टू एन्थाल्पी ऑफ फ्युजन प्लस एन्थाल्पी ऑफ वेपरायझेशन. बरोबर, हे डेफिनेशन, ह्या डेफिनेशन आणि त्याच्या अकॉर्डिंग टू ह्या एक इक्वेशन. त्याच्यानंतर स्टँडर्ड एन्थाल्पी ऑफ फॉर्मेशन, ती एक डेफिनेशन आहे. त्याच्यानंतर अजून कोणती आहे, स्टँडर्ड एन्थाल्पी ऑफ कंबशन, म्हणजे अजून डेफिनेशन राहतात. स्टँडर्ड एन्थाल्पी ऑफ कंबशनची डेफिनेशन, स्टँडर्ड एन्थाल्पी ऑफ कंबशन डेफिनेशन. त्याच्यानंतर स्टँडर्ड एन्थाल्पी ऑफ बॉन्ड एन्थाल्पी, ऍक्च्युली बॉन्ड एन्थाल्पीचा फॉर्म्युला. मग बॉन्ड एन्थाल्पी काय सांगतं पहा, मी आता बॉन्ड एन्थाल्पीचा फॉर्म्युला देतो आपल्याला. बॉन्ड एन्थाल्पी, बॉन्ड एन्थाल्पी म्हणजे डेल्टा एच इज इक्वल टू आणि समेशन ऑफ एन्थाल्पीज ऑफ मायनस समेशन ऑफ एन्थाल्पीज ऑफ. ठीक आहे, इथे सांगा कोण, डेल्टा एच काय राहायचं इथे, रिॲक्टंट बॉन्ड. आणि इथे लिहायचे प्रोडक्ट बॉन्ड्स. तर प्लीज लक्षात ठेवा, बॉन्ड एन्थाल्पी बद्दल सांगतो मी, बॉन्ड एन्थाल्पी. आणि रिॲक्शन एन्थाल्पी कशी लिहायची, रिॲक्शन एन्थाल्पी लिहिताना समेशन ऑफ एन्थाल्पीज ऑफ प्रोडक्ट मायनस समेशन ऑफ एन्थाल्पीज ऑफ रिॲक्टंट. म्हणजे तुम्हाला रिॲक्टंट मायनस ओके दॅट्स अ प्रोडक्ट इज अ बॉन्ड एन्थाल्पी अँड द प्रोडक्ट मायनस रिॲक्टंट इज अ रिॲक्शन एन्थाल्पी. बरोबर, तो फॉर्म्युला लक्षात ठेवा. आणि टेक्स्टमध्ये तुम्हाला 2 प्रॉब्लेम सॉल्व्ह आहे, पण ऍक्च्युली ते विचारलेत लास्ट इयरला, त्यामुळे तुम्ही प्लीज याच्याकडे लक्ष द्या, डेफिनेशनकडे लक्ष द्या. डेफिनेशन विचारतील. हिज लॉ, दुसरा एक इम्पॉर्टंट पार्ट आहे हिज लॉचे स्टेटमेंट. हिज लॉ
हीज लॉ, त्याचं स्टेटमेंट, हीज लॉचं स्टेटमेंट आणि त्याचं ॲप्लिकेशन, एकच ॲप्लिकेशन आहे पहा, ॲप्लिकेशन सिंगल ॲप्लिकेशन आहे, एक सिंगल लाईनमध्ये, टू कॅल्क्युलेट द एन्थॅल्पी चेंज फॉर द रिॲक्शन विथ देअर एन्थॅल्पीज आर नॉट नोन एक्सपेरिमेंटली. बरोबर, त्याचं एक ॲप्लिकेशन तुम्ही लिहू शकता. आणि त्याचे प्रॉब्लेम्स आहे, त्याचे प्रॉब्लेम एकदम सोपे, ब्रेन ट्रेझर क्वेश्चन असतात, इझी क्वेश्चन असतात. स्टेटमेंट लक्षात ठेवा, फक्त 1 मार्कला स्टेटमेंट, बस एवढाच पार्ट आहे. याच्या पुढचा पार्ट सर्व रिलेटेड आहे. हो, याच्या पुढचा जो सर्व टेक्स्ट आहे ते आपण पाहू शकता, सर्व रिलेटेड आहे. एवढाच पार्ट आहे थर्मोडायनॅमिक्स. थर्मोडायनॅमिक्समध्ये तुम्हाला 2 ते 3 2 न्यूमेरिकल सॉल्व्ह करायचे याचे. ओके, त्यामध्ये एक MCQज असेल. थर्मोडायनॅमिक्स हे करा आपण, पहा हे मी दाखवतोय तुम्हाला. मॅथमॅटिकल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनॅमिक्स, आयसोथर्मल, ॲडियाबॅटिक, आयसोबेरिक, आयसोकोरिक. नंतर दॅट्स डेल्टा H आणि डेल्टा U यांच्यामध्ये रिलेशन, म्हणजे एन्थॅल्पी आणि इंटरनल एनर्जी यांच्यामध्ये इक्वेशन, आणि वर्क डन इन द केमिकल रिॲक्शन, एन्थॅल्पी ऑफ व्हेपरायझेशन, फ्युजन, सब्लिमेशन, हा पार्ट. तर प्लीज तो एक तुम्हाला लिहिता आला पाहिजे. त्याच्यानंतर पुढे मी तुम्हाला इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बद्दल ऑलरेडी सांगितलंय, तर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्रीचा तेवढाच पार्ट करा. डायग्रॅम आहे, त्यामध्ये डायग्रॅम, सॉल्ट ब्रिज आहे, तो एक करा आपण. निकेल, ओके, निकॅड सेल आहे, मर्क्युरी सेल आहे. त्याच्यानंतर अजूनचा पुढचा पार्ट इलेक्ट्रोकेमिकल आहे, तेवढा करा. आणि त्याचे न्यूमेरिकल, बस सॉल्व न्यूमेरिकल करा फक्त आपण, कम्प्लिटेड. आणि त्याच्यानंतर आता राहतो कायनेटिक्स. तर केमिकल कायनेटिक्समध्ये रेट ऑफ रिॲक्शन, सोपं क्वेश्चन आहे. रेट ऑफ रिॲक्शनची डेफिनेशन आणि युनिट, रेट ऑफ रिॲक्शनचं डेफिनेशन आणि युनिट ते आलं पाहिजे तुम्हाला, बस तेवढंच करा, रेट ऑफ रिॲक्शन. त्याच्यानंतर अजून पुढचा पार्ट महत्त्वाचा सांगेन मी तुम्हाला, की ऑर्डर, ओके, ऑर्डर आणि मॉलिक्युलॅरिटी, ऑर्डर अँड मॉलिक्युलॅरिटी, डिफरन्स, डेफिनेशन करा आणि डिफरन्स पण करा. ऑर्डर, मॉलिक्युलॅरिटी, डिफरन्स. सुडो फर्स्ट ऑर्डर रिॲक्शन, सुडो फर्स्ट ऑर्डर एक्झाम्पल, सुडो फर्स्ट ऑर्डर एक्झाम्पल. त्याच्यानंतर झिरो ऑर्डर आणि फर्स्ट ऑर्डर. हां, आता झिरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर बद्दल सांगेन मी. तर तुम्हाला झिरो ऑर्डर आणि फर्स्ट ऑर्डर, तर याचं तुम्हाला कायनेमॅटिक एक्सप्रेशन तुम्हाला डिराईव्ह करता आलं पाहिजे. ते कोणतं? फर्स्ट ऑर्डरसाठी कोणतं एक्सप्रेशन आहे? K इज इक्वल टू 2.303 divided by T into log to the base 10 of the initial concentration, that's A0 divided by concentration at time T. बरोबर, हे तुम्हाला डिराईव्ह करता आलं पाहिजे. किंवा झिरो ऑर्डर साठी कोणतं आहे? K इज इक्वल टू इनिशियल कॉन्सन्ट्रेशन मायनस कॉन्सन्ट्रेशन ॲट टाइम T डिवायडेड बाय द T. किंवा याचं हाफ लाईफचं एक्सप्रेशन. हाफ लाईफ एक्सप्रेशन म्हणजे कोणतं? लॅम्बडा इज इक्वल टू, लॅम्बडा म्हणा, ठीक आहे, लॅम्बडा न म्हणता तुम्ही T हाफ घेऊ शकता, ठीक आहे, म्हणजे हाफ लाईफ पिरियड. T half is equal to 0.693 divided by the K. आणि इकडे कसं लिहिणार आहे? T half is equal to A0 divided by twice K. बरोबर, एक्सप्रेशन पहा, A0 divided by twice K. बरोबर, हे कायनेटिक एक्सप्रेशन आहे, हे हाफ लाईफ आहे. आणि त्यांचा ग्राफ विचारणार नाही, पेपर एवढा अवघड सेट होणार नाही, ग्राफ येणार नाही आपला, फक्त कायनेटिक एक्सप्रेशन आणि त्यांचे ग्राफ आणि त्याचे एक्झाम्पल. टेक्स्टचे एक्झाम्पल चेक करा. एक्झाम्पल्स टेक्स्टमध्ये म्हटलंय पहा, एक लक्षात ठेवा, झिरो ऑर्डर रिॲक्शन आहे ना, सर्व कॅटॅलिटिक रिॲक्शन्स असतात. ऑल कॅटॅलिटिक रिॲक्शन आर झिरो ऑर्डर रिॲक्शन. काय सांगतोय पहा मी, ऑल कॅटॅलिटिक रिॲक्शन्स आर झिरो ऑर्डर रिॲक्शन.
त्यामुळे तुम्हाला कॅटलिस्ट जर का दिलं असेल त्या रिॲक्शनमध्ये डोळे झाकून लिहा, 0 ऑर्डर रिॲक्शन आहे. आणि डिफरन्स करा 0 ऑर्डर अँड द मॉलिक्युलॅरिटी अँड द ऑर्डर, त्यांच्यामधला डिफरन्स, आणि त्याच्यानंतर सुडो फर्स्ट ऑर्डर रिॲक्शन. बरोबर. तर हा एक पार्ट आहे. आणि त्यांचं युनिट, यांचं युनिट माहिती आहे तुम्हाला. ओके, मी इथे तुम्हाला नोट करून देईन. 0 ऑर्डरचं युनिट असतं पर सेकंद, आणि फर्स्ट ऑर्डरचं काय ठीक आहे, सॉरी, फर्स्ट ऑर्डरचं पर सेकंद असतं. आणि इथे याचं काय असणार आहे, 0 ऑर्डर बद्दल काय असणार आहे, दॅट्स अ कॉन्सन्ट्रेशन युनिट. कॉन्सन्ट्रेशन काय, दिस इज अ पर मोल पर लिटर आणि देन पर सेकंद. दिस इज युनिट ऑफ 0 ऑर्डर. 0 ऑर्डरचं युनिट मोलॅरिटी पर सेकंद आहे आणि फर्स्ट ऑर्डरचं पर सेकंद आहे. लक्षात ठेवा, 0 ऑर्डरचं केचं युनिट आहे, के, हा जो के त्याचं युनिट काय आहे, मोलॅरिटी पर सेकंद, आणि हा जो के त्याचं युनिट पर सेकंद पर मिनिट, म्हणजे टाइम इनव्हर्स आहे. ठीक आहे, एवढाच पार्ट आहे ह्या चॅप्टर मधला. बाकी चॅप्टर पुढचा अरेनेस इक्वेशन आहे, पण ते रिलेटेड आहे तुम्हाला, ते नाहीये. हो, म्हणजे हा झाला न्यूमेरिकलचा पार्ट. आता 16, 17, 18 म्हणजे जे एलिमेंट्स ऑफ द ग्रुप 16, 17, 18 आहे, त्यांच्यामध्ये इम्पॉर्टंट पार्ट काय करायचा आहे तुम्हाला. तर ठीक आहे, मी आपल्याला सांगेन की ॲनामोलस बिहेवियर, ॲनामोलस बिहेवियर. मग हे कोणाचं आहे, हे दोघांचं आहे तुम्हाला. एक याच्यामध्ये फ्लोरीन एक आहे, आणि तुम्हाला कोणते ग्रुप आहे, 16, 17, 16 एक ग्रुप आहे, नंतर 17 आणि 18 ग्रुप आहे. असे तुम्हाला 16, 17, 18. तर तुम्हाला फ्लोरीनचं एक करायचं आहे, ओके कशा, ओके दॅट्स याच्यामध्ये, ओके ग्रुप 16 मध्ये, आणि ऑक्सिजन एक करायचं आहे. त्या दोघांचे रिझन सेम आहे. हो, रिझन सेम आहे. त्यांचे ॲनामोलस बिहेवियर काय आहे आणि त्यांचे रिझन्स आहे, रिझन्स दोघांचे पण सेम आहे. अब्सेन्स ऑफ डी ऑर्बिटल आहे, स्मॉल साईज आहे, हायेस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटी आहे. बरोबर का, हा सर्व पार्ट त्यामध्ये दिसेल. नंतर फ्लोरीनची बॉन्ड डिसोसिएशन एन्थॅल्पी काय लो आहे, हा पार्ट आहे. त्याच्यानंतर तुम्हाला अजून एक कोणता पार्ट करायचा यामध्ये, तर तो हायड्रोजन. आता लक्ष द्या, म्हणजे वॉटर आहे, H2O हा लिक्विड आहे, H2O इज लिक्विड, पण H2S हा गॅस आहे. का, हायड्रोजन बॉन्डिंग. लक्षात ठेवा, हायड्रोजन बॉन्डिंग, दिस इज अ रिझन. वॉटर लिक्विड आहे, H2S हा गॅस आहे, हायड्रोजन बॉन्डिंग. असंच सांगेन मी तुम्हाला, HF लिक्विड आहे आणि HCl गॅस आहे. काय, हायड्रोजन बॉन्डिंग. लक्षात ठेवा, वॉटर लिक्विड आहे, H2S गॅस आहे, HF लिक्विड आहे, HCl गॅस आहे, हायड्रोजन बॉन्डिंग. आणि लक्षात द्या, तुम्हाला ग्रुप 16, 17, 18 चे आन्सर लिहिताना एकदम फाईन आन्सर लिहायचे, तर काही लिहायचं नाही त्यामध्ये. हा, फाईन आन्सर, हार्डली 1 लाईन मध्ये 2 लाईन मध्ये आन्सर बसणार आहे. आणि स्ट्रक्चर काही ड्रॉ करायचे, सांगतो मी तुम्हाला कोणते स्ट्रक्चर्स आहे. बरोबर, ॲनामोलस बिहेवियर करायचे तुम्हाला, बस तेवढाच पार्ट करा त्यामध्ये, बाकी काय नाही त्यामध्ये. बरोबर, ग्रुप 16, 17, 18 मध्ये. अजून कोणतं आहे त्यामध्ये, तर त्याच्यानंतर तुम्ही हे करू शकता. देन ऑक्सिजन आहे. ओके, जर का तुम्ही पाहिलं, मी दोन्ही आता एकत्रच पार्ट घेतोय त्यामध्ये 16, 17, 18. जर का तुम्ही ऑब्झर्व केलं, क्लोरीनची डिसोसिएशन एन्थॅल्पी Cl जास्त आहे कोणापेक्षा, Br कोणापेक्षा, फ्लोरीन पेक्षा, आणि देन आयोडीन पेक्षा. मग तुम्ही एक ऑब्झर्व केलं तर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, बरोबर, टॉप टू बॉटम जर का तुम्ही गेले, साईज वाढते. पण ही अशी का भेटते, बिकॉज ऑफ फ्लोरीन मध्ये इलेक्ट्रॉन रिपल्शन असणार आहे, आणि तो बॉन्ड कसा असणार आहे ॲज कम्पेअर टू दिस वन, की क्लोरीनची बॉन्ड डिसोसिएशन एन्थॅल्पी वाढणार आहे. बरोबर, बॉन्ड डिसोसिएशन एन्थॅल्पी ऑफ द ओके दॅट्स फ्लोरीनची जास्त आहे कशापेक्षा, क्लोरीनपेक्षा. बरोबर, देन ते एक तुम्ही पाहू शकता. त्याच्यानंतर अजून कोणता पार्ट आहे की जर का तुम्ही ऑक्सिजन आणि सल्फर पाहिलं, तर सल्फर
मी जर का लेफ्ट टू राईट पाहिलं, ऑक्सिजन, नंतर फ्लोरीन, आणि इकडे कोण आहे, नायट्रोजन. बरोबर. मग फ्लोरीनची आयनोएशन एंथॅल्पी जास्त आहे. बरोबर. पण ओके, इकडे नायट्रोजनची जास्त आहे का, कारण इथे हाफ फील्ड स्टॅबिलिटी, हाफ फील्ड स्टॅबिलिटी, हाफ फील्ड स्टॅबिलिटी नायट्रोजनची जास्त आहे आयनोएशन पोटेन्शियल व्हॅल्यू. लक्षात ठेवा आपण, हा एक पॉईंट त्यामध्ये दिसेल तुम्हाला. त्याच्यानंतर ऑक्सिजन सल्फर, ऑक्सिजन सल्फर, सेलोनियम, टेलोनियम, पोलोनियम, सर्वात जास्त कॅटिनेशन ॲबिलिटी सल्फरची जास्त आहे. दॅट्स अ कॅटिनेशन, कॅटिनेशन हायेस्ट, हायेस्ट कॅटिनेशन ॲबिलिटी दिसेल तुम्हाला सल्फरची. देन याच्यानंतर अजून जो पार्ट दिसेल तो कोणता, की तुम्हाला काही रिॲक्शन दिसतील त्यामध्ये, आणि रिॲक्शन्समध्ये हॅलोजनच्या रिॲक्शन, इंटर हॅलोजन कंपाऊंड, बरोबर, असा काही पार्ट आहे त्यामध्ये. फ्लोरीन क्लोरीनच्या रिॲक्शन आहे. ठीक आहे, तो एक पार्ट थोडा वेगळाच असेल त्यामध्ये. पण आणि ॲलोट्रॉपी, ॲलोट्रॉपीचा एक पार्ट आहे. त्यामध्ये रोम्बिक सल्फर, रोम्बिक अँड मोनोक्लिनिक, रोम्बिक आणि मोनोक्लिनिक यांचा डिफरन्स आहे. हा चॅप्टर 8 to 6 मार्क आहे, म्हणजे 6 to 8 मार्क चॅप्टर आहे. तर आपले त्याचे क्वेश्चन्स पण वाढतात. त्यामुळे तुम्हाला रोम्बिक आणि मोनोक्लिनिक सल्फर आहे, त्याचे तुम्हाला ॲटलिस्ट 4 पॉईंट डिस्टिंग्विश लिहिता आले पाहिजे. देन आता यामध्ये तुम्ही जर का ऑब्झर्व केलं तर सर्वात जास्त सल्फरचे ॲलोट्रॉप जास्त आहे. लक्ष द्या, सल्फरचे ॲलोट्रॉपिझम जास्त आहे. त्यामुळे ते तुम्हाला विचारतात, ॲलोट्रॉप्स ऑफ सल्फरचे जास्त कोणाचे. त्याच्यानंतर असं कोणतं आहे की तो पॅरामॅग्नेटिक आहे. दिस इज अ पॅरामॅग्नेटिक, पॅरामॅग्नेटिक S2. ओके, S2 हा पॅरामॅग्नेटिक आहे. ॲलोट्रॉप ऑफ सल्फर आहे पण तो पॅरामॅग्नेटिक आहे. हा, आणि सगळ्यात आता IMP पार्ट देतो मी तुम्हाला. IMP, ऑक्झो ॲसिड्स ऑफ सल्फर, ऑक्झो ॲसिड्स ऑफ सल्फर, ऑक्झो ॲसिड्स ऑफ ओके स्ट्रक्चर. त्याचं ड्रॉइंग आलं पाहिजे. ड्रॉ स्ट्रक्चर ऑक्झो ॲसिड ऑफ सल्फर. त्यामध्ये H2SO3 त्यांचं नाव देतील किंवा फॉर्म्युला देतील ना, H2SO4 किंवा H2S2O7, देन H2SO5, देन H2S2O8 and then H2S2O3. तर आपले त्यांचे स्ट्रक्चर ड्रॉइंग आले पाहिजे. हा पार्ट IMP आहे. तुम्हाला 2 मार्कला, 1 मार्कला, 2 मार्कला स्ट्रक्चर ड्रॉ करा विचारते इथे. ऑक्झो ॲसिड्स ऑफ द सल्फर, आणि अजून एक सांगतो मी तुम्हाला, ऑक्झो ॲसिड्स ऑफ क्लोरीन, ऑक्झो ॲसिड्स, ऑक्झो ॲसिड्स ऑफ क्लोरीन, ऑक्झो ॲसिड्स ऑफ क्लोरीन. आणि ते कोणते, तर ते HOCl, हायपोक्लोरस आहे, क्लोरस आहे, HO घ्या किंवा HClO2 लिहा, HClO3, देन HClO4, हायपो, नंतर क्लोरस, क्लोरिक अँड द परक्लोरिक. त्यांचे स्ट्रक्चर ड्रॉ करता आले पाहिजे. तुमचे स्ट्रक्चर ड्रॉइंग झालं असणार आहे, त्यामुळे प्लीज तो स्ट्रक्चर ड्रॉइंगचा एक पार्ट आहे त्यामध्ये. त्याच्यानंतर रिॲक्शन्स, आता तुम्हाला प्रिपरेशन्स आहे काही, बरोबर, आणि त्यामध्ये आता तुम्हाला कोणते प्रिपरेशन्स करायचे, तर तुम्हाला प्रिपरेशन्समध्ये सल्फर डायऑक्साईड आहे, सल्फर डायऑक्साईड. नंतर कोणतं आहे, H2SO4चं प्रिपरेशन आहे, H2SO4, आणि नंतर
हायड्रोजन क्लोराईडचं प्रिपरेशन आहे तुम्हाला, बरोबर का. दॅट्स अ क्लोरीन, तुम्हाला क्लोरीन एक दिसेल, क्लोरीन हायड्रोजन, दॅट्स अ Cl2. Cl2 तर तुम्हाला याचं एक प्रिपरेशन दिसणार आहे, बरोबर. हां, आता यांचे काय करायचे पहा, यांचं प्रिपरेशन, यांचे प्रिपरेशन, सगळ्यांचे प्रिपरेशन्स, प्रिपरेशन. इथे कॉन्टॅक्ट प्रोसेस आहे, कॉन्टॅक्ट प्रोसेस. इथे पण प्रिपरेशन करायचंय, प्रिपरेशन, कॉन्टॅक्ट प्रोसेस आहे, प्रिपरेशन. त्याच्यानंतर काय करायचे तुम्हाला, युजेस, सगळ्यात महत्वाचे युजेस, युजेस, युजेस. बस एवढं करा आपण. आणि रिॲक्शन, रिॲक्शन सांगतो मी कोणत्या रिॲक्शन्स करायचे तुम्हाला. रिॲक्शन सिलेक्टेड आहे, रिॲक्शन्स पण सिलेक्टेड करा, सिलेक्टेड रिॲक्शन्स आहे. मग सल्फर डायऑक्साईडचं प्रिपरेशन, त्याचे युजेस, सल्फ्युरिक ॲसिडचं प्रिपरेशन, त्याचे युजेस, क्लोरीनचे प्रिपरेशन, त्याचे युजेस. आता रिॲक्शन, रिॲक्शनमध्ये जर का तुम्ही ओके अमोनिया घेतला, अमोनिया NH3 आणि प्लस थाईस Cl2, इथं अमोनिया तुम्ही एक्सेस घेतलाय, एक्सेस, देन टू फॉर्म द अमोनियम क्लोराइड. पण जर का तुम्ही क्लोरीन एक्सेस घेतला, इफ यू टेक द क्लोरीन एक्सेस and then ammonia, then to form the nitrogen trichloride, nitride आणि प्लस थाईस HCl. लक्षात ठेवा अमोनिया एक्सेस आहे, इथे अमोनिया एक्सेस घेतलाय मी, अमोनिया एक्सेस आहे, इथे क्लोरीन एक्सेस आहे, दोघांचे प्रोडक्ट वेगळे आहेत. इथे नायट्रोजन गॅस आहे. याच्यानंतर तुम्ही जर का NaOH घेतलं, इफ यू टेक द NaOH प्लस Cl2 आणि देन जर का तुम्ही इथे घेताना डायल्यूट NaOH घेतलंय, डायल्यूट, आणि सोल्युशनला हिट केलंय, म्हणजे सॉरी दॅट्स सुरुवातीला आपण डायल्यूट घेऊ आणि नेक्स्ट कोल्ड घेऊ, डायल्यूट, कोल्ड अँड डायल्यूट, कोल्ड, कोल्ड डायल्यूट, NaCl प्लस NaOCl आणि प्लस H2O. आणि इफ यू टेक द NaOH कॉन्सन्ट्रेटेड घेतलं, देन हिट केलं, इथे हिट जर कमी केलं, कॉन्सन्ट्रेटेड घेतलं, हिट केलं, देन 5NaCl, NaClO3 आणि प्लस थाईस H2O. पहा, म्हणजे जर का आपण डायल्यूट NaOH घेतलं, देन टू फॉर्म द NaCl हायपोक्लोराइड. आणि इफ यू टेक द कॉन्सन्ट्रेटेड एस, दॅट्स NaOH, कॉन्सन्ट्रेटेड आणि हॉट, देन टू गिव्ह द NaCl, दोन्ही ठिकाणी मध्ये NaCl आहे, पहा कॉमन आहे, काहीच बदल नाही, NaCl दोन्ही ठिकाणी. पण हा कोण आहे, हा हायपो आहे, हायपो, अँड दिस इज द दॅट्स क्लोरस, 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 बरोबर. म्हणजे इथे क्लोरीन किती आहे, +1, इथे क्लोरीन +5. लक्षात ठेवा आपण हे डायल्यूट NaOH Cl2 कोल्ड घेतलं, कोल्ड डायल्यूट ओके घेतलं, तर देन NaCl दोन्ही ठिकाणी NaCl तयार होते, हायपो तयार होते फक्त डायल्यूट घेतल्यानंतर, आणि कॉन्सन्ट्रेट तयार होते जर का तुम्ही ओके हीट अँड कॉन्सन्ट्रेट केलं, देन टू फॉर्म द सोडियम क्लोराइड अलॉंग विथ द क्लोरस ॲसिड, सोडियम क्लोरस ॲसिड, ऑक्सिडेशन स्टेट +5.
देन दुसरी एक रिॲक्शन आहे, जर का तुम्ही CaO टॉईस म्हणजे कॅल्शियम हायड्रॉक्साईड तुम्ही घेतलं, लाईम, त्याला स्लेकेड लाईम म्हणतात, स्लेकेड लाईम, त्याची रिॲक्शन टॉईस क्लोरीन बरोबर केली, देन टू फॉर्म, आय थिंक ही रिॲक्शन एकदम बेसिक रिॲक्शन आहे, CaOCl2 आणि प्लस CaCl2 आणि प्लस टॉईस H2O. तर कॅल्शियम ऑक्सिक्लोराइड याला ब्लिचिंग पावडर असं म्हणतात, ब्लिचिंग पावडर. लक्षात ठेवा, ब्लिचिंग पावडर म्हणजे क्लोरीनची रिॲक्शन स्लेकेड लाईम बरोबर केली, देन ब्लिचिंग पावडर विल बी फॉर्म. बस एकदम सोपी रिॲक्शन दिली त्यामध्ये. ब्लिचिंग पावडर, फॉर्मेशन ऑफ द स्लेकेड लाईम प्लस क्लोरीन ब्लिचिंग पावडर. देन यानंतर युजेसचं करणार आहे तुम्ही. युजेसचा पार्ट इझी आहे बरोबर का, युजेसच्या पार्टमध्ये काहीच नाही. दुसरा एक IMP पार्ट म्हणजे IMP इंटर हॅलोजन कंपाऊंड, इंटर हॅलोजन कंपाऊंड्स, इंटर हॅलोजन कंपाऊंड म्हणजे कसा XX डॅश आणि N. मग हा N किती असेल, 1 2 1 3 1 3 5 and 7 सो ऑन. आणि हा जो X आहे आणि X डॅश आहे, X हा लार्ज साईज असेल, लार्ज साईज हॅलोजन, आणि X डॅश हा काय असेल, स्मॉल साईज हॅलोजन असेल, स्मॉल साईज हॅलोजन, इंटर हॅलोजन कंपाऊंड. त्याचे कोणकोणते पॉइंट्स करायचे तुम्हाला, तर कॅरेक्टरिस्टिक्स लक्षात ठेवा त्याचे. दॅट्स अ कॅरेक्टरिस्टिक. इंटर हॅलोजन कंपाऊंडच्या कॅरेक्टरिस्टिक्स. आणि जो टेबल दिलाय पहा तुम्हाला, त्या टेबलमध्ये रिॲक्शन्स आहे, रिॲक्शन्स कोणत्या, दॅट्स अ टेबल मधल्या रिॲक्शन तेवढ्या करा बस, इव्हन त्या टेबल मधल्याच असतील. आणि ICL याचा यूज, ICL यूज लिहायचं आहे तुम्हाला. ICL म्हणजे काय, आयोडीन. ओके, आयोडीन क्लोराइड आहे, त्याचा यूज काय, डिटरमाइन द आयोडीन व्हॅल्यू ऑफ ऑइल, आणि इट इज यूज ॲज अ कॅटलिस्ट फॉर ऑक्सिडेशन ऑफ आर्सेनिक 3. बस एवढं लक्षात ठेवा त्यामध्ये. आणि त्याच्यानंतर तुम्हाला त्याच्या ज्योमेट्रीज दिल्यात पहा वेगवेगळ्या इंटर हॅलोजन कंपाऊंडच्या, म्हणजे कोणकोणत्या, जर का X डॅश असेल म्हणजे कोणते, ICL असेल, BRF असेल, असे XX डॅश 3 म्हणजे कोणते, ClF3 असेल किंवा BRF3 असेल, असे कंपाऊंड. त्याच्यानंतर XX डॅश 5 म्हणजे BRF5, ICL5 पण चालेल, ठीक आहे. XX7 त्याचं एक एक्झाम्पल आहे, IF7. तर यांची काय, यांचा ज्योमेट्री सेप लोन पेअर आणि स्ट्रक्चर 1 मार्क. स्ट्रक्चर, सेप, लोन पेअर त्यांचे आले पाहिजे तुम्हाला ड्रॉ करता, 1 मार्कला असेल ते. आणि खाली टेबल दिलाय पहा, ऑक्सिडेशन स्टेट एक राहते, ऑक्सिडेशन स्टेट, बस त्यामध्ये हाच एवढाच पार्ट आहे. आणि एक क्वेश्चन तुम्हाला असेल, तो क्वेश्चन तुम्हाला हात VVIP करून घ्या, व्हेरी इम्पॉर्टंट. हो, तुम्हाला हा सॉल्व करायचाच आहे 1 मार्कसाठी.
त्यामुळे काहींचं झालं असेल तयारी, पण तरी सांगेन मी. युजेस ऑफ हेलियम, निऑन आणि आर्गॉन, बस यांची युजेस करा आपण. युजेस ऑफ हेलियम, निऑन, आर्गॉन 1 मार्क. हो, हा क्वेश्चन तुम्हाला असेलच, त्यामुळे तुम्ही याची तयारी केली असणार आहे. याची तयारी तुम्ही केली असणार आहे. युजेस ऑफ हेलियम, निऑन, आर्गॉन हा चॅप्टर 6 to हा जो चॅप्टर आहे हा 6 to 8 मार्क्स आहे. तर 6 to 8 मार्क मध्ये एक MCQs, त्याच्यानंतर 2 मार्क्स हे तुमचे स्ट्रक्चर 2 मार्क, 2 म्हणजे 1+1 हा. 2 मार्कची रिएक्शन नाही विचारणार तुम्हाला. 1+1 रिएक्शन्स. 2 मार्कला प्रिपरेशन आणि युजेस, आणि 1 मार्क आहे त्याला सायंटिफिक रिझन्स. झाले का टोटल 8? 1 2 3 4 5 6 7 झाले ना. आणि तो 1+ परत झाला रिएक्शनचा. 2 + 2 6 आणि 2 + 8. देन तर हा पार्ट असेल. एक MCQs, 2 मार्कचे स्ट्रक्चर मध्ये सांगितले मी तुम्हाला ऑक्झो ऍसिड ऑफ सल्फर किंवा ऑक्झो ऍसिड ऑफ क्लोरीन. रिएक्शन्स आहे 1+1 आहे, भरपूर रिएक्शन्स आहे, त्यापैकी तुम्ही करा. त्याच्यानंतर प्रिपरेशन, टोटल 3 प्रिपरेशन आहे, सल्फर डायऑक्साईड, H2SO4 आणि क्लोरीन. त्यांच्या तिघांपैकी एक असेल. आणि 1 मार्कला सायंटिफिक रिझन असेल. सायंटिफिक रिझन बद्दल मी बोललो आपल्याला की वॉटर लिक्विड आहे, त्यांच्यानंतर ओके दॅट्स ॲनोमलस बिहेवियर, हे त्याच्यात जाईल. दॅट्स अ रिझन मध्ये ॲनोमलस बिहेवियर असेल किंवा का असेल ॲनोमलस बिहेवियर. टॉप टू बॉटम काय होणार आहे, लेफ्ट टू राईट काय होणार आहे. ठीक आहे, इव्हन ते तुम्हाला विचारलं एवढे सोपे विचारणार नाही, पण तुमचे क्वेश्चन मीडियम असतील. ठीक आहे, त्याच्यानंतर पुढचा चॅप्टर आहे हा ट्रान्झिशन अँड इनर ट्रान्झिशन एलिमेंट्स. तर मी ट्रान्झिशन इनर ट्रान्झिशन बद्दल सांगेन तुम्हाला. सगळ्यात इम्पॉर्टंट पार्ट म्हणजे डी ब्लॉक, कारण हा जो चॅप्टर आहे ट्रान्झिशन अँड द इनर ट्रान्झिशन एलिमेंट, ह्या चॅप्टरला हायेस्ट वेटेज आहे, बरोबर. आणि जर का तुम्ही ऑब्झर्व केलं त्याला 6 to 8 मार्क्सचं वेटेज आहे. 6 to 8 मार्क्सचं वेटेज. मग डी ब्लॉक आहे ना, डी ब्लॉकला 5 मार्क जातात आणि एफ ब्लॉक आहे, एफ ब्लॉकला 3 मार्क जातात. आणि ते कसे असतील ते पण सांगतो पहा. डी ब्लॉक मध्ये इम्पॉर्टंट पार्ट काय काय असेल तर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन तुम्हाला आलं पाहिजे. इव्हन ते बेसिक आहे, ते तुम्हाला इतर ठिकाणी पण वापरता येतं. डायरेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन विचारतील किंवा कलर विचारतील किंवा आता कसं विचारतील पहा, डायरेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन किंवा कलर किंवा मॅग्नेटिक मुवमेंट. माहिती ना म्यूचा फॉर्म्युला, म्यू इफेक्टिव्ह. त्यासाठी अनपेड इलेक्ट्रॉन लागतात तुम्हाला. अनपेड इलेक्ट्रॉन्स म्हणजे अनपेड इलेक्ट्रॉनची गरज कुठे आहे पहा. अनपेड इलेक्ट्रॉनची गरज तुम्हाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन मध्ये, कलर आणि मॅग्नेटिक मुवमेंट. त्यामुळे त्या 3 पैकी एक असेलच तुम्हाला. हो, ऑक्सिडेशन स्टेट पर्यंत एक. ऑक्सिडेशन स्टेट हा एक पार्ट तुम्हाला तिथे दिसेल. ऑक्सिडेशन स्टेट एक आहे, तिथे पण तुम्हाला अनपेड इलेक्ट्रॉनची गरज असते. नंतर कोणता पार्ट की जो अतिशय इम्पॉर्टंट आहे की त्यामध्ये मी सांगेन तुम्हाला की इंटरस्टेशियल, दॅट्स अ कलर एक झाला. हां बरोबर, दॅट्स अ इंटरस्टेशियल किंवा कॅटॅलिटिक एक घ्या. पहिल्यांदा कॅटॅलिटिक घ्या, कॅटॅलिटिक प्रॉपर्टीज. आणि त्याचे युजेस, कॅटलिस्टचे युजेस कोणते तर तुम्हाला कॅटलिस्टची लिस्ट आहे पहा. MnO2, त्याच्यानंतर काय आयर्न मॉलिब्डेनम आहे, टंगस्टन आहे. अजून कोणते कोबाल्ट थोरियम आहे. त्याच्यानंतर निकेल दिलेला आहे ओके कशामध्ये, हायड्रोजनेशन ऑफ ऑइलमध्ये. त्याच्यानंतर दॅट्स अ प्लॅटिनम दिलाय ओके कॉन्टॅक्ट प्रोसेसमध्ये. आणि अजून एक दिलेला आहे Fe क्रोमियम.
बरोबर, म्हणजे कार्बन मोनॉक्साईड टू द CO2 गॅस. तर हे कॅटॅलिटिक प्रॉपर्टीज आहे आणि त्यांचे युजेस आहे. त्याच्यानंतर इंटरस्टेशियल कंपाऊंड्स, इंटरस्टेशियल कंपाऊंड्स. आणि याचे इंटरस्टेशियल कंपाऊंडचे तुम्ही काय करा, प्रॉपर्टीज करा. प्रॉपर्टीज टोटल ओके 4 to 6 प्रॉपर्टीज आहे, कोणते पण 4 करा. प्रॉपर्टीज दॅट्स इंटरस्टेशियल कंपाऊंडचे प्रॉपर्टीज. आणि त्याच्यानंतर अलॉईज मध्ये कोणकोणते, तर अलॉईज मध्ये तुम्हाला ब्रॉन्झ एक्झाम्पल आहे. ब्रॉन्झ, क्युप्रा निकेल, स्टेनलेस स्टील आणि त्याच्यानंतर निक्रोम अलॉय. एवढे अलॉईज आहे तुम्हाला, ब्रॉन्झ, क्युप्रा, निकेल, स्टेनलेस स्टील, निक्रोम. ते अलॉईज आहे. म्हणजे हे दोन्ही पण पार्ट इम्पॉर्टंट आहे, लक्ष द्या. म्हणजे क्वेश्चन सेट करताना ह्या दोघांपैकी एकचा विचार केला जातो. IMP पार्ट आहे हा, एक तर कॅटॅलिटिक प्रॉपर्टी किंवा इंटरस्टेशियल कंपाऊंड्स. देन अजून एक जो पार्ट याच्यामध्ये आहे की त्याच्यामध्ये तुम्हाला आता हा सर्व पार्ट डी मधला झाला. आता मी एफ बद्दल बोलेन, म्हणजे एफ ब्लॉक बद्दल बोलेन. आणि एफ मध्ये पण पुन्हा 2 प्रकार आहे. तर एक आहे 4F सिरीज आहे आणि एक 5F सिरीज आहे. म्हणजे लॅन्थनाइट्स आहे आणि ॲक्टिनाइट्स आहे. मग आता ह्या लॅन्थनाइट्स ॲक्टिनाइट्स मध्ये सर्वात इम्पॉर्टंट पार्ट जो असेल तो कोणता, तर त्याच्यामध्ये लॅन्थनाइड कॉन्ट्रॅक्शन. आता त्याचं रिझन्स असेल, वाय द लॅन्थनाइड कॉन्ट्रॅक्शन, का, कारण ॲटॉमिक साईज डिक्रीजेस, किंवा त्याचे कन्सिक्वेन्स मी बद्दल बोलेन. कन्सिक्वेन्स मध्ये काय पहा, जर का तुम्ही ऑब्झर्व केलं ती लॅन्थनम हायड्रॉक्साईड आहे. लॅन्थनम हायड्रॉक्साईड हा स्ट्रॉंग बेस आहे. कशापेक्षा, ल्युटिटियम हायड्रॉक्साईड पेक्षा स्ट्रॉंग बेस आहे. दिस इज अ स्ट्रॉंग बेस, दिस इज अ वीक बेस. का, ॲटॉमिक साईज. लक्ष द्या, स्ट्रॉंग बेस आहे आणि हा वीक बेस आहे. का, बिकॉज ऑफ लॅन्थनाइड कॉन्ट्रॅक्शन. बिकॉज ऑफ लॅन्थनाइड कॉन्ट्रॅक्शन फ्रॉम लेफ्ट टू राईट ॲटॉमिक साईज डिक्रीजेस. दॅट्स वाय द lanthanum trihydroxide is a strong base as compared to lutetium trihydroxide because of lanthanide contraction. त्यामुळे हा क्वेश्चन जर का तुम्हाला विचारला की lanthanum trihydroxide is a more basic than lutetium trihydroxide, सिंगल लाईन मध्ये आन्सर लिहायचे तुम्हाला. सिंगल लाईन, त्याला 1 मार्क मिळेल. कसा, बिकॉज ऑफ लॅन्थनाइड कॉन्ट्रॅक्शन. बस, बिकॉज ऑफ लॅन्थनाइड कॉन्ट्रॅक्शन ग्रॅज्युअल डिक्रीज इन ॲटॉमिक साईज फ्रॉम लेफ्ट टू राईट. बस एवढं लिहा फक्त, विल गेट द 1 मार्क. लॅन्थनाइड कॉन्ट्रॅक्शन IMP पार्ट आहे, लक्ष द्या. त्याच्यानंतर दुसरा एक जो महत्वाचा पार्ट आहे की तो कोणता, लॅन्थनम आहे. लॅन्थनम, त्याची रिॲक्शन जर का मी लॅन्थनम असेल आणि लॅन्थनमची रिॲक्शन नायट्रोजन बरोबर केली, देन विल गेट द LN लॅन्थनाइड तयार होतं. असे म्हणजे इथे तुम्हाला टॉईस घ्यायला लागेल बॅलन्सिंग मध्ये. जर का त्याची रिॲक्शन मी याच्याबरोबर केली हॅलोजन्स मध्ये X2 बरोबर, ठीक आहे, मी वेगवेगळी रिॲक्शन लिहितो म्हणजे तुम्हाला समजायला सोपं जाईल. पहा त्या रिॲक्शन कशा असतील. लॅन्थनम असेल, लॅन्थनम प्लस नायट्रोजन, देन टू गिव्ह द लॅन्थनम नायट्राइड. हाऊ टू बॅलन्स, तर इथे तुम्हाला टॉईस करायला लागेल, बरोबर, आणि इथे टॉईस केलं तर इथे टॉईस करायला लागेल. देन लॅन्थनम प्लस हॅलोजन X2, कंपाऊंड कसे तयार होतात, LNX3 असे तयार होतात. मग हाऊ टू बॅलन्स, इथे टॉईस करायला लागेल, इथे थाईस करायला लागेल, इथे टॉईस करायला लागेल. आणि जर का लॅन्थनमची रिॲक्शन मी कार्बन बरोबर केली, C इज अ कार्बन,
मग काय करायला लागेल, कंपाऊंड तयार होतो LnC2, LnC2, मग तुम्हाला इथे टॉईस घ्यायला लागेल, झाली बॅलन्स. बरोबर, लक्षात राहील सर्वांच्या. तर ह्या रिॲक्शन्स आहे त्यांच्या लॅन्थनमच्या. आणि एक तर सांगितलं मी तुम्हाला आत्ताच की लॅन्थनम ट्रायहायड्रॉक्साईड आहे, ते स्ट्रॉंग बेस आहे. कशापेक्षा, ड्यूटेरियम ट्रायहायड्रॉक्सपेक्षा स्ट्रॉंग बेस. का, लॅन्थनाइड कॉन्ट्रॅक्शन, लॅन्थनाइड कॉन्ट्रॅक्शन. ठीक आहे. याच्यानंतर लॅन्थनाइड कॉन्ट्रॅक्शन नंतर तुम्हाला आता अजून पुढचा पार्ट कोणता करायचा आहे की त्यामध्ये बाकी ॲप्लिकेशन्स. ॲक्च्युली ॲप्लिकेशन्स हा क्वेश्चन नव्याने ॲड झाला. हा ॲप्लिकेशन्स ऑफ द लॅन्थनाइड आणि ॲक्टिनॉइड, लॅन्थनाइड आणि ॲक्टिनॉइड्स ॲप्लिकेशन, मी त्याचे युजेस. ठीक आहे, वाटलं तो एक पार्ट मी तुम्हाला समराईज करून देतो की त्याच्यामध्ये जर का असा एक कंपाऊंड घेतला मी, दॅट्स EU किंवा Y आणि त्याचं ऑक्साईड O2, तर इट इज यूज ॲज अ लेझर. तर हे लेझरमध्ये वापरतात, हाय एनर्जी इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्समध्ये. नंतर अजून एक आहे YAG, हे लेझरमध्ये, लेझर. बस एवढं लक्षात ठेवा, लेझरमध्ये वापरतात. हे 2 ॲप्लिकेशन तुम्हाला लिहायला लागतील, 1 किंवा 2. आणि ॲक्टिनॉइड्समध्ये तुम्हाला कोणते लिहायचे आहेत की त्यांच्यामध्ये एक तर माहिती आहे तुम्हाला रेडिओ कंपाऊंड्स आहे. दिस इज अ रेडिओ ॲक्टिव्ह. तेव्हा न्यूक्लिअर फ्युजनमध्ये वापरतात ते, बरोबर का. त्यामध्ये कोणकोणते, युरॅनियम असेल, नेप्च्युलियन असेल, प्लेटोनियम असेल, बरोबर. नेक्स्ट इज थोरियम असेल, आर्टिफिशियल ट्रान्सपोर्टेशनसाठी वापरतात ते. बस बाकी ओके, याच्यामध्ये तुम्ही एवढंच यूज लिहू शकता, थोरियम, प्रोटॅक्टिनम, युरॅनियम. बस त्याच्यानंतर आता एक इम्पॉर्टंट पार्ट राहतो, सिमिलॅरिटी बिटवीन लॅन्थनाइड अँड ॲक्टिनाइड्स. एक तर सिमिलॅरिटी विचारतील किंवा डिफरन्स विचारतील. तर प्लीज आपण काय करा, डिफरन्स बिटवीन लॅन्थनाइड अँड ॲक्टिनॉइड्स. 4 पॉइंट्स करा आपण, 4 पॉइंट्स सफिशियंट आहे, 4 पॉइंट सफिशियंट आहे यासाठी. बस बाकी काहीच नका यामध्ये. आणि अजून एक छोटा पार्ट आहे, इवन तो तुम्ही केला असेल, त्यामध्ये ट्रान्स युरॅनियम एलिमेंट किंवा त्याला पोस्ट. लक्ष द्या, जर का मी असं केलं 93, म्हणजे जो पूर्ण येतो दिसतो ना, ट्रान्स युरॅनिक एलिमेंट्स म्हणजे कोणते की जे एलिमेंट कशापासून स्टार्ट होतात, ग्रेटर दॅन ॲटॉमिक नंबर 92, त्याला तुम्ही ट्रान्स युरॅनिक एलिमेंट म्हणता. पण जे एलिमेंट 104 म्हणजे जर का मी असं म्हणलं, झेड ग्रेटर दॅन 104, तर त्यांना म्हणायचं पोस्ट ॲक्टिनॉइड एलिमेंट. मग हे जे पोस्ट ॲक्टिनॉइड एलिमेंट्स आहे की त्यांचा झेड किती ग्रेटर असतो, 104 पेक्षा जास्त, म्हणजे 102 118. आणि त्याच्या अजून कोण आहे, ट्रान्स युरॅनिक एलिमेंट आहे. आणि ट्रान्स युरॅनिक एलिमेंट म्हणजे युरॅनियम नंतरचे एलिमेंट, आफ्टर युरॅनियम.
द एलिमेंट्स आफ्टर युरेनियम, द एलिमेंट्स आफ्टर युरेनियम, युरेनियम 92, आफ्टर युरेनियम, ट्रान्स युरेनिक एलिमेंट. ठीक आहे, तर हा एक पार्ट दिसेल तुम्हाला. इवन कोऑर्डिनेशन बद्दल मी सांगितलंय तुम्हाला, हाच कोऑर्डिनेशन बद्दलचे क्वेश्चन्स मी तुम्हाला दिलेले आहेत. ठीक आहे, त्याच्यानंतर पुढचा जो चॅप्टर राहतो तो कोणता, तर त्याच्यामध्ये हॅलोजन डेरिव्हेटिव्ह बद्दल, ऑलिलिक, बेन्झिलिक, व्हिनिलिक, बरोबर. त्याच्यानंतर तुम्हाला त्याच्या फ्लिंकिंस्टीन रिॲक्शन, सॉर्ट्स रिॲक्शन्स, ऑप्टिकल ॲक्टिव्हिटी, लॅक्टिक ॲसिड, 2-क्लोरोब्युटेन, इनॅन्शोमर्स, SN1 SN2 रिॲक्शन मेकॅनिझम. आणि त्याच्यानंतर तुम्हाला हे एक लक्षात ठेवा, जर का पोटॅशियम सायनाइड घेतलं तर नायट्राइड तयार होतात, आणि जर का सिल्वर सायनाइड घेतलं तर आयसोसायनाइड तयार होतात, म्हणजे ॲम्बिडंट न्यूक्लिओफाईल. SN1 SN2 रिॲक्शन मेकॅनिझम, त्यांचे सायलेंट फीचर्स करा फक्त, सायलेंट फीचर्स. ते सायलेंट फीचरचे 4 पॉईंट लिहिता आले पाहिजे. ओनली सायलेंट फीचरचे 4 पॉईंट्स विथ रिस्पेक्ट टू SN1 अँड SN2 मेकॅनिझम. आणि बॉक्समध्ये दिलंय ना, तर ते मेकॅनिझम आहे, तर ते तेवढं मेकॅनिझम 1 मार्कला, आणि सायलेंट फीचर्स 1 मार्कला. बस 2 मार्कचा क्वेश्चन असेल हा, 2ला विचारा तर 2ला मध्ये जाईन तो. ठीक आहे, त्याच्यानंतर पुढे हॅलोअरिनच्या रिॲक्शन तर मी सांगितल्यात तुम्हाला. त्याच्यानंतर अल्कोहोल्स फिनॉल्स बद्दल त्याचे तुमच्या टेक्स्टमध्ये टेबल आहे, तर त्याचे IUPAC नेम्स करा आपण, तेवढेच असतील फक्त, ते टेबलमध्ये तेवढेच करा. फिनॉलचा टेबल चांगला करा, त्याचा बेनिफिट तुम्हाला फिनॉलचा इथे पण होणार आहे आणि MHT-CET ला पण होणार आहे. का? कारण MHT-CET मध्ये फिनॉलचे जे नॉमेनक्लेचर आहे ना, ते टेबलमधलेच नॉमेनक्लेचर विचारतात MHT-CET ला, त्यामुळे आता पण तयारी होऊन जाईल, आणि MHT-CET चे तुम्हाला त्याचे क्वेश्चन पण सोपे जातील. तेवढेच कोणकोणते, फिनॉल, ऑर्थोक्रिसॉल, ओके, नंतर कॅटिचॉल, रिसॉसिनॉल, माहिती ना, पॅरागॅलॉल, नंतर दॅट्स फ्लोरोग्लुसिनॉल, हायड्रोक्विनॉन, तर त्यांचे स्ट्रक्चरला चेकआउट करा. नंतर इथरचे ना, ओके, IUPAC नेम, इथरचे IUPAC नेम एक विचारतात, IUPAC नेम्स ऑफ द इथर्स बद्दल. त्याच्यानंतर ओके, रिॲक्शन तर मी सांगितलं तुम्हाला, कोल्वे रिॲक्शन असेल, रिमन टीमन. नंतर मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉलमध्ये क्लोरोबेन्झिन, क्युमिन, करेक्ट, तो पार्ट आहे. की तुमचा बराचसा सोपा पार्ट झाला असणार आहे, फक्त एकदा जस्ट रिवाइज, ओके, तुम्हाला रिव्हिजनची गरज आहे. त्याच्यानंतर युजेस आहे माहिती ना, तर अल्कोहोल फिनॉल इथर्स मध्ये ऍट द एंड, लक्षात द्या, अल्कोहोल फिनॉल इथरचा जो चॅप्टर आहे त्या चॅप्टरच्या एंडला युजेस ऑफ अल्कोहोल फिनॉल आणि इथर्स दिलेले आहे, तर प्लीज त्यांचा एक यूज तरी करा, 1 यूज. हो, कारण तो क्वेश्चन 1 मार्कलाच असेल, आणि 1 मार्कला एकच यूज तुम्हाला लिहिता येईल. आणि टेक्स्टमध्ये जे MCQs आहे ते एकदा चेकआउट करा, ते MCQs तुम्हाला आले पाहिजे, सेम क्वेश्चन. आणि अल्कोहोल फिनॉल्स मध्ये त्याचे IUPAC नेम, ओके, ड्रॉइंग द स्ट्रक्चरचा पार्ट एक दिलाय, ते एक स्ट्रक्चर पहा. अल्डेहाइड आणि केटोन्स मध्ये तर मी सांगितलंय तुम्हाला, टेक्स्ट मधलेच हे करा तुम्ही, IUPAC नेम्स ते एक दिसतील तुम्हाला. आणि नेम रिॲक्शन करा. अल्डेहाइड केटोन्स मध्ये काही जास्त करू नका, इटार्ड रिॲक्शन, स्टीफन रिॲक्शन, गॅटरमन कोच, केमिकल रिॲक्शन मध्ये करा ह्या पार्ट, बरोबर. नंतर ग्रिग्नारच्या रिॲक्शन्स आहे, तो एक पार्ट आहे. नंतर चिप्स रिएजन, टुलन्स रिएजन, फिलिंग सोल्युशन, तो एक पार्ट दिसेल. देन त्याच्यानंतर पुढे ॲडिशन रिॲक्शन तर तुम्ही केल्या असतील, म्हणजे हायड्रॉक्सिलामाइन, हायड्रॅझिन, फिनलहायड्रॅझोन, बरोबर, तो एक पार्ट. अल्डॉल कंडेन्सेशन, कॅनिझरोथ रिॲक्शन, तो तर इम्पॉर्टंट आहे, मी सांगितले त्याबद्दल. नंतर दॅट्स अ क्लेमन्सन रिडक्शन, उल्फ किश्नर, तो एक पार्ट त्यामध्ये दिसेल. कार्बोझिलिक ऍसिड बद्दल मला बोलायचं राहिलंय, तर कार्बोझिलिक ऍसिड बद्दल रिॲक्शन विथ द फॉस्फरस म्हणजे कशा बरोबर पहा. जर का कार्बोझिलिक ऍसिडची रिॲक्शन घेतली मी, RC+OOH, तर कार्बोझिलिक ऍसिडची रिॲक्शन कशा बरोबर करता येईल तुम्हाला, तर नंबर 1 रिॲक्शन तुम्हाला करता येऊ शकेल, दॅट्स SOCl2. तर कंपाऊंड तयार होतो RC+OCl. तुम्ही याच्याबरोबर पण रिॲक्शन घेऊ शकता, PCl3 बरोबर किंवा PCl5 बरोबर, कंपाऊंड सेमच मिळतो, RC+OCl. आठवतंय तुम्हाला, अल्कोहोलमध्ये पण ह्या रिॲक्शन तुम्ही पाहिल्यात, तर अशा तुम्हाला रिॲक्शन करता आल्या पाहिजे. त्याच्यानंतर अजून एक रिॲक्शन कोणती,
ही जी तुम्हाला माहिती आहे की जर का कार्बोक्सिलिक ऍसिड घेतलं आणि त्याची रिॲक्शन अमोनिया बरोबर केली, अमोनिया, तर तयार होतं RC डबल बॉन्ड O NH2 अमाइड आणि प्लस H2O अमाइड तयार होतं. मग जर का आता मी असं थोडा एक बदल करतो फक्त यामध्ये, जर का बेन्झाइक ऍसिड घेतो आणि त्याला जर का दोन म्हणजे जर का एक असं केलं COOH प्लस अमोनिया, कंपाऊंड काय भेटणार आहे C डबल बॉन्ड O NH2 प्लस H2O. पण जर का आता मी दोन घेतले, इफ यू टेक द 2 कार्बोक्सिलिक ऍसिड with 2 COOH and then C double bond OH आणि प्लस अमोनिया, तर इथे तुम्हाला टॉईस अमोनिया लागणार आहे. याच्यात दोन स्टेप आहे, तुम्ही पाहू शकता याच्यात 2 स्टेप्स आहे, 2 स्टेप्स, आणि 2 स्टेप्स मध्ये कंपाऊंड तयार होतो, दॅट्स बेन्झीन and then C double bond O NH C double bond O असा कंपाऊंड तयार होतो. माहिती ना, त्याला तुम्ही थॅलामाइड असं म्हणता. दिस इज नोन ॲज अ दॅट्स थॅलामाइड. बरोबर. अजून एक रिॲक्शन कोणती, जर का मी कार्बोक्सिलिक ऍसिड घेतलं, इफ यू टेक द RC डबल बॉन्ड OH अँड RC डबल बॉन्ड OH, रिॲक्शन जर का मी केली P2O5 बरोबर, तर ती रिॲक्शन रिव्हर्सिबल असते. याच्यामधून काय रिमूव्ह होणार आहे, वॉटर मॉलिक्युल्स. हाऊ टू रिमूव्ह द वॉटर मॉलिक्यूल, हा वॉटर मॉलिक्यूल मायनस H2O and then we'll get the RC double bond O C double bond O R अनहायड्राइड तयार होतात. बरोबर. आणि हे अनहायड्राइड तयार करायचे अजून पण प्रोसेस आहे, वेगवेगळ्या प्रोसेस आहे. त्या कोणत्या प्रोसेस आहे तर त्या पण सांगतो पहा मी तुम्हाला. तर अनहायड्राइड तुम्हाला तयार करायचं असेल तर तुम्ही असं घेऊ शकता RC डबल बॉन्ड ONA आणि देन RC डबल बॉन्ड OCl आणि देन ही रिॲक्शन सिंगल आहे, म्हणजे कशी आहे, रिव्हर्सिबल, दॅट्स इरिव्हर्सिबल रिॲक्शन आहे. Na आणि Cl हा रिमूव्ह होईल and then to form the RC double bond O C double bond O R plus NaCl. बरोबर. मग काय करायचं, तर ही रिॲक्शन कशी करतात पहा. जनरली ही रिॲक्शन लॅबमध्ये ऍसिड घेतात RC डबल बॉन्ड OH, त्याचे दोन पार्ट बनवतात, म्हणजे जर काही 100 पार्ट आहे त्याचे दोन पार्ट बनव, RC डबल बॉन्ड OH आणि देन RC डबल बॉन्ड OH. बरोबर. म्हणजे हे 50 पार्ट आहे आणि हा 50 पार्ट आहे. 50 पार्ट म्हणजे 1:1 मिक्सचर आहे, 50 पार्ट 50 पार्ट. त्याची आता याची रिॲक्शन कशाबरोबर करा, SOCl2 बरोबर करा, आणि याची रिॲक्शन कशाबरोबर करा, NaOH बरोबर करा. कंपाऊंड काय भेटन, RC डबल बॉन्ड OCl. इथे काय भेटन, RC डबल बॉन्ड ONA आणि देन नंतर आता हे दोन्ही एकत्र करा. तर एकत्र केले तर विल गेट द प्रोडक्ट. कसा प्रोडक्ट भेटणार आहे, हा Cl आणि हा Na रिमूव्ह ॲज अ NaCl and then to form the RC double bond O C double bond O R अनहायड्राइड कंपाऊंड. बरोबर. तर ही एक रिॲक्शन त्यामध्ये दिसेल. बस एवढाच पार्ट आहे हा. आणि आता कार्बोक्सिलिक ऍसिड नंतर अमाइन्स. तर अमाइन्स मध्ये काय काय करायचंय पहा. अमाइन्स एकदम इझी पार्ट आहे. अमाइन्स मध्ये तुम्ही सुरुवातीला इम्पॉर्टंट मेंडिस रिॲक्शन, मेंडिस रिडक्शन म्हणजे RC ट्रिपल बॉन्ड N प्लस 4 हायड्रोजन देन टू यूज RCH2NH2. मग यासाठी कोणता रिएजंट वापरायचा, तर इथे वापरायचा आहे सोडियम प्लस इथेनॉल C2H5OH. बस याला म्हणायचं मेंडिस रिडक्शन ऑर हिटिंग. तुम्ही हिटिंग करू शकता. म्हणजे सायनाइड आहे,
सायनाइड इंटू प्रायमरी अमाइन्स. प्रायमरी अमाइन्स, मेंडिस रिडक्शन लक्षात ठेवा, मेंडिस. नंतर रिडक्शन ऑफ अमाइड्स करू शकता. गॅब्रियल थॅलियामाइड एक इम्पॉर्टंट आहे. गॅब्रियल थॅलियामाइड, गॅब्रियल गॅब्रियल थॅलियामाइड सिंथसिस. आणि लक्ष द्या, गॅब्रियल थॅलियामाइड सिंथसिस मध्ये ओनली प्रायमरी अमाइन्स राहतात. ओनली प्रायमरी अमाइन्स. सेकंडरी टर्शरी नाही. इवन ॲरोमॅटिक प्रायमरी अमाइन, ॲरोमॅटिक प्रायमरी अमाइन हे पण नाहीत. देन हॉफमन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन. तर त्या हॉफमन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन एक करू शकता तुम्ही. हॉफमन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन. हॉफमन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन. इथे काय होतात की अमाइड असतात. अमाइड्स, RC डबल बॉन्ड ONH2 अमाइड्स. अमाइडचं कन्व्हर्जन अमाइन्स मध्ये होतात आणि प्लस एक कार्बन कमी होतो, तो CO2 मध्ये जाऊ शकतो किंवा कार्बोनेट मध्ये. पोटॅशियम कार्बोनेट घ्या किंवा CO2 घ्या, डझंट मॅटर. बरोबर. अमाइड टू अमाइन्स, दिस इज अमाइड टू अमाइन्स. इथे तुम्ही घेऊ शकता दॅट्स KOH प्लस Br2 किंवा Cl2 पण घेऊ शकता, Br2 घेऊ शकता, Cl2 घेऊ शकता. अजून एक रिएक्शन आहे ती माहिती आहे तुम्हाला, कार्बिल अमाइन टेस्ट. कार्बिल अमाइन, कार्बिल अमाइन, कार्बिल अमाइन रिएक्शन. ही केमिकल रिएक्शन मध्ये कार्बिल अमाइन म्हणजे जे प्रायमरी अमाइन्स असतात RNH2 त्याचं कन्व्हर्जन होतं RNC मध्ये. त्यासाठी काय घेता तुम्ही, CHCl3 घेता, क्लोरोफॉर्म प्लस NaOH घ्या किंवा KOH घ्या. आयसोसायनाइड टेस्ट, याला आयसोसायनाइड टेस्ट असं पण म्हणतात. आयसोसायनाइड टेस्ट. ठीक आहे. त्याच्यानंतर पुढे हॉफमन इलिमिनेशनची एक अमाइनची एक रिएक्शन दिली पहा तिथे, त्याचं तुम्हाला रेझोनन्स ड्रॉ करता येईल. हॉफमन एक्झॉस्टिव्ह अल्कायलेशनची एक रिएक्शन आहे. हॉफमन्स एक्झॉस्टिव्ह, हॉफमन एक्झॉस्टिव्ह अमाइन अल्कायलेशन. म्हणजे प्रायमरी अमाइन्स आहे, प्रायमरी अमाइन आहे, त्याचं सेकंडरी, सेकंडरी पासून टर्शरी, टर्शरी पासून क्वाटर्नरी. प्रायमरी अमाइन टू सेकंडरी, सेकंडरी टर्शरी, टर्शरी टू दॅट्स क्वाटर्नरी. याच्यानंतर एक दुसरी एक इम्पॉर्टंट रिएक्शन सांगितली होती मी तुम्हाला, कोणती, हिन्सबर्ग टेस्ट. हिन्सबर्ग रिएजंट, हिन्सबर्ग रिएजंट, हिन्सबर्ग रिएजंट. मग हिन्सबर्ग रिएजंटचा स्ट्रक्चर माहित पाहिजे तुम्हाला. बेन्झीन ड्रॉ करायचं असं, यस, सल्फर ड्रॉ करायचा, डबल बॉन्ड आणि इथे ड्रॉ करायचं Cl. Cl हिन्सबर्ग रिएजंट. SO2Cl पण लिहिता, SO2Cl. आणि त्याच्यानंतर हॅलोजिनेशन रिएक्शन्स आहे. हॅलोजिनेशन, नायट्रेशन, सल्फोनेशन असं एक आहे. त्याच्यानंतर एक शेवटची एक रिएक्शन आहे, कोणती, सल्फा ॲनिलिक ॲसिड. तर लक्ष द्या, जर का मी ॲनिलिन घेतलं, बेन्झीनला NH2 ग्रुप मी अटॅच केला आणि त्याच्यापासून मला असा ग्रुप पाहिजे. NH3 प्लस आणि इथे कोणता, SO3. ठीक आहे, आपण असं न लिहिता NH2 काय करू, NH2 प्लसच घेऊ आपण.
NH2 प्लस आणि SO3 H. याचं नाव काय? याचं नाव सल्फा ॲनिलिक ॲसिड आहे. सल्फा ॲनिलिक ॲसिड. यासाठी काय करायचंय तुम्हाला? H2SO4 ऍड करायचं. H2SO4 लक्षात ठेवा, H2SO4. आणि हा जो आहे हा सल्फा ॲनिलिक ॲसिड आहे, हा डायपोलर आहे. डायपोलर आयन आहे. म्हणजे कसा तयार होणार आहे हा डायपोलर आयन? की हा NH2 याच्याकडे लोन पेअर आहे, मग हा काय करेन इकडे NH3 प्लस मध्ये जाईन, प्लस मध्ये NH3 प्लस मध्ये, आणि हा SO3 मायनस मध्ये. डायपोलर आयन, त्याला ज्विटर आयन असं पण म्हणतात. ज्विटर आयन. ठीक आहे. तर एवढाच पार्ट आहे हा कशामधला? फिजिकल मधला, सॉरी याच्या ऑर्गॅनिक मधला. आणि ऑर्गॅनिक मधला हा दॅट्स रिॲक्शनचा पार्ट आहे. आता फिजिकल पार्ट कंप्लीट झालाय, त्याच्यानंतर ऑर्गॅनिक झालाय. आता राहतो कोणता? ॲप्लाइड केमिस्ट्रीचा पार्ट. आणि ॲप्लाइड मधला पण एक पार्ट कंप्लीट झालाय. ॲप्लाइड केमिस्ट्रीचे टोटल तुम्हाला 3 चॅप्टर आहे. कोणते? एक आहे बायोमॉलिक्यूल्स, नंतर पॉलिमर आणि ग्रीन आणि नॅनो. हा तर कंप्लीट झालाय ना. ग्रीन नॅनो मी जेवढा दिलाय तेवढाच करा, ग्रीन नॅनो. आता बायोमॉलिक्यूल्स मध्ये पहा, जर का तुम्ही ऑब्झर्व केलं तर हे सर्व चॅप्टरला इक्वल वेटेज आहे. आणि त्यांचं इक्वल वेटेज किती? 3 ते 4 मार्क्स आहे. फक्त एकदम ओके, हा चॅप्टर एकदम मायनॉर दिसतील तुम्हाला. 3 ते 4 मार्क्सचं वेटेज. 3 ते 4 म्हणजे टोटल किती? 9 और 12 मार्क्स. आणि त्यामध्ये बायोमॉलिक्यूल्स मध्ये काय काय तुम्हाला? तर बायोमॉलिक्यूल्स मध्ये कार्बोहायड्रेट्स, प्रोटीन्स, एन्झाइम्स नंतर अजून कोणता पार्ट आहे? न्यूक्लिक ऍसिड्स. बस एवढे पार्ट आहे त्यामध्ये. न्यूक्लिक ऍसिडची डेफिनेशन करा, DNA RNA, बरोबर का? त्या डेफिनेशन त्यांच्या DNA RNA युजेस करा. प्रोटीन्स, कार्बोहायड्रेट. नंतर पॉलिमर मध्ये पण वेगवेगळे. आता पॉलिमर मध्ये नायलॉन 6 टेरिलिन. त्याच्यानंतर अजून कोणते? तर त्याच्यानंतर बायोडिग्रेडेबल म्हणजे कोणतं? डेक्स्ट्रॉन किंवा PHBV बायोडिग्रेडेबल पॉलिमर, किंवा नायलॉन 2 and 6 बायोडिग्रेडेबल पॉलिमर. त्याच्यानंतर हाय डेन्सिटी पॉलिथिन अँड लो डेन्सिटी पॉलिथिन. हाय डेन्सिटी, लो डेन्सिटी कशामध्ये? पॉलिमर्समध्ये. त्यांची युजेस, त्यांचं प्रिपरेशन आणि युजेस. यांचे काय करायचे? प्रिपरेशन आणि युजेस. आता प्रिपरेशन मध्ये काय करायचंय? तर मोनोमर आणि नेक्स्ट इज अ पॉलिमर. त्यांचं स्ट्रक्चर. फक्त एवढाच पार्ट लिहायचा आन्सर मध्ये. म्हणजे आन्सर लिहिताना एवढी काळजी घ्यायची आपण की ते क्वेश्चन मध्ये काय विचारलंय, त्यांनी मोनोमर विचारलंय तर मोनोमरच लिहायचा, पॉलिमर विचारलंय तर पॉलिमरच लिहायचं. त्यांनी विचारले मोनोमर, तुम्ही पॉलिमर ड्रॉ करताय तर ते चूक असते ना, लक्ष द्या. किंवा त्यांनी मोनोमर विचारले तुम्ही दोन्ही पण ड्रॉ करताय, ते पण चुकीचं आहे. कारण याचा अर्थ तुम्हाला कन्फर्म माहित नाही किंवा तुम्हाला ओळखता येत नाही मोनोमर आणि पॉलिमर कोणता आहे. तर प्लीज लक्षात ठेवा, मोनोमर आणि पॉलिमर जर विचारलं तरच ते ड्रॉ करा स्पेसिफिक. त्यांनी युजेस मेन्शन केलं तर फक्त युजेसच मेन्शन करा. जेवढे माहिती आहे तेवढेच लिहा, काही पण लिहू नका. नाही तर आठवत नाही मग दुसरे आठवतात मग ते लिहितात तिथे. तर असं नसतं. तुमच्या टेक्स्टमध्ये जे युजेस आहेत तेच लिहा, बाकी युजेस माहीत असतील ते लिहू नका, त्याला मार्क्स मिळणार नाहीत. टेक्स्टमधला जो असतात युजेस तेच असतात. इव्हन प्रत्येक ॲज अ क्वेश्चन पेपर आहे त्याची एक अँसर शीट बनते. हो, म्हणजे त्याच्यामध्ये ॲज अ मॉडेल अँसर शीट बनते आणि ती मॉडेल अँसर शीट प्रत्येक एक्झामिनर चेकरकडे जातात. पेपर चेक जेव्हा असतात तेव्हा त्यांच्याकडे ती असते, तेव्हा त्याच्या अकॉर्डिंगच त्यांना मार्किंग करायला लागतं.
मी तुम्ही लिहिलंय आणि ते बरोबर आहे, सीबीएसई एनसीईआरटी मध्ये दिलंय पण आपल्या टेक्स्टमध्ये नाही, ते चूक असेल. तर प्लीज ते एक लक्षात ठेवा. त्यांची युजेस म्हणजे नायलॉन 66, टेरलिन किंवा त्यांचे ओके PHBV, त्यांचे युजेस विचारले तर ते अकॉर्डिंग टू टेक्स्टबुकनुसार लिहा. तो एक पार्ट झाला. आणि दुसरा एक महत्त्वाचा म्हणजे तुम्ही MCQचा क्वेश्चन सॉल्व्ह करता, तर MCQचा क्वेश्चन सॉल्व्ह करताना त्या क्वेश्चनचा नंबर आणि तो ऑप्शन पण तुम्हाला तिथे लिहायचा, लक्ष द्या. त्याचा ऑप्शनचा फक्त नंबर लिहिला तर मार्क मिळणार नाही. लक्षात आलं का सर्वांना? क्वेश्चन तर लिहायचा नाहीच आहे, क्वेश्चन तर कोणाचीच लिहायचे नाही, पण आन्सर जे ऑप्शन करेक्ट आहे ते ऑप्शन लिहायचे आहे तुम्हाला तिथे. आणि खाडाखोड करायची नाही, एक वेळ जागा सोडा वाटलं तर. आणि क्वेश्चन 1चे ऑप्शन्स लिहिताना असे लिहू नका, पहिला नंतर 10वा नंतर 8वा नंतर 4था नंतर 3रा असं लिहू नका. तर लिहिताना 1 2 3 4 असेच लिहा. आणि लिहिताना जागा सोडा वाटलं तर. समजा तुम्हाला फॉर एक्झाम्पल समजा 1चं तुम्ही आन्सर लिहिलंय आणि 2चं माहित नाही, पण तुम्हाला माहिती आहे एवढी जागा लागेल, 2 नंबरचा ऑप्शन लिहायला एवढी जागा सफिशियंट आहे, तेवढी जागा सोडा आणि पुढचा 3 नंबर घ्या. 3 नंबर लिहिताना पण वाटलं की 4 नंबर येत नाही पण 5वा येतोय, मग जागा सोडा पुढे लिहा. पण तो स्पेस राहू द्या 1 2 3 4चा कंटिन्युअस. आणि हे फक्त याच्याबद्दल बोलतोय मी, MCQs बद्दल. खाडाखोड करू नका, शुअर माहीत असेल तरच लिहा. खाडाखोड झाली आणि करेक्ट आपण नोट समजा पहिल्यांदा लिहिलंय चुकीचं आणि नंतर खाडाखोड करून लिहिलं तर ओके ते झिरो कन्सिडर केलं जाईल. हो, तर प्लीज ही एक काळजी घ्या आपण. समजलं सर्वांना? आणि बाकीच्या नंतर न्यूमेरिकलचे क्वेश्चन्स आहे, तर न्यूमेरिकल्समध्ये गिवन थिंग, फॉर्म्युला, कॅल्क्युलेशन आणि युनिट, बस ह्या 3 गोष्टी आल्या पाहिजे. गिवन थिंग, फॉर्म्युला, त्या फॉर्म्युलामध्ये व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट करा तुम्ही. आणि देन नंतर कॅल्क्युलेशनचा पार्ट आणि त्याला लॉग टेबल्स, ओके लॉग टेबल्सचं त्याला सप्लिमेंट द्या आपण. आणि नंतर शेवटी युनिट असेल तर युनिट प्रॉपर लिहा, नसेल तर लिहू नका. म्हणजे युनिट न लिहायला पण मार्क असतात, लक्ष द्या. म्हणजे कधी कधी युनिट नसतं पण त्याला तुम्हाला लिहायला लागेल त्याला, बरोबर. म्हणजे ते युनिट नको लिहायला पण तिथे मार्क्स राहतात. प्रॉपर युनिट सांगणं म्हणजे काय, प्रॉपर युनिट लिहा, नुसता नंबर लिहू नका प्लीज, नंबरला मार्क्स मिळणार नाही. म्हणजे तुम्ही न्यूमेरिकल सॉल्व्ह केलाय, सर्व व्यवस्थित लिहिलंय आणि एक नंबर आला फक्त ऍट द एंड आणि तो नंबरच लिहिला, पण त्याला युनिट लिहिलं नाही. आणि त्याला युनिट आहे काहीतरी मोलर पर सेकंद आहे किंवा पर सेकंद आहे, काहीतरी युनिट आहे त्याला, तुम्ही ते लिहिलं नाही तर मग तुमचा अर्धाचा एक कट होतो नंतर. म्हणजे अर्ध्याचा एक होत नाही, अर्ध्याचा कट होतो, लक्ष द्या. कारण तुमच्या तिथे ऍक्च्युअली तो एक अर्धा मिळाला, मी तुम्हाला सरप्लसच भेटलाय, तो टेकन ॲज अ तो एक पण ओके, तो फक्त नंबरला मार्क्स मिळत नाही, लक्षात ठेवा. नंबर विथ युनिट असेल तरच 1 मार्क मिळतो आन्सर न्यूमेरिकलसाठी. ठीक आहे, तर हा एक पार्ट आहे. त्यामध्ये बायोमॉलिक्युल्स बद्दल सांगायचं म्हणजे तर तुम्ही बायोमॉलिक्युल्सचा बराचसा पार्ट आहे. ग्लुकोजच्या रिॲक्शन्स आहे पहा, ग्लुकोजचं प्रिपरेशन IMP येते, ते एक करा आपण. ग्लुकोज त्याचं प्रिपरेशन आणि त्याचे 2 प्रिपरेशन आहे. तर ग्लुकोजचं प्रिपरेशन फ्रॉम द स्टार्च आहे आणि फ्रॉम द सुक्रोज आहे. तर लक्ष द्या, फ्रॉम स्टार्च आणि फ्रॉम सुक्रोज. तर फ्रॉम स्टार्च आहे ना, हे इंडस्ट्रियल आहे, म्हणजे कमर्शियल आहे. इंडस्ट्रियल किंवा कमर्शियल म्हणजे का, स्टार्च हा रेडियली अवेलेबल आहे, हा चिप ओके तुम्हाला चिप प्रोडक्ट भेटन आणि त्याच्यापासून तुम्ही इझिली ग्लुकोज कन्वर्ट करू शकता. सेपरेशन प्युरिफिकेशन करायची गरज नाही. कारण तुम्ही पाहिलं C6H10O5 याचे N नंबर एवढे वॉटर मॉलिक्युल्स घेतले मी, वॉटर. देन 2 gives us C6H12O6 N नंबर एवढे आणि काय मिळतात, ग्लुकोज. नो सेपरेशन, नो प्युरिफिकेशन, डायरेक्ट ग्लुकोज भेटणार. पण सुक्रोज मधून पहा, C12H22O11 प्लस H2O डायसॅकराइड आहे हा. देन तुम्ही H+ ऍड करू शकता. देन त्याच्यापासून काय भेटणार आहे तुम्हाला, विल गेट द C6H12O6 प्लस C6H12O6, म्हणजे एक भेटणार आहे ग्लुकोज आणि एक भेटणार आहे फ्रुक्टोज. सेपरेशन करायला लागेल तुम्हाला. अल्कोहोल ऍड केलं तर अल्कोहोलमध्ये काय असणार आहे, फ्रुक्टोज तुमचा सोल्युबल होऊन जाणार आहे आणि ग्लुकोज तसाच राहणार आहे. देन यू कॅन सेपरेट बाय युझिंग द ओके, दॅट्स अ सिम्पल सेपरेशन टेक्निक, फिल्ट्रेशन टेक्निक. तर लक्षात ठेवा, ग्लुकोजच्या प्रिपरेशन
म्हणजे मेथड ऑफ प्रिपरेशन्स. आणि ग्लुकोजच्या रिॲक्शन्स, तर रिॲक्शनमध्ये कोणकोणत्या करा. त्याच्यानंतर स्ट्रक्चर ऑफ ग्लुकोज आहे पहा, हायड्रोजन आयोडाईडची रिडक्शन आहे, त्याच्यानंतर सायनोहायड्रिन आहे, ब्रोमिन वॉटर बरोबर एक रिॲक्शन दिली ती एक करा तुम्ही. आणि ऑप्टिकल आयसोमेरिझम ऑफ ग्लुकोज, जर का तुम्ही ग्लुकोजचं स्ट्रक्चर ड्रॉ केलं तर ग्लुकोजचं स्ट्रक्चर पहा 1 2 3 4. आणि त्यानंतर काय करायचं 1 2 1 2. मग हा जो 2 नंबरचा ओळ इकडे लेफ्टला लिहायचा, इथे CHO लिहायचं आणि बाकी सर्व ठिकाणी काय ड्रॉ करून टाकायचं. हा OH म्हणजे हा H, परत इकडे OH, इकडे H, इकडे OH, इकडे H, OH, H आणि CH2OH. हे झालं ग्लुकोज. ग्लुकोजमध्ये 1 2 3 4 म्हणजे 2⁴ इज द 16 ऑप्टिकल आयसोमर्स आहे. ऑप्टिकल आयसोमर्स 16 ऑप्टिकल आयसोमर. तेच जर का मी फ्रुक्टोजमध्ये पाहिलं, आता फ्रुक्टोजमध्ये पहा आपण, मग फ्रुक्टोजचं स्ट्रक्चर तुम्हाला ड्रॉ करता आलं पाहिजे. C डबल बॉन्ड O आणि इथे CH2OH. मग इथे OH तुम्ही ड्रॉ करणार आहे, दॅट्स 1 2 OH. देन अगेन दिस इज द H, दिस इज द OH, दिस इज द H, दिस इज द OH, H CH2OH. 1 2 3 2⁵, 8 ऑप्टिकल आयसोमर्स. 8 ऑप्टिकल आयसोमर्स. हे कोण आहे? फ्रुक्टोज. दोघांचा मॉलिक्युलर फॉर्म्युला सेम आहे, C6H12O6. सेम मॉलिक्युलर फॉर्म्युला आहे. त्याच्यानंतर अजून कोणते? हां, तर तुम्हाला त्याच्यामध्ये लिंकेज कोणकोणत्या? लिंकेज ग्लायकोसायडिक लिंकेज, ग्लायकोसायडिक लिंकेज. मग ग्लायकोसायडिक लिंकेज कोणकोणते? तर एक तर तुम्हाला सुक्रोजमध्ये, नंतर माल्टोजमध्ये आणि नंतर लॅक्टोजमध्ये. ग्लुकोज ओके, त्याच्यानंतर सुक्रोजमध्ये, आणि ती कोणती आहे? दॅट्स 1 अल्फा 2 बीटा. माल्टोजमध्ये कोणती आहे? 1,4 अल्फा. आणि लॅक्टोजमध्ये 1,4 बीटा. तर ह्या लिंकेज लक्षात ठेवा, ग्लायकोसायडिक लिंकेज आणि त्यांचं हायड्रोलिसिस. ओके, सुक्रोजचं हायड्रोलिसिस झालं, एक ग्लुकोज एक फ्रुक्टोज. माल्टोज झालं तर ग्लुकोज, आणि लॅक्टोज एक ग्लुकोज आणि एक गॅलॅक्टोज. बस एवढं करा. आणि त्यांचे ॲनोमेरिक स्ट्रक्चर्स, ॲनोमेरिक स्ट्रक्चर्स. ॲनोमेरिक स्ट्रक्चर म्हणजे अल्फा ॲनोमर आणि बीटा ॲनोमर. म्हणजे कोणते स्ट्रक्चर ड्रॉ करायचे तुम्हाला? तर तुम्हाला ड्रॉ करायचे दॅट्स अ पुरॅनोज किंवा पायरॅनो स्ट्रक्चर. दिस इज अ दॅट्स अ पायरॅनो स्ट्रक्चर. 1 मार्क किंवा याला 1 मार्क. ठीक आहे. त्याच्यानंतर पुढचा जो पार्ट आहे तो एकदम सोपा असणार आहे. तो माहिती आहे तुम्हाला, अमिनो ॲसिड्स आणि त्यामध्ये पेप्टाइड लिंकेज. पेप्टाइड लिंकेज, पेप्टाइड लिंकेज डेफिनेशन अँड फॉर्मेशन. ती कशी तयार होते आणि त्याचं फॉर्मेशन काय? पेप्टाइड लिंकेज. त्याच्यानंतर अल्फा अमिनो ॲसिड्स आणि ज्युटर आयॉन. अल्फा अमिनो ॲसिड्स, ज्युटर आयॉन. देन अल्फा अमिनो ॲसिड्स मध्ये कोणकोणते? तर त्याच्यामध्ये ॲसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल. आणि अजून एक इम्पॉर्टंट पार्ट कोणता? की डिफरन्स बिटवीन ग्लोब्युलर
ग्लोब्युलर प्रोटीन्स अँड फायब्रस प्रोटीन. ग्लोब्युलर अँड फायब्रस प्रोटीन. 1 मार्कला विचारलं तर 2च पॉईंट लिहायचे आणि 2ला विचारलं तर 4 लिहायचे, पण ऍक्च्युली 1 मार्कला 2 पॉईंट सफिशियंट आहे. बस तेवढंच ड्रॉ करायचं आहे तुम्हाला. आणि जर का याच्यामध्ये पेप्टाइड लिंकेजमध्ये डायपेप्टाइड पॉलीपेप्टाइड चेन ते लक्षात ठेवा. आणि अजून एक पार्ट आहे डीनॅच्युरेशन. डीनॅच्युरेशन ऑफ प्रोटीन्स. आणि लक्षात घ्या डीनॅच्युरेशन ऑफ प्रोटीन्स मध्ये प्रोटीनची बायोलॉजिकल ऍक्टिव्हिटी लॉस्ट होते. बायोलॉजिकल ऍक्टिव्हिटी इज लॉस्ट. म्हणजे काय होतात की प्रोटीन्स मध्ये प्रायमरी, सेकंडरी, टर्शरी आणि क्वाटर्नरी असे स्ट्रक्चर असतात. आणि जर का तुम्ही डीनॅच्युरेशन केलं तो ओनली प्रायमरी स्ट्रक्चर राहतं. ओनली प्रायमरी स्ट्रक्चर. म्हणजे सेकंडरी, टर्शरी, क्वाटर्नरी हे सर्व काय होतात, हे सर्व कोलॅप्स होतात, ब्रेकडाऊन होतात. ओनली प्रायमरी स्ट्रक्चर. डीनॅच्युरेशन ऑफ प्रोटीन्स मध्ये बायोलॉजिकल ऍक्टिव्हिटी काय होते, लॉस्ट होते. इवन मिल्क इन टू कर्ड्स, एक्झाम्पल काय, मिल्क इन टू कर्ड्स किंवा एग, ओके, बॉइलिंग एग बॉइल इन टू हॉट वॉटर किंवा बॉइलिंग वॉटर, एग बॉइल इन टू वॉटर. याच्यानंतर मी सांगितलं तुम्हाला कोणता अजून एक पार्ट आहे एन्झाईम. एन्झाईमची डेफिनेशन. Enzymes are biological catalyst. Biological catalyst. ते बायोलॉजिकल कॅटलिस्ट आहे. एन्झाईम्स आर बायोलॉजिकल कॅटलिस्ट. आणि त्याचे एक्झाम्पल्स, आणि त्यांचे एक्झाम्पल्स मध्ये कोणकोणते, तर तुम्हाला एक सांगेन मी, ग्लुकोज आयसोमरेज. त्यांचे यूज, एक्झाम्पल्स, युजेस. ग्लुकोज आयसोमरेज. त्याच्यानंतर पेनिसिलिन जी असायलेज. त्याच्यानंतर दॅट्स अ प्रोटीएज. लॉन्ड्रीमध्ये वापरतात, लॉन्ड्री डिटर्जंट. आणि त्याच्यानंतर इस्टर्स, पण ते कसे, जेनेटिकली इंजिनियर. जेनेटिकली डिझाईन. ते कॉस्मेटिक्स मध्ये वापरतात, कॉस्मेटिक्स. ग्लुकोज आयसोमरेज, पेनिसिलिन जी, नंतर प्रोटीएज आणि इस्टर्स जेनेटिकली डिझाईन इस्टर्स. इंडस्ट्रियल ऍप्लिकेशन्स. हेच काय, इंडस्ट्रियल ऍप्लिकेशन्स. आणि त्यानंतर हे एन्झाईमचं लॉक अँड की मॉडेलची डायग्रॅम. एन्झाईम कॅटालिसिस डायग्रॅम. लॉक अँड की मॉडेल, त्याला लॉक अँड की मॉडेल असं म्हणायचं. लॉक अँड की, ओके, इमिल फिशरने सांगितलं ते लॉक अँड की मॉडेल. इमिल फिशर डिस्कवर दिस वन, लॉक अँड की मॉडेल. तर ते डायग्राम टेक्स्ट मध्ये तेवढे चेक करा तुम्ही. त्याच्यानंतर न्यूक्लिक ऍसिड्स. आता न्यूक्लिक ऍसिड्स मध्ये त्यांचे फंक्शन्स, आणि एक असेल RNA, एक असेल DNA. RNA आणि DNA त्यांचा यूज काय, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन DNA आणि RNA प्रोटीन सिंथेसिस साठी. लक्षात ठेवा, DNA जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, बरोबर का, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन DNA, आणि RNA इज अ प्रोटीन सिंथेसिस. ठीक आहे, तर हा एक पार्ट आहे त्यामध्ये. आणि न्यूक्लिओटाइड, न्यूक्लिओसाइड्स, इवन तो पार्ट डिलेटेड आहे पण नका करू तुम्ही. न्यूक्लिओसाइड्स, न्यूक्लिओटाइड्स पण विचारला होता एकदा मागे,
पण त्याच्यावर क्वेश्चन्स तो वेगळा आहे थोडा. न्यूक्लिओटाइड, न्यूक्लिओसाइड्स, नायट्रोजनस बेसिसचा एक पार्ट आहे. नंतर हे स्ट्रक्चर्स तुमचे ओके दॅट्स ओके कोणते डीएनएचे स्ट्रक्चर्स हे डबल हेलिक्स ते नका करू, काय गरज नाही त्याची. बस एवढंच करा आपण. ठीक आहे, एवढाच पार्ट आहे. आणि नंतरचा पार्ट आहे पॉलिमर केमिस्ट्री. पॉलिमर मध्ये तुम्हाला एक सांगतो मी, पॉलिमर मध्ये काय करा आपण ना, पॉलिमर मध्ये तुम्ही सिंथेटिक पॉलिमर्स ओके सेमी सिंथेटिक, त्याच्यामध्ये सर्वात इम्पॉर्टंट पार्ट म्हणजे थर्मोसेटिंग अँड थर्मोप्लास्टिक, त्यांचा डिफरन्स लिहायचा आहे विथ एक्झाम्पल. एक्झाम्पल आले पाहिजे तरच मार्क भेटेल. एक्झाम्पल आले तरच मार्क मिळेल. थर्मोसेटिंग, थर्मोप्लास्टिक. त्याच्यानंतर होमोपॉलिमर आणि कोपॉलिमर. होमोपॉलिमर अँड द कोपॉलिमर हा एक पार्ट आहे त्यामध्ये. त्यांचे एक्झाम्पल्स होमोपॉलिमर अँड द कोपॉलिमर. इलॅस्टोमर्स डेफिनेशन. आणि होमोपॉलिमर आहे ना, तर त्यांना अजून एक नाव आहे कंडेन्सेशन अँड द स्टेप ग्रोथ पॉलिमरायझेशन. हा लक्षात ठेवा, कंडेन्सेशन अँड द स्टेप ग्रोथ पॉलिमरायझेशन हा एक पार्ट आहे त्यामध्ये. तर तो एक तुम्हाला ते दिसेल. थर्मोसेटिंग, थर्मोप्लास्टिक तर सांगितलं मी तुम्हाला. देन त्याच्यानंतर व्हल्कलायझेशनची डेफिनेशन तुम्ही 1 मार्कला करू शकता. व्हल्कलायझेशन डेफिनेशन, डेफिनेशन ओनली डेफिनेशन, व्हल्कलायझेशन ओनली डेफिनेशन. त्याच्यानंतर पुढे लो डेन्सिटी पॉलिथिन आणि हाय डेन्सिटी पॉलिथिन डिफरन्स. जिगलर नाटा कॅटलिस्ट हा इथे ओके हाय डेन्सिटीला वापरायचा, लक्षात द्या. जिगलर नाटा कॅटलिस्ट म्हणजे टिटॅनियम टेट्राक्लोराइड प्लस ट्रायइथिल ॲल्युमिनियम, ट्रायइथिल ॲल्युमिनियम, जिगलर नाटा, जिगलर नाटा कॅटलिस्ट. हाय डेन्सिटी ओके हाय डेन्सिटी. हे कसं आहे, हाय डेन्सिटी लिनियर आहे, हे ब्रँच आहे. आणि तुम्हाला एक माहिती आहे का, ऍक्च्युली हाय डेन्सिटी ना, हाय डेन्सिटी व बॅन नाही, लो डेन्सिटी व बॅन आहे. लो डेन्सिटी ब्रँच ना ते बॅन आहे. दिस इज अ बॅन, हे बॅन आहे. लो डेन्सिटी बॅन आहे, हाय डेन्सिटी बॅन नाही, लक्षात द्या. लिनियर. आणि हे थर्मोसेटिंग आहे, हे थर्मोसेटिंग आहे, लक्षात द्या. हाय डेन्सिटी थर्मोसेटिंग आहे, जिगलर नाटा आहे, हे ब्रँच मध्ये येईल. इथे ऑक्सिजन वापरतात, ट्रेसेस ऑफ ऑक्सिजन, आणि याच्यामध्ये फ्री रॅडिकल तयार होतात. ओ डॉट फ्री रॅडिकल. ठीक आहे. हाय डेन्सिटी, लो डेन्सिटी, आणि यांचे युजेस चेक करा आपण. युजेस डिफरन्स इम्पॉर्टंट आहेच आहे. नंतर पुढचं आहे कोणतं, दॅट्स टेफ्लॉन. आणि लक्षात द्या टेफ्लॉन मध्ये टेफ्लॉन ओके टेफ्लॉन साठी काय वापरतात, आणि हा जो टेफ्लॉन कंपाऊंड आहे त्याचे टेफ्लॉन आहे CF2 डबल बॉन्ड CF2, माहिती ना, मोनोमर आहे हा. आणि त्यांची युजेस टेफ्लॉन. नंतर अजून कोण आहे, PAN पॉलीॲक्रिलोनायट्राइल, पॉलीॲक्रिलोनायट्राइल, CH2 डबल बॉन्ड CH आणि CN, सायनाइड. CN लिहा तुम्ही, सायनाइड, सायनाइड. आणि त्यांचे युजेस. आणि हे आर्टिफिशियल ऊल पण म्हणतात त्याला. हा जे पॅन आहे त्याला आर्टिफिशियल ऊल म्हणतात, आर्टिफिशियल वूल. आणि हे टेफ्लॉन आहे, टेफ्लॉन व्हेरी हार्ड इन मटेरियल आहे.
याच्यानंतर नायलॉन ओके नायलॉन 6 आणि नेक्स्ट इज अ टेरिलिन. त्याला अजून एक नाव आहे डेक्रॉन. तर हे तिघांपैकी एक 1 2 मार्क्स VVIP. यांचे काय लिहायचे? प्रिपरेशन मोनोमर, पॉलिमर आणि युजेस. मोनोमर, पॉलिमर आणि युजेस. याच्यानंतर डेक्रॉन झालं, पॉलिस्टर झालं, नंतर बुनायस आणि निओप्रीन. बुनायस आणि निओप्रीन. बुनायस आणि निओप्रीन यांचे मोनोमर, पॉलिमर आणि युजेस. मोनोमर, पॉलिमर आणि युजेस. ओके बुनायस आणि नेक्स्ट इज द निओप्रीन. आणि अजून एक जो इम्पॉर्टंट पार्ट आहे तो कोणता? बायोडिग्रेडेबल. पॉलिमर्स. त्यांची डेफिनेशन आणि एक्झाम्पल. एक्झाम्पल मध्ये तुम्हाला दोनच एक्झाम्पल आहे, PHBV आणि देन नायलॉन 2, नायलॉन 6. नायलॉन 2,6 पण म्हणतात, नायलॉन 2, नायलॉन 6. लक्षात ठेवा कोणता? दॅट्स PHBV अँड नायलॉन 2, नायलॉन 6 बायोडिग्रेडेबल पॉलिमर. यांचं काय काय लिहायचं तुम्हाला? यांचे मोनोमर लिहायचे. मोनोमर बस. मोनोमर फक्त ड्रॉ करता आले पाहिजे किंवा ओळखता आलं पाहिजे तुम्हाला की त्याच्यामध्ये बायोडिग्रेडेबल पॉलिमर आहे. बस एवढा पार्ट आहे हा. आणि त्याच्यानंतर ॲट द एंडला एक टेबल आहे पहा, मोठा टेबल आहे, कमर्शियली इम्पॉर्टंट पॉलिमर. कमर्शियली इम्पॉर्टंट पॉलिमर. तर हे कमर्शियली इम्पॉर्टंट पॉलिमर आहे. एकदा रीड करून ठेवा. याचा बेनिफिट तुम्हाला MHT-CET ला पण असेल, कारण MHT-CET ला याच्यावरच क्वेश्चन असतात. हो कमर्शियली हे तर VVIP करून ठेवा वाटलं तर. व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. इदाचेच क्वेश्चन विचारता पॉलिमर मधले MHT-CET. इथे नाही, बोर्डमध्ये जस्ट रीड करून ठेवा. फक्त वेळ असेल तर रीड करा, नसेल तर मग नका करू. ठीक आहे. तर हा पूर्ण पार्ट यामध्ये दिसेल. आणि देन नंतर ॲट द एंड कोण आहे? दॅट्स ग्रीन केमिस्ट्री किंवा नॅनो. तर ग्रीन आणि नॅनो बद्दल मी तुम्हाला सांगितलंय. ग्रीन अँड द नॅनो केमिस्ट्री. मग ग्रीन आणि नॅनो केमिस्ट्री बद्दल मी जेवढी पण इन्फॉर्मेशन दिलेली आहे तुम्हाला ग्रीन आणि नॅनो, तर तेवढीच करा प्लीज. त्यांच्यामध्ये युजेस ऑफ नॅनो पार्टिकल्स आहे, तो एक पार्ट इम्पॉर्टंट आहे. आणि ग्रीनचे प्रिन्सिपल्स, तर 3-4 प्रिन्सिपल्स आहे. सुरुवातीला झिरो वेस्ट टेक्नॉलॉजी, ZWT, झिरो वेस्ट टेक्नॉलॉजी, ZWT म्हणतो त्याला आपण, ZWT. ॲटम इकॉनॉमी त्याचा फॉर्म्युला. नंतर कोणते? सेफ सॉल्व्हंट अँड हजार्डस सॉल्व्हंट, ते एक लक्षात ठेवा. त्यांच्या डेफिनेशन, ग्रीन नॅनोच्या डेफिनेशन्स. आणि नंतर नॅनोचे युजेस करा, ऍप्लिकेशन किंवा युजेस करा आपण. हो ते इम्पॉर्टंट आहे. ग्रीन आणि नॅनोचे ऍप्लिकेशन्स आणि युजेस, दिस इज अ टू मच इम्पॉर्टंट. त्यामध्ये कोणकोणते? सिल्वर नॅनो पार्टिकल वॉटर प्युरिफिकेशनसाठी आहे, झिंक ऑक्साइड अँड द टिटॅनियम ऑक्साइड फॉर फोटो कॅटॅलिसिस अँड द, अजून कोणतं? कॉस्मेटिक्ससाठी सनस्क्रीनमध्ये वापरतात ते, कॉस्मेटिक्समध्ये. कार्बन ब्लॅक, इट इज यूज टू इन्क्रीज द लाईफ ऑफ द, ओके दॅट्स कार टायर. नंतर फ्यूम सिलिका सिलेंटमध्ये वापरतात, त्यांची युजेस. आणि त्यांचं लिमिटेशन किंवा डिसएडव्हान्टेजेस काय? नॅनो पोल्युशन, नॅनो पार्टिकल्स आहे
त्यांचं डिसएडव्हान्टेज काय, नॅनो पोल्युशन आहे, कारण त्यांची साईज अतिशय कमी, बरोबर का, साईज कमी आहे, लेस दॅन 100 नॅनोमीटर आहे. तर लेस दॅन 100 नॅनोमीटर पार्टिकल साईज असल्यामुळे लंग्स इन्फेक्शन वाढतात, म्हणजे रेस्पिरेटरी डिसीज वाढू शकेल, लंग्स डॅमेजचे केसेस वाढतात, कारण नॅनो पार्टिकल्स येते, बरोबर. आणि त्यामुळे त्यांचं एकच डिसएडव्हान्टेज आहे, इट इज अ एअर पोल्युशन, दे कॉजेस द एअर पोल्युशन विच कॉजेस द such a pollution known as the nano pollution, and they causes the lungs, they damage the lungs because of the failure of the respiratory tract, किंवा that's infection of the okay that's okay as a respiratory infections. ठीक आहे, तर हा एक पार्ट आहे त्यामध्ये नॅनो आणि ग्रीन बद्दल, बरोबर. आणि तेवढंच करा, तेवढंच सफिशियंट आहे तुम्हाला, इवन तो पार्ट तुम्हाला कॉम्पिटिटिव्ह एक्झामला पण युजफुल आहे. ठीक आहे. देन त्याच्यानंतर एक काही तुम्हाला एक मिनिट, देन तुम्ही हे क्वेश्चन पेपर पाहू शकता, त्यामध्ये मी जे आन्सर दिलेले आहेत तुम्हाला, तर प्लीज आता जस्ट चेकआउट करा, फक्त त्याचे आन्सर्स तुम्हाला आले पाहिजे. हायड्रोजन निकेल बद्दलची रिॲक्शन जर का केली असेल तर कंपाऊंड काय असणार आहे, दिस इज अ पेंटेन 1 ऑइल तयार होणार आहे, बरोबर का. हा पहा, याच्यामध्ये अल्डेहाइड ग्रुप आहे, ओके, निकेल बरोबर रिॲक्ट होणार आहे, आणि देन हा डबल बॉन्ड आहे, डबल बॉन्ड रिड्यूस होणार आहे, बरोबर, आणि अल्कोहोल पण रिड्यूस होणार आहे. त्याच्यानंतर अमॉंग द फॉलोइंग सोल्युबिलिटी ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग सॉलिड डिक्रीजेस विथ इन्क्रीजिंग टेम्परेचर, कोण आहे, सोडियम सल्फेट आहे, दिस इज करेक्ट आन्सर. IUPAC, करेक्ट IUPAC ने ऑफ द सोडियम Na3Al F6, तो कोण असेल, सोडियम आहे, बरोबर का, म्हणजे हा प्लस आहे, हा मायनस आहे, म्हणजे अनॉनिक कॉम्प्लेक्स आहे. अनॉनिक असेल तर काय लिहायचं, ATE आलं पाहिजे, ATE. हा IUM आहे, म्हणजे हा कट होतो, हा पण कट होतो, IUM. ऑक्सिडेशन स्टेट पाहू शकता तुम्ही, म्हणजे जर का तुम्हाला ॲल्युमिनियमचे ऑक्सिडेशन स्टेट चेकआउट करायला विचारलं तर इज इक्वल टू किती असणार आहे, तर ओके दॅट्स सोडियम +3, ओके फ्लोरीन ओके -6 म्हणजे +3, म्हणजे +3 पाहिजे, मग +3 हा इथेच दिसतो तुम्हाला, दिस इज करेक्ट आन्सर. देन त्याच्यानंतर विच ऑफ द फॉलोइंग हॅज अ स्ट्रॉंग हायेस्ट पीके व्हॅल्यू, तर ज्याची पीके व्हॅल्यू हायेस्ट असते, हायेस्ट पीके व्हॅल्यू म्हणजे लेस ॲसिडिक, हायेस्ट पीके म्हणजे लेस ॲसिडिक. मग आता हा ॲसिटिक ॲसिड आहे, कारण तिथे CS3 C डबल बॉन्ड OH आहे. याच्यामध्ये मोनोक्लोरो आहे, डायक्लोरो आहे आणि ट्रायक्लोरो. ॲसिटी वाढणार आहे, ॲसिटी वाढली तर त्याची पीके व्हॅल्यू कमी होते. मी तुम्हाला हायेस्ट न विचारता का लोएस्ट विचारलं असतं, लोएस्ट पीके व्हॅल्यू, तर मग लोएस्टचा आन्सर मी काय लिहिलं असतं, C लिहिलं असतं, C, बरोबर. त्याच्यानंतर आयसोप्रीन, नंबर ऑफ आयसोप्रीन युनिट किती आहे, आयसोप्रीन युनिट्स 5. हे तुमचं पॉलिमर मधला क्वेश्चन आहे. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कलरलेस ट्रान्झिशन मेटल, कलरलेस ट्रान्झिशन मेटल कोणता असेल, तर याच्यामध्ये कॉपर 3, ओके कॉपर 1+ म्हणजे 3D10 असेल, 3D10 म्हणजे अनपेड इलेक्ट्रॉन 0, अनपेड इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 0, मग अनपेड इलेक्ट्रॉन 0, कलरलेस, लक्षात ठेवा. आणि हे कॉपर 2+ आहे ना, हे कसं ब्ल्यू कलर, त्याच्यात एक अनपेड इलेक्ट्रॉन असेल. कोबाल्ट, दिस इज अ पिंक कलर, रेड पिंक. निकेलचा कलर कसा असेल, तो कलर कंपाऊंड असेल, निकेल इज अ कलर कंपाऊंड. त्याच्यानंतर पहा, ही एक रिॲक्शन आहे, ही हॅलोजन मधली,
मॅग्नेशियम प्लस Cl म्हणजे ए कोण असेल, ए असेल ग्रिग्नार रिएजंट. ग्रिग्नार रिएजंट कसा असेल, बेन्झिन, बेन्झिन म्हणजे सायक्लोहेक्झिन आणि देन मॅग्नेशियम Cl. वॉटर बरोबर रिॲक्शन झाली H आणि OH, तर हा मॅग्नेशियम प्लस आहे मायनस H प्लस MgClOH रिमूव्ह होईल आणि डायरेक्ट कशाला अटॅच होईल, बेन्झिनला H प्लस म्हणजे कोणता, बेन्झिन नाही मी सायक्लोहेक्झेनला. बरोबर. नंतर कार्बिल अमाइन टेस्ट इज गिव्हन बाय, कार्बिल अमाइन टेस्ट. आता पहा, आता हा जो वरचा क्वेश्चन आहे इथे जर का मला ए विचारलं असेल, त्याने बी विचारलंय ना, बी म्हणून आपण डी लिहिलंय. जर का ए विचारलं असेल ए, तर ए म्हटलं असेल तर मग बी ऑप्शन आला असता ए. इथे बी ए म्हणून डी आलाय आणि बी म्हणजे कोण, ग्रिग्नार एजंट. दिस इज द ग्रिग्नार एजंट. नेक्स्ट इज द कार्बिल अमाइन टेस्ट इज गिव्हन बाय. कार्बिल अमाइन टेस्ट कोण दाखवतं, ओनली प्रायमरी अमाइन्स, प्रायमरी अमाइन्स. आणि ॲनिलीन काय, प्रायमरी अमाइन आहे, मी बेन्झिन आहे आणि बेन्झिनला NH2 ग्रुप आहे, NH2 प्रायमरी अमाइन्स आहे. कार्बिल अमाइन टेस्ट त्याला आयसोसायनाइड टेस्ट असं म्हणतात. वीक मोनो बेसिक ऍसिड 0.5% डिसोसिएटेड. हा ऑक्सफोर्ड डायल्युशनचा लॉचा क्वेश्चन आहे. म्हणजे K इज इक्वल टू अल्फा स्क्वेअर इंटू सी. मग मोनोबेसिक ऍसिड आहे, तुम्हाला 0.05% दिलाय, त्याला इंटू 100 करा म्हणजे 5 मिळेल. बरोबर. हे पर्सेंटेज दिलंय त्याला इंटू 100 करा आणि 0.03 सी दिलंय, कॉन्सन्ट्रेशन आहे, ही अल्फाची व्हॅल्यू आहे. मग K इज इक्वल टू अल्फा स्क्वेअर इंटू सी करा, विल गेट द 5 इंटू 10⁻⁹ आन्सर. द रेट कॉन्स्टंट ऑफ द रिॲक्शन. आता ही जी रेट कॉन्स्टंट दिलंय तुम्हाला, रेट कॉन्स्टंटची व्हॅल्यू किती, 4.98 इंटू 10⁻⁸ आणि पर सेकंड. तर तुम्हाला जस्ट फक्त इथं ऑब्झर्व करायचं आहे पर सेकंड. पर सेकंड हे जे युनिट आहे, पर सेकंड हे जे युनिट आहे, तर ते कोणाचं आहे, फर्स्ट ऑर्डरचं आहे. फर्स्ट ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर. पर सेकंड इज अ युनिट फॉर फर्स्ट ऑर्डर. जर का युनिट असं असतं, मोल पर सेकंड, मोलॅरिटी पर सेकंड, तर मग 0 ऑर्डर असतं आणि सेकंड थर्डचं नाही आहे तुम्हाला. त्याच्यानंतर ओके, राईट द नेम ऑफ इंटरहॅलोजन कंपाऊंड क्लोन हॅव्हिंग द स्क्वेअर पिरॅमिडल स्ट्रक्चर. इंटरहॅलोजनचा क्वेश्चन आहे. इंटरहॅलोजन, इंटरहॅलोजन कंपाऊंड आणि कसा पाहिजे, स्क्वेअर पिरॅमिडल पाहिजे. राईट द नेम ऑफ शुगर प्रेझेंट इन द RNA. RNA बद्दल कोणती शुगर असते, दिस इज अ पेंटोज शुगर असते, पेंटोज, पेंटोज, रायबोज. माहिती आहे तुम्हाला सर्व, इथं सांगितलं नर्स इक्वेशन. व्हॉट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ ॲटम इन अ सिंपल क्युबिक लॅटिस, 6 नंबर. बरोबर की नाही, तर प्लीज ते चेकआउट करा तुम्ही. राईट द नेम ऑफ नॅनो स्ट्रक्चर मटेरियल यूज इन टायर ऑफ द इन्क्रीज टू लाईफ ऑफ द टार. ओके, दॅट्स कोणतं, कार्बन ब्लॅक, कार्बन ब्लॅक नॅनो पार्टिकल कोणते, कार्बन ब्लॅक. नेक्स्ट इज द राईट द नेम ऑफ रिएजंट यूज ड्युरिंग कन्वर्जन ऑफ ॲसिटाल्डाइड टू ॲसिटाल्डाइड सायनोहायड्रिन हायड्रोजन सायनाइड. राईट द फॉर्म्युला. एवढंच लिहायचं फक्त, काहीच लिहायचं नाही, फक्त एकच नाव लिहायचंय तुम्हाला, हायड्रोजन सायनाइड. बस. फॉर्म्युला ऑफ हिमॅटाइट, हिमॅटाइटचा फॉर्म्युला Fe2O3, बस एवढंच लिहायचं, Fe2O3. आता इन द पर्टिक्युलर रिॲक्शन 2 किलोजूल ऑफ हीट दिलंय म्हणजे Q दिलंय, Q इज इक्वल टू काय होते, रिलीज होते, रिलीज म्हणजे मायनस घ्यायची व्हॅल्यू. सिस्टीम बाय द सिस्टीम, रिलीज बाय द सिस्टीम अँड 6 किलोजूल ऑफ वर्क इज डन ऑन द सिस्टीम. ऑन द सिस्टीम हे कॉम्प्रेशन प्लस घ्यायचं आहे, मे W आणि डेल्टा यू विचारलंय, मग काय असणार, डेल्टा यू इज इक्वल टू Q प्लस W. मग घ्या आता डायरेक्ट तुम्हाला काय भेटेल, Q ची व्हॅल्यू किती आहे, दॅट्स अ किलोजूल, पण ती मायनस घ्यायची, -2 प्लस W किती असेल, W6 इज इक्वल टू +4 किलोजूल. बस एवढंच आन्सर लिहायचं, हार्डली 2-3 लाईन मध्ये आन्सर, 2 लाईन. व्हॉट इज बायडेंटेंट लिगॅन्ड, लिगॅन्डचे टाईप. बायडेंटेंट म्हणजे कोणता, इथिलीन डायमाइनचं एक्झाम्पल घ्या आपण, बरोबर का, ऑक्झालेटोचं पण घ्या. गिव्ह वन एक्झाम्पल, एकच एक्झाम्पल विचार. बायडेंटेंट म्हणजे काय, इट हॅज 2 अटॅचिंग साइट्स, 2 अटॅचिंग साइट्स आहे त्याला, आणि त्यासाठी EN घ्या, इथिलीन डायमाइन घ्या किंवा कोणतं ऑक्झालेटो एक घ्या, जे माहिती तेच घ्या. ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ सल्फ्युरस ऍसिड, सांगितलं मी तुम्हाला, ऑक्झो ऍसिड ऑफ सल्फर आहे.
नंतर युजेस ऑफ हेलियम, पहा युजेस ऑफ हेलियमचा एक क्वेश्चन आलाय, बरोबर का. आता इथे तुम्हाला निऑन असेल किंवा आर्गॉनचा एक असेल. मोलर कंडक्टिव्हिटी आणि कॅल्क्युलेट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन. अल्फा इज इक्वल टू लॅम्बडा सी डिवायडेड बाय लॅम्बडा झिरो, बरोबर. कॉन्सन्ट्रेशन असेल, 2 कॉन्सन्ट्रेशन आहे, अल्फा आहे. नंतर तुम्हाला मोलर कंडक्टिव्हिटी दिलेली आहे अँड मोलर कंडक्टिव्हिटी ऑफ ॲसिटिक ॲसिड 0 कॉन्सन्ट्रेशन. डायरेक्ट फॉर्म्युला वापरायचा आहे अल्फा, बरोबर का. अल्फा इज इक्वल टू लॅम्बडा सी डिवायडेड बाय लॅम्बडा झिरो. म्हणजे ही जी व्हॅल्यू दिलेली आहे, बरोबर, ही जी मोलर कंडक्टिव्हिटी ही कोणती आहे, लॅम्बडा सी ची व्हॅल्यू दिलेली आहे. आणि ही जी व्हॅल्यू दिली ही लॅम्बडा झिरोची व्हॅल्यू दिलेली आहे. प्रॉब्लेम मोठा आहे पण याच्यामध्ये गिवन थिंग्स तुम्हाला समजले पाहिजे, बरोबर का. लॅम्बडा सी डिवायडेड बाय लॅम्बडा झिरो, जस्ट फक्त दोघांचा रेशो घ्या. रेशो घेतला म्हणजे किती आहे, ओके. लॅम्बडा सी म्हणजे किती, इज इक्वल टू 18 डिवायडेड बाय हाऊ मच, 400. विल गेट द आन्सर 0.05. लॉगनी कॅल्क्युलेशन करा प्लीज, हां लॉगनी करा आणि लॉग कॅल्क्युलेशन ठेवा तिथे, म्हणजे लॉगला 1 मार्क भेटन. क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्युलर शेप. मॉलिक्युलर शेपचं प्रोटीनचं क्लासिफिकेशन म्हणजे ग्लोब्युलर आणि फायब्रस. मग ग्लोब्युलरमध्ये हिमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन लिहू शकता तुम्ही, आणि फायब्रसमध्ये कॅरेटिन असेल, बरोबर. एकच एक्झाम्पल लिहा, एक एक्झाम्पल सफिशियंट आहे. आणि डिफरन्समध्ये ओके, ग्लोब्युलरमध्ये वॉटर सोल्युबल आहे, फायब्रसमध्ये ओके वॉटर इनसोल्युबल आहे. ग्लोब्युलरमध्ये स्पेरिकल शेप आहे, फायब्रसमध्ये फायबर लाईक स्ट्रक्चर आहे. बस एवढे पॉईंट लिहा. सुडो फर्स्ट ऑर्डर रिॲक्शन म्हणजे काय, सुडो फर्स्ट ऑर्डर म्हणजे ती रिॲक्शन हायर ऑर्डर असते, बट म्हणजे त्याच्यामध्ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जास्त असतात, बट दे फॉलो द फर्स्ट ऑर्डर कायनेटिक्स. म्हणजे फर्स्ट ओके, सुडो फर्स्ट ऑर्डर रिॲक्शन इज अ फर्स्ट ऑर्डर रिॲक्शन but contain the higher number of molecules take part in the reaction, but they follow the first order kinetics known as pseudo first order reaction, because in such a reaction water as a solvent excess असतं. प्लीज तिथे ओके आपण तिथे लिहायला विसरू नका. in the pseudo first order reaction solvent is taken as a excess, that's why it is known as a pseudo first order reaction. And okay, explain with suitable example माहिती आहे, हायड्रोलिसिस ऑफ द केन शुगर आणि इथिल ॲसिटेटचं काय करतं, हायड्रोलिसिस ऑफ द इथिल ॲसिटेट किंवा हायड्रोलिसिस ऑफ द केन शुगर. तुमच्या टेक्स्टमध्ये दोन्ही एक्झाम्पल आहे पहा. एक तर याच्यामध्ये ग्रीन बॉक्समध्ये दिलंय दॅट्स याच्याबद्दल काही कोणतं, दॅट्स अ केन शुगर बद्दल, आणि नंतर इथिल ॲसिटेटचं पण एक्झाम्पल. एक एक्झाम्पल द्या आपण. व्हॉट इज द मोलर मास ऑफ द सोल्यूट इफ द सोल्युशन प्रिपेअर बाय डिझॉल्विंग अँड हॅज अ ऑस्मॅटिक प्रेशर. मग तुम्हाला ऑस्मॅटिक प्रेशर पाय इज इक्वल टू CRT हा फॉर्म्युला वापरायचा आहे. मग ऑस्मॅटिक प्रेशर तुम्हाला गिव्हन आहे, मोलर मास विचारलंय म्हणजे M2 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क. मग C कॉन्सन्ट्रेशन माहिती आहे तुम्हाला, ऑस्मॅटिक प्रेशर C इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स डिवायडेड बाय व्हॉल्यूम ऑफ सोल्युशन इंटू R इंटू T. मग ऑस्मॅटिक प्रेशर इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स कसे कॅल्क्युलेट करतो, वेट डिवायडेड बाय मॉलिक्युलर वेट आणि दिस होल डिवायडेड बाय द व्हॉल्यूम V आणि इंटू R इंटू T. मग तुम्हाला वेट किती दिलेलं आहे, 0.08 हे वेट आहे, म्हणजे दिस इज अ W2 0.8. M2 मॉलिक्युलर वेट तुम्हाला कॅल्क्युलेट करायचं आहे. ऑस्मॉटिक प्रेशर दिलाय म्हणजे हा पायची व्हॅल्यू दिलेली आहे. टेम्परेचर 298 आहे, T इज इक्वल टू ओके डायरेक्ट केल्विन मध्ये ओके 0.3 म्हणजे व्हॉल्यूम दिलेलं आहे, व्हॉल्यूम ऑफ वॉटर आहे. ओके ठीक आहे, व्हॉल्यूम ऑफ सोल्युशन दिलंय. इफ यू सबस्टिट्यूट द व्हॅल्यू देन कॅल्क्युलेट द मोलर मास. त्याचं युनिट काय लिहायचं, मोलर मासचं युनिट लिहिताना ग्रॅम पर मोल लिहायचं, लक्ष द्या. ग्रॅम पर मोल युनिट आलं पाहिजे. युनिट जर का लिहिलं नाही तर मार्क्स भेटणार नाही तुम्हाला. नंबर आला फक्त एक नंबर लिहिला तुम्ही, त्या नंबरला मार्क्स मिळणार नाहीत. कॅल्क्युलेशन वेस्टेड गेलं मग आपलं. मग कॅल्क्युलेशनचे फक्त अर्धा मार्क मिळतील आणि ते अर्धा गिव्हन थिंग्स मध्ये ऍड करून टाकतील, म्हणजे 1 आणि 1 म्हणजे 1.5 मार्क मिळेल. 3 मार्कचा असेल तर 1.5 मिळेल आणि 2 असेल तर 1च मिळेल. तर प्लीज लक्षात ठेवा युनिट आलं पाहिजे आणि प्रॉपर युनिट पाहिजे, म्हणजे मोलर मास ग्रॅम पर मोल. नेक्स्ट इज अ राईट द कोल्बे रिॲक्शन. माहिती कोल्बे रिॲक्शन, फिनॉल पासून सॅलिसिलिक ऍसिड बनवता तुम्ही, बरोबर. कोल्बे रिॲक्शन CO2 वापरून, म्हणजे व्हेन फिनॉल रिॲक्ट विथ द कार्बन डायऑक्साइड then in the presence of the sodium hydroxide then to form the salicylic acid is known as a Kolbe reaction. and write the reaction. ही इन्फॉर्मेशन फक्त 2च लाईन लिहायची, बस 2 लाईन इन्फॉर्मेशन लिहा, रिॲक्शन लिहा. नाहीतर सुरुवातीला रिॲक्शन लिहा आणि 2 लाईन लिहा, ठीक आहे. बस मार्क्स तुम्हाला रिॲक्शनच मिळणार आहे. तुम्ही जरी रिॲक्शन लिहिली नाही फक्त ते लिहिलं तर अर्धाच मार्क भेटन फक्त
पण रिॲक्शनलाच तुम्हाला आउट ऑफ मार्क्स मिळतील. तेव्हा प्लीज राईट द रिॲक्शन. याच्यानंतर नेक्स्ट ओके, आयर्न एक्झिबिट द +2 and +3 ऑक्सिडेशन स्टेट, राईट देअर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन विच विल बी द मोस्ट स्टेबल. तर आयर्न आहे Fe आहे, Fe26 आहे, म्हणजे किती होतात 3D ओके 3D6 4s2. आता जर का Fe+2 मध्ये असेल Fe+2 तर हे 0 झाले, म्हणजे इथे 6, आणि जर का Fe+3 असेल तर 3D5 होणार आहे, 3D5, आणि 3D5 इज द मोस्ट स्टेबल. 3D5 इज द मोस्ट स्टेबल. तर लक्षात ठेवा Fe3+ हे काय मोस्ट स्टेबल आहे, आणि त्याचं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिहायचं आहे. म्हणजे कसं 1s2 2s2 2p6 3s2 असं लिहायचं, आणि ते का स्टेबल आहे ते लिहा, आणि वाय, बिकॉज इट इज हाफ फिल्ड. बस. हाऊ बेन्झोफिनॉल प्रिपेअर फ्रॉम बेन्झोनायट्राइल. मी घेतलं हे बेन्झोफिनॉल बेन्झोनायट्राइल, आठवतंय का? राईट द नेम अँड स्ट्रक्चर ऑफ मोनोमर यूज इन प्रिपरेशन ऑफ नायलॉन 66. नायलॉन 66 मध्ये मोनोमर आणि पॉलिमर लिहायचे, बरोबर का? हेक्सामिथिन डायमाइन अँड द एडिपिक ऍसिड. लक्षात ठेवा. देन त्यामध्ये 6 कार्बन आहे. रिलेशन ओके, डिराइव्ह द रिलेशनशिप बिटवीन द pH अँड pOH. pH प्लस pOH इज इक्वल टू 14. पण हे डिराइव्ह करायचं आहे तुम्हाला, आणि हे डिराइव्ह कसं केलं जातं? H+ आणि OH- चं कॉन्सन्ट्रेशन, आणि इज इक्वल टू ते किती असतं 10⁻14 माहिती आहे तुम्हाला. आणि बाय टेकिंग द लॉग ऑफ बोथ साइड्स. आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वॉटर, आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वॉटरचं इक्वेशन घ्या, आणि बाय टेकिंग द लॉग ऑफ बोथ साइड्स. तर दोन टर्मचं मल्टिप्लिकेशन हे लॉगची ॲडिशन होते, आणि अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ द pH अँड pOH. आणि 10⁻14 आहे ते काय करता, म्हणजे लॉग समजा 10⁻A घेतलं तुम्ही, तर लॉग घेताना काय होणार आहे A इंटू लॉग 10⁻10, म्हणजे व्हॅल्यू 1 येणार आहे, आणि मायनस मायनस बिकम अ प्लस, देअरफॉर द इज इक्वल टू 14. व्हॉट इज द ॲक्शन ऑफ फॉलोइंग ऑन द क्लोरोबेन्झिन. क्लोरोबेन्झिनची रिॲक्शन मिथिल क्लोराईड, आठवतंय का? फ्रीडर क्राफ्ट रिॲक्शन. ही फ्रीडर क्राफ्ट आहे, आणि ही कोणती? फ्युमिंग H2SO4, म्हणजे सल्फोनेशन आहे, सल्फोनेशन. तर इथे तयार होताना 2 प्रोडक्ट तयार होतात, ऑर्थो आणि पॅरा. ऑर्थो आणि पॅरा. ऑर्थोचा प्रोडक्ट मायनॉर, पॅराचा प्रोडक्ट मेजर, बिकॉज ऑफ स्टेरिक रिपल्शन. लक्षात ठेवा. त्यामुळे अँसर लिहिताना ऑर्थो आणि पॅरा दोन्ही प्रोडक्ट लिहायचे, पण मेजर मायनॉर खाली मेन्शन करायचे. देन त्याच्यानंतर कॅल्क्युलेट द स्टँडर्ड एन्थॅल्पी ऑफ, आणि तुम्हाला स्टँडर्ड एन्थॅल्पी विचारले, त्यांची बॉन्ड एन्थॅल्पी दिलेली आहे, लक्ष द्या. ही एन्थॅल्पी बॉन्ड एन्थॅल्पी. मग बॉन्ड एन्थॅल्पी कसं काढणार तुम्ही? बॉन्ड एन्थॅल्पी मध्ये समेशन ऑफ एन्थॅल्पीज ऑफ द ओके रिएक्टंट बॉन्ड्स मायनस समेशन ऑफ एन्थॅल्पीज ऑफ द प्रोडक्ट बॉन्ड. तर हा फॉर्म्युला वापरा, आणि त्यामध्ये आता N2H4 आहे ना, तर असं ड्रॉ करायचं, नायट्रोजन नायट्रोजन हायड्रोजन 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 हायड्रोजन, म्हणजे सोपं वाटेल तुम्हाला, प्लस हायड्रोजन H, आणि अमोनिया. अमोनिया कसं असणार आहे? टॉईस हायड्रोजन नायट्रोजन हायड्रोजन. म्हणजे तुम्हाला बॉन्ड समजतील किती नंबरचे बॉन्ड आहे, हाऊ मेनी नंबर्स ऑफ बॉन्ड, आणि व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट करा. इव्हन कॅल्क्युलेशन तुम्ही केलं पण असणार आहे. त्यानंतर राईट द रिॲक्शन टू प्रिपेअर द इथेन नायट्राइल. इथेन अमाइन तयार करायचं आहे. इथेन अमाइन CH3 CH2 NH2. कोणापासून? सायनाइड पासून. काय करायला लागेल? रिडक्शन. कोणतं रिडक्शन? मेंडिस रिडक्शन. मेंडिस रिडक्शन करा. सोडियम प्लस इथेनॉल, आणि किती घ्या? 4 हायड्रोजन. मेंडिस रिडक्शन करा, 4 हायड्रोजन घ्या, विल गेट द प्रायमरी अमाइन. नायट्रोइथेन. नायट्रोइथेनचं काय करायचं? रिडक्शन करा. कशाबरोबर? दॅट्स 10 + HCl. तुम्ही 10 + HCl करा. नायट्रो, आणि किती हायड्रोजन घ्या? 6 हायड्रोजन. इथे 4 हायड्रोजन घ्या, नेसेंट हायड्रोजन. नंतर कोणते? दॅट्स प्रोपॅन अमाइन टू द अमाइड. इथे करा हॉपमन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन करा. Br2 + NaOH घ्या, कारण इथे कार्बन कमी होता, इथे कार्बन 3 कार्बन आहे, इथे कार्बन किती? 2 कार्बन आहे. म्हणजे ही रिॲक्शन स्टेप डाऊन आहे, आणि स्टेप डाऊन मध्ये काय करायला लागतं आपल्याला? हॉपमन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन घ्यायला लागतं. तेव्हा प्लीज ह्या रिॲक्शन तुम्हाला सॉल्व्ह करता आल्या पाहिजे, की हाऊ टू कन्वर्ट द ॲसिटोनायट्राइल इनटू अमाइन. तर ॲसिटोनायट्राइल इनटू अमाइन म्हणजे सायनाइडचं अमाइन करायचंय, म्हणजे मेंडिस रिडक्शन करायचंय. 4 हायड्रोजन आणि सोडियम प्लस इथेनॉल लिहायचं.
नायट्रो इथेन टू अमाइन करायचं आहे, म्हणजे 10 + HCl घ्यायचं, तर तिथे 6 हायड्रोजन घ्यायचे आणि वॉटर मॉलिक्यूल इमिट करायचे. नंतर प्रोपेनामाइड आहे, प्रोपेनामाइड म्हणजे तो अमाइड आहे, किती कार्बन आहे 3, त्यापासून इथेनअमाइन बनवायचं आहे. इथेनअमाइन मध्ये 2 कार्बन आहे आणि प्रोपेनामाइड मध्ये 3 आहे, म्हणजे डिग्रेडेशन, हॉफमन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन, Br2 + NaOH. बरोबर. नंतर एक्सप्लेन द 3 प्रिन्सिपल्स ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री. ग्रीन केमिस्ट्रीचे 3 प्रिन्सिपल एक्सप्लेन करायचे तुम्हाला. हा तर एकदम तुमच्या अंडर चॉईस क्वेश्चन असेल की तुम्ही कोणते पण 12 प्रिन्सिपल्स 12 पैकी कोणते 3 लिहा. पण 3 लिहिताना काय करा तुम्ही, असं का क्वेश्चन विचारला तर तुम्ही झिरो वेस्ट टेक्नॉलॉजी, ॲटम इकॉनॉमी आणि नंतर तुम्ही ते लिहा ऑक्झिलरी सॉल्व्हंट किंवा दॅट्स टू लिमिट द पोल्युशन किंवा अजून कोणता रिड्यूस द दॅट्स रिड्यूस द इंटरमिडिएट किंवा रिड्यूस द डेरिव्हेटिव्ह फॉर्मेशन. तर ते असे 3 पॉईंट तुम्ही लिहू शकता. पण इम्पॉर्टंट झिरो वेस्ट टेक्नॉलॉजी, ॲटम इकॉनॉमी आणि सॉल्व्हंट, ऑक्झिलरी सॉल्व्हंट, रिड्यूस द इंटरमिडिएट किंवा डेरिव्हेटेशन. बरोबर, तो एक पार्ट लक्षात ठेवा. देन राईट द केमिकल इक्वेशन इन्व्हॉल्व इन मॅन्युफॅक्चर ऑफ सल्फ्युरिक ऍसिड. पहा, सल्फ्युरिक ऍसिड आहे आणि कॉन्टॅक्ट प्रोसेस आहे. मग सल्फ्युरिक ऍसिड कॉन्टॅक्ट प्रोसेस साठी कॅटलिस्ट काय वापरायचं, म्हणजे SO2 घ्या प्लस ऑक्सिजन टू गिव्ह द SO3. कॅटलिस्ट घ्या प्लॅटिनम घ्या, प्लॅटिनाइज प्लॅटिनम, आणि SO3चं रिॲक्शन वॉटर बरोबर करा, देन टू गिव्ह द H2SO7, ओलियम, याला ओलियम असं म्हणायचं, ओलियम, आणि ओलियम परत वॉटर ऍड करा, देन टू गिव्ह द H2SO4 अँड दिस इज अ टॉईस. कॉन्टॅक्ट प्रोसेस. बस हे रिॲक्शन लिहायचे तुम्हाला. राईट द युजेस ऑफ सल्फर डायऑक्साईड. आता लक्ष द्या, तुम्हाला विचारलंय सल्फ्युरिक ऍसिडचं प्रिपरेशन आणि युजेस दिलंय सल्फर डायऑक्साईड. तर सल्फर डायऑक्साईडचे तुम्हाला 2 युजेस लिहिता आले पाहिजे. बरोबर, मी सांगितलं तुम्हाला युजेस कोणाकोणाचे करायचे, क्लोरीनचे यूज करायचे, तुम्हाला सल्फ्युरिक ऍसिडचे यूज करायचे, त्याच्यानंतर सल्फर डायऑक्साईडचे एक युजेस आहे. बस एवढे करा आपण, SO2, H2SO4 आणि नंतर Cl2. यांच्यापैकी एक असेल 1 मार्कला. हा क्वेश्चन 1 मार्कला, 1 मार्कला हा असेल आणि हा मॅन्युफॅक्चरिंगचा 2 मार्कचा क्वेश्चन असेल. ठीक आहे. त्याच्यानंतर पुढे SN2 रिॲक्शन मेकॅनिझम आणि अल्कलाइन हायड्रोलिसिस ऑफ द ब्रोमोइथेन. ब्रोमोमिथेन दिलाय तुम्हाला SN2. SN2 करणार आहे तुम्ही, म्हणजे बॅकसाइड अटॅक करणार आहे, म्हणजे 100% इन्व्हर्जन आहे. 100% इन्व्हर्जन, 100% इन्व्हर्जन. इथे न्यूक्लिओफाईल कसा पाहिजे, स्ट्रॉंग पाहिजे, स्ट्रॉंग न्यूक्लिओफाईल पाहिजे. ट्रान्झिशन स्टेट कशी आहे, पेंटाव्हॅलंट ट्रान्झिशन स्टेट आहे, पेंटाव्हॅलंट ट्रान्झिशन स्टेट. इथे ट्रान्झिशन स्टेट तयार होते. सॉरी 1 मिनिट. आणि ही जी ट्रान्झिशन स्टेट तयार होणार आहे तर तिथे तुम्हाला करणार आहे बॅकसाइड अटॅक करणार आहे, बॅकसाइड अटॅक. पेंटाव्हॅलंट नाही, तिथे बॅकसाइड अटॅक करणार आहे तो, पेंटाव्हॅलंट तिकडे तयार होणार आहे. देन आणि ऍक्च्युली याच्यामध्ये ट्रान्झिशन स्टेट तयार होणार आहे. याच्यामध्ये स्ट्रॉंग न्यूक्लिओफाईल पाहिजे, 100% इन्व्हर्जन पाहिजे. आणि ऑर्डर कशी असते, तो ऑर्डर प्रायमरी ग्रेटर दॅन सेकंडरी दॅन टर्शरी. आणि सॉल्व्हंट कसं पाहिजे, इट मे बी पोलर और नॉन पोलर, पण न्यूक्लिओफाईल स्ट्रॉंग पाहिजे, स्ट्रॉंग न्यूक्लिओफाईल पाहिजे. बस 100% इन्व्हर्जन. SN2 बद्दल आता हा क्वेश्चन पहा. लॅन्थनम ट्रायहायड्रोक्साइड इज द स्ट्रॉंगेस्ट बेस व्हाईल ल्युटेटियम ट्रायहायड्रोक्साइड इज द विकेस्ट बेस. का आठवते, लॅन्थनाइड. लॅन्थनाइड कॉन्ट्रॅक्शन मध्ये लॅन्थनाइड बिकॉज ऑफ ओनली लॅन्थनाइड कॉन्ट्रॅक्शन. बस एवढं लिहा, बिकॉज ऑफ ओनली लॅन्थनाइड कॉन्ट्रॅक्शन atomic size decreases from lanthanide to the lutetium from left to right. Write 2 applications of catalytic property of transition metal compounds. कॅटॅलिटिक प्रॉपर्टीचे 2 ऍप्लिकेशन लिहायचे तुम्हाला. टोटल 6 ते 7 आहे, 7 to 6 एक्झाम्पल्स आहे टोटल. त्या एक्झाम्पल्स पैकी कोणते पण 2 लिहायचे तुम्हाला. नेक्स्ट आहे कन्वर्ट द क्लोरोबेन्झीन टू फिनॉल. पहा आता क्लोरोबेन्झीन टू फिनॉल म्हणजे डाऊस प्रोसेस. डाऊस प्रोसेस आहे म्हणजे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल, डाऊस प्रोसेस. इथेनॉल टू इथेनॉल रिडक्शन करायचंय. रिडक्शन साठी काय करा, सोडियम अमलगम वॉटर घ्या, सोडियम अमलगम वॉटर घ्या, सोडियम अमलगम प्लस वॉटर, रिडक्शन करा. अल्डेहाइड्सचं अल्कोहोल मध्ये आयोडोमिथेन टू मिथॉक्सीमिथेन, विल्यमसन करा. आयोडोमिथेन टू मिथॉक्सीमिथेन, विल्यमसन.
इथर तयार करा, विल्यमसन इथर सिंथेसिस. नेक्स्ट डिफाईन कायरोस्कोपिक कॉन्स्टंट. पहा कायरोस्कोपिक कॉन्स्टंट आहे म्हणजे केएफ बद्दल विचारले. हा केएफ कायरोस्कोपिक कॉन्स्टंट. मग कसं करणार तुम्ही, डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू केएफ इंटू एम, केएफ इंटू एम. मग केएफ इज इक्वल टू डेल्टा टीएफ डिवाइडेड बाय द एम. मग फॉर 1 मोलर सोल्यूशन depressing freezing point is the chiroscopic constant or is the depression of the freezing point known as that's the KF. आणि त्याचं युनिट लिहावं. पण त्यांनी डिफाईन म्हटलं तर फक्त डिफाईनच करा 1 मार्कला. derive the relationship between the elevation of boiling point and the molar mass म्हणजे m2 is equal to फॉर्म्युला डिराईव्ह करा. आणि तो कशापासून करायचा, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी इंटू एम. आठवतंय तुम्हाला. आणि हा जो एम आहे मोलॅलिटीचा तो सबस्टिट्यूट करा आणि देन फॉर्म्युला m2 पर्यंत आणा. 4 ते 5 स्टेप आहे. डिफाईन सोल्युबिलिटी आणि डिराईव्ह द रिलेशनशिप बिटवीन द सोल्युबिलिटी अँड सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट फॉर PbI2. पहा PbI2 बद्दल काय करायचं, Pb2 प्लस घ्यायचा प्लस ट्वाइस I मायनस. मग आता इथं x किती आहे 1, y किती आहे 2. मग KSP इज इक्वल टू x रेस टू x, y रेस टू y आणि s रेस टू x प्लस y. व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट करा. आन्सर काय भेटेल तुम्हाला, KSP इज इक्वल टू 1s1 2s2 म्हणजे किती होतील 4 s आणि 1 प्लस 2 3. बस दिस इज युअर आन्सर. KSP इज इक्वल टू 4s क्यूब असं करा, 4s क्यूब. ठीक आहे. त्याच्यानंतर a compound forms a hexagonal close packed structure. What is the number of octahedroid? Octahedroid किती असेल आणि त्याच्यामध्ये हेक्सागोनल आहे. हेक्सागोनल म्हणजे HCP आहे. त्याचा कोऑर्डिनेशन नंबर 12 असतो. 12 कोऑर्डिनेशन. मग टेट्राहेड्रा किती, ऑक्टाहेड्रा किती आणि टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स फॉर्म बाय द 4 मोल. मग टोटल म्हणजे किती, टोटल मोल किती असतील, जर का 1 मोल असेल 1 मोल तर 1 मोल मध्ये किती असतात 6.06. एक मिनिट. तर आपण काय करा, ओके दॅट्स 1 मोल मध्ये कॅल्क्युलेट करा. 1 मोल आणि 1 मोल मध्ये कॅल्क्युलेट झाले तर तुम्हाला 0.4 मोल मध्ये किती असतील हे पण कॅल्क्युलेट होऊ शकतात. आणि टोटल किती असतात 12 असतात. 12 म्हणजे हेक्सागोनल क्लोज पॅक मध्ये 12 असतात. मग अकॉर्डिंग टू 12 मग 12 हे किती 1 मोलला झाले. 12 किती झाले 1 मोलला. मग 0.4 मोलला किती तर तुम्ही कॅल्क्युलेट करू शकता. जेवढ्या नंबरचे असतात तेवढेच ऑक्टाहेड्रल असतात. ऑक्टाहेड्रल सेम नंबर असतो. n नंबर जेवढा आहे तेवढाच ऑक्टाहेड्रल आणि त्याच्या टॉईस n नंबर एवढे काय असतात तुम्हाला टेट्राहेड्रोइड दिसतील, डबल असतात. ओके. नंतर आहे तुम्हाला डिफरन्स बिटवीन द डबल सॉल्ट अँड द कोऑर्डिनेट कंपाऊंड. डबल सॉल्ट आणि कोऑर्डिनेट कंपाऊंड यांचा डिफरन्स विचारलाय. तर मी घेतलंय पहा, डबल सॉल्ट आणि कोऑर्डिनेट कंपाऊंड आहे त्यांचा तुम्ही डिफरन्स करा. तेवढाच पार्ट असेल तो. 2 पॉईंट आहे त्यामध्ये. 2 एक्झाम्पल आहे. कार्नलाइट एक एक्झाम्पल आहे बरोबर. कार्नलाइटचं एक एक्झाम्पल करा तुम्ही. देन आणि ओके याच्यानंतर ॲलम-एक आहे पण जुन्या सिलेबसमध्ये ॲलम-एक एक्झाम्पल होतं पण आता तुम्ही कार्नलाइट लिहा प्लीज तिथे. राईट टू ऍप्लिकेशन ऑफ द कोऑर्डिनेट कंपाऊंड. पहा ऍप्लिकेशन्स विचारले. कोऑर्डिनेट कंपाऊंडचे ऍप्लिकेशन आठवतं का तुम्हाला. त्यामध्ये सिसप्लॅटिन, हिमोग्लोबिन मध्ये काय HB, हिमोग्लोबिन मध्ये आयर्न असतो Fe. नंतर कोणी मॅग्नेशियम क्लोरोफिल मध्ये सिसप्लॅटिन झाला. EDTA चे 2 ऍप्लिकेशन आहे. लीड पॉइझनिंग एक आहे, हार्डनेस ऑफ वॉटर आहे आणि अजून एक आहे कोणता सिल्वर प्लेटिंग किंवा गोल्ड प्लेटिंग. त्यासाठी काय वापरता तुम्ही दॅट्स AgCN टॉईस आणि Na2+ पाहिजे. Na2AgCN टॉईस पाहिजे बरोबर. EDTA, सिसप्लॅटिन, अँटी कॅन्सर ड्रग कोणते पण 2च लिहा. तुम्हाला 2 विचारले 2च लिहा. शुअर 2च लिहा, जास्त लिहू नका. कारण 2 यांनाच तुम्हाला 1 मार्क. ओके 2 यांना 2 मार्क. ऍक्च्युअली हा क्वेश्चन 2 आणि हा क्वेश्चन किती 1 किंवा 2 मार्कला डिझायनर आहे. राईट अ शॉर्ट नोट ऑन अल्डॉल कंडेन्सेशन. आता अल्डॉल विचारलंय पण इथेनॉल बद्दल. इथेनॉल म्हणजे ऍसिटाल्डिहाइड. तर प्लीज आपण लिहिताना ऍसिटाल्डिहाइडचंच एक्झाम्पल घ्या.
म्हणजे तुम्ही काय करता की जर्नल रिॲक्शन करून जाता, मग जर्नल रिॲक्शन केली तर जर्नल रिॲक्शनचे फक्त तुम्हाला एकच मार्क मिळेल, कारण तुम्ही अल्डॉल बद्दल लिहिताय, मग ठीक आहे चला 1 मार्क मिळेल. पण तुम्ही ॲसिटाल्डिहाइडचं एक्झाम्पल थ्रू घेतलं तर तुम्हाला ॲसिटाल्डिहाइडच्या एक्झाम्पल बद्दल 1 मार्क मिळेल आणि अल्डॉल बद्दल लिहिताय त्याचा पण एक सरप्लस मार्क भेटेल. पण लक्षात घ्या अल्डॉलला 10% NaOH आहे, 10% NaOH किंवा बेरियम हायड्रॉक्साईड किंवा KOH म्हणजे माइल्ड अल्कली हे लिहायचं. स्ट्रॉंग अल्कली 50% NaOH 50% KOH हे तुम्ही कॅनिझरोथ रिॲक्शन बद्दल लिहायचं. आणि 1-2 पॉईंट तिथे ऍड करा. कोणते, आता शॉर्ट नोट म्हटले ना त्यांनी, नोट म्हटले मग 1-2 पॉईंट कोणते, अल्डॉल कंडेन्सेशन इज अ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिॲक्शन, बस. अल्डॉल कंडेन्सेशन इज अ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिॲक्शन वेअर aldehyde and ketone containing alpha hydrogen atom undergoes the condensation reaction to form the beta hydroxyaldehyde and on elimination to form the alpha beta unsaturated aldehyde or ketones. बस या 2 लाईन लिहा आणि हे 2 पॉईंट लिहा आणि नंतर ॲसिटाल्डिहाइड आणि पहा इथे तुम्हाला आउट ऑफ मार्क्स मिळतील. राईट द केमिकल रिॲक्शन इन्व्हॉल्व इन बेन्झाल्डेहाइड, दॅट्स अ कॉस्टिक पोटॅश. आता पहा रिॲक्शन पहा, बेन्झाल्डेहाइड अँड द कॉस्टिक कॉन्सन्ट्रेटेड कॉस्टिक पोटॅश, म्हणजे बेन्झाल्डेहाइड दिलंय तुम्हाला आणि त्याची रिॲक्शन तुम्हाला करायचे कॉन्सन्ट्रेटेड कॉस्टिक पोटॅश KOH. आणि हे कसं आहे, कॉन्सन्ट्रेटेड आहे. कॉन्सन्ट्रेटेड म्हणजे काय, दिस इज अ स्ट्रॉंग आहे, स्ट्रॉंग अल्कली, स्ट्रॉंग अल्कली. तुम्ही याला 50% पण म्हणू शकता. म्हणजे ही रिॲक्शन कोणती, कॅनिझरोथ रिॲक्शन आहे. म्हणजे ह्या पेपरमध्ये दोन्ही क्वेश्चन विचारलेत, अल्डॉल पण विचारले आणि कॅनिझरोथ रिॲक्शन पण विचारले, कॅनिझरोथ रिॲक्शन. बस फक्त रिॲक्शन लिहायच्या, इथे त्याची एक्सप्लेनेशन लिहायचं नाही, एक्सप्लेनेशनला मार्क नाही, इथे फक्त रिॲक्शनला मार्क आहे. आणि अल्डॉलसाठी ती अल्डॉलची एक लाईन लिहायची तुम्हाला, इट इज अ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिॲक्शन. म्हणजे तू ह्या क्वेश्चन पेपरमध्ये अल्डॉल पण दिलंय आणि कॅनिझरोथ पण दिलंय. ठीक आहे, एका ठिकाणी डिरेक्टली अल्डॉल विचारले आणि दुसरी जी रिॲक्शन दिलेली आहे ती कॅनिझरोथची रिॲक्शन आहे. तर तुम्हाला रिॲक्शन ओळखता आल्या पाहिजे. कधी कधी काय होतं, तुम्हाला रिॲक्शन येतात, तुम्ही रिॲक्शन पार्ट पण करता, इव्हन भरपूर प्रॅक्टिस पण करता, पण काय होतं कधी कधी त्या प्रेशरमध्ये की तुम्ही ती रिॲक्शन आठवू शकत नाही की ही रिॲक्शन कॅनिझरोथची दिली का, किंवा ही स्टीफन आहे का, किंवा हे क्लेमन्सन आहे का, किंवा ही रिॲक्शन दॅट्स अ वर्ड्स आहे का, वर्ड्स फिटिंग आहे का, फ्लिंकिंस्टीन आहे का, सॉर्ट्स आहे. तर प्लीज हा एक विचार करा आपण. आणि जेवढ्या पण नेम रिॲक्शन आहे तेवढ्या सर्व आठवायच्या विदिन फ्रॅक्शन, सर्व आठवा आणि त्या कोणत्या कॅटेगरीमध्ये बसते तर सॉल्व्ह करून टाका. कधी कधी असे क्वेश्चन सॉल्व्ह होतात. डी सेक्शनमध्ये, तर डी सेक्शनमध्ये थोडे मोठे क्वेश्चन असतात पण ते डिवाइड केले जातात. पहा आता आयसोमॉर्फिझमचा क्वेश्चन आहे 1 मार्कला. आणि डिराइव्ह द इंटिग्रेटेड रेट लॉ एक्सप्रेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर, म्हणजे तुम्हाला K इज इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाय T into log to the base 10 of the initial concentration A0 divided by at time T. हे तुम्हाला डिराइव्ह करायचं आहे, लक्ष द्या, हे तुम्हाला डिराइव्ह करता आलं पाहिजे. म्हणजे हे विचारलंय तुम्हाला एक्सप्रेशन डिराइव्ह द इंटिग्रेटेड रेट लॉ. आता हे 0 आहे ना, हे फर्स्ट आहे, तर इथे तुम्हाला 0 पण विचारता येऊ शकेल, किंवा इथे तुम्हाला हाफ लाईफ पण विचारता येऊ शकेल, टी हाफ दोघांचा पण, टी हाफ फर्स्टचा पण आणि 0चा पण. त्याच्यानंतर आहे दॅट्स ऍक्शन ऑफ द कॉन्सन्ट्रेटेड सल्फ्युरिक ऍसिड विथ द CF2 अँड द कॅल्शियम फ्लोराईड. आणि CF2 आणि कॅल्शियम CF2 आणि केन शुगर यांच्या दोघांच्या पण रिएक्शन तुम्ही लिहू शकता. सो सिंपल आहे, तुम्ही टेक्स्ट चेक करा त्यामध्ये आहेत. व्हॉट इज न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोसाइड प्रिपरेशन ऑफ पॉलीॲक्रिलोनाइट्राइड पॅन एपा. हा पॉलिमरचा क्वेश्चन आहे, पॉलिमर पॅन पॉलीॲक्रिलोनाइट्राइड. ठीक आहे, मी याचं लिहून देतो तुम्हाला, CH2 डबल बॉन्ड CHCN तुम्ही पुढे शोधणार ना. हो, पॉलीॲक्रिलोनाइट्राइड हे काय, त्याचं पॅन लक्षात ठेवा, पॉलीॲक्रिलोनाइट्राइड त्याचा मोनोमर आहे. स्टेट द क्लोरस लॉ ऑफ इंडिपेंडंट मायग्रेशन ऑफ आयन्स. आणि मी जो घेतलाय त्यामध्ये तेवढंच लिहा. मुलं काही पण लिहितात क्लोरस लॉ, इव्हन मे बी माहीत नसतं का काही, त्या टेक्स्टमध्ये जेवढं दिलंय तेवढं आन्सर आहे असं वाटतं त्यांना, पण तसं आन्सर नाही ते. क्लोरस लॉ इंडिपेंडंट मायग्रेशन ऑफ आयन त्याचं स्टेटमेंट एकदम सोपं आहे. ॲट द इन्फानाइट डायल्युशन the molar conductivity at the infinite dilution is a algebraic summation of the that's a molar conductivity and with respect to its number of moles. बस, आणि तो फॉर्म्युला लिहायचा आहे तुम्हाला. कोणता फॉर्म्युला, that's lambda 0 is equal to
n प्लस असं लिहितो ना, n प्लस लॅम्बडा लॅम्बडा 0 प्लस असं आणि प्लस n मायनस आणि देन लॅम्बडा 0 बरोबर, लॅम्बडा 0 मायनस असं लिहिता तुम्ही. हा फॉर्म्युला लिहायचा आहे फक्त तुम्हाला. राईट अँड एक्सप्लेन द 2 ॲप्लिकेशन्स ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सिरीज. पहा इलेक्ट्रोकेमिकल सिरीजचे ॲप्लिकेशन्स आहे, 2 ॲप्लिकेशन्स आहे इलेक्ट्रोकेमिकल सिरीज. त्याच्यामध्ये रिड्युसिंग प्रॉपर्टी, ऑक्सिडायझिंग प्रॉपर्टी यांच्याबद्दल विचारलंय. आणि देन स्पॉन्टेनिटी ऑफ द रिॲक्शन. राईट द युनिट ऑफ सेल कॉन्स्टंट. सेल कॉन्स्टंट म्हणजे बी. बी म्हणजे काय असणार आहे, दॅट्स अ लेंथ डिवायडेड बाय द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. मग त्याचं युनिट लिहायचं आहे. लेंथ कशामध्ये, मीटर, आणि एरिया कशामध्ये, मीटर स्क्वेअर म्हणजे पर मीटरमध्ये. इंटेन्सिव्ह प्रॉपर्टी, द प्रॉपर्टी हुज व्हॅल्यू डिपेंड्स ऑन द इंडिपेंडंट ऑन द अमाऊंट ऑफ सबस्टन्स ऑर द मॅटर प्रेझेंट इन सिस्टीम. इंटेन्सिव्ह प्रॉपर्टी, मग इंटेन्सिव्ह प्रॉपर्टी बॉइलिंग पॉईंट असतात. नेक्स्ट इज अ मेल्टिंग पॉईंट असणार आहे, सरफेस टेन्शन असणार आहे, विस्कॉसिटी आहे, डेन्सिटी आहे. लिहा तुम्ही. ओके, डिफाईन करा आणि एक्झाम्पल एकच एक्झाम्पल लिहा. एन्थॅल्पी ऑफ सब्लिमेशन. हा पहा, सब्लिमेशन. सब्लिमेशन म्हणजे सॉलिड टू गॅस. Enthalpy change accompanying the chemical reaction when the 1 mole of the pure substance undergoes the sublimation to form its gaseous state at constant temperature and pressure. बस एवढं लिहा. त्याने डिफाईन म्हटलं तर डिफाईन्स लिहा आणि वाटलं तर एक लाईन लिहून ठेवा. एन्थॅल्पी ऑफ सब्लिमेशन इज इक्वल टू एन्थॅल्पी ऑफ व्हेपरायझेशन. ओके, दॅट्स फ्युजन प्लस एन्थॅल्पी ऑफ व्हेपरायझेशन. म्हणजे फ्युजन प्लस व्हेपरायझेशन म्हणजे सब्लिमेशन. ठीक आहे, पुढे 2 मोल्स ऑफ एन आयडियल गॅस. एक न्यूमेरिकल आहे पहा. 2 मोल्स ऑफ एन आयडियल गॅस दिलंय तुम्हाला, म्हणजे n इज इक्वल टू 2 मोल आहे. n इज इक्वल टू 2 मोल. नंतर 20 लिटर आहे, V1 दिलेलं आहे 20 लिटर. त्याच्यानंतर V2 इज इक्वल टू 30 लिटर. टेम्परेचर दिलेलं आहे 300. R पण दिलाय आणि विचारलंय आयसोथर्मली अँड रिव्हर्सिबली म्हणजे W मॅक्स. W मॅक्स -2.303 nRT into log to the base 10 of the V2 divided by V1. मग V2 divided by V1 म्हणजे किती, 2/3. 2/3 तुम्ही कॅल्क्युलेशन करू शकता. लॉग टेबल अलाउड आहे तुम्हाला, बरोबर. आणि नंतर 300 आहे, 2.303 मल्टिप्लिकेशन करा आणि हे आन्सर कसं येणार आहे, निगेटिव्ह येणार आहे. हा निगेटिव्ह येणार आहे आणि त्याचं आन्सर दॅट्स अ मायनस. आन्सर कशामध्ये येईल, दॅट्स अ जूल मध्ये आन्सर येईल, कारण हे पण जूल आहे, लिटर आहे, जूल मध्ये आन्सर येईल, बरोबर का. जूल पर मोल, जूल पर मोल हे, आणि ते व्हॅल्यू मायनस येणार आहे. त्यामुळे हे मायनस लिहायला पण मार्क आहे. हा लक्ष द्या, निगेटिव्ह साईन आलं पाहिजे आपल्या आन्सर मध्ये, मायनस साईन आलं तरच आन्सर तुम्हाला मार्क्स मिळतील. आणि युनिट राईट आयुपीएससी नेम ऑफ. पहा आयुपीएससी नेम हा तर 2दा क्वेश्चन विचारला. एक एमसीक्यूज मध्ये पण आहे आयुपीएससी नेमचा आणि इथे पण आहे, म्हणजे 2 मार्क झाले इथे, बरोबर का. आणि डिफाईन मिनरल एक विचारलंय आणि आयुपीएससी नेम आहे. देन मग याच्यामध्ये Fe याचं नाव काय लिहिता येईल तुम्हाला, पेंटा कार्बोनिल आयर्न आणि ब्रॅकेटमध्ये 0. पेंटा कार्बोनिल आयर्न, पेंटा कार्बोनिल आयर्न आणि ब्रॅकेटमध्ये लिहायचं 0. 0 म्हणजे काय, त्याची ऑक्सिडेशन स्टेट आणि ती कशामध्ये, पॅरेंथेसिस मध्ये लिहायची म्हणजे ब्रॅकेटमध्ये लिहायची. काय लिहायचं, पेंटा कार्बोनिल आयर्न आणि ब्रॅकेटमध्ये 0. हाऊ विल यू कन्वर्ट द मिथिल आयोडाइड टू मिथिल आयसोसायनाइड. मिथिल आयोडाइड CS3I, मिथिल आयोडाइडचं कन्वर्जन मिथिल आयसोसायनाइड मध्ये करायचं NC मध्ये, बरोबर का. मिथिल आयोडाइड टू मिथिल आयसोसायनाइड. काय घ्यायचं तुम्ही, सिल्वर सायनाइड का पोटॅशियम सायनाइड, आयसोसायनाइड आहे, बरोबर. देन काय घेणार तुम्ही, सिल्वर सायनाइड. तर त्या लक्षात ठेवा, सिल्वर सायनाइड, पोटॅशियम सायनाइड, आयोनिक, कोव्हॅलंट हे तुम्ही केलंय. मिथिल सायनाइडचं कन्वर्जन, आता पहा मिथिल सायनाइडचं कन्वर्जन इथॅनॉइक ऍसिड आहे. मिथिल सायनाइडचं कन्वर्जन इथॅनॉइक ऍसिड आहे, CH3C डबल बॉन्ड OH. काय करा, हायड्रोलिसिस करा, H3O+, हायड्रोलिसिस करा आणि इथे काय घ्या तुम्ही, AgCN घ्या, सिल्वर आयसोसायनाइड. आणि कंपाऊंड इथं बाय प्रोडक्ट काय तर राहणार आहे, प्लस AgI.
आणि इथे बाय प्रोडक्ट काय राहणार आहे, अमोनिया. इथे इंटरमिडिएट तयार होईल ना, एक लक्षात द्या, इंटरमिडिएट इमाइन कंपाऊंड. बस एवढा पेपर आहे हा आपला. गॉट इट इवन. तर प्लीज चेक करा एकदा आणि सर्वांसाठी ऑल द बेस्ट. पेपर चांगला लिहा आणि मी सांगितले तेवढे पॉईंट कंप्लीट करा. आपण काही राहिले असतील तर प्लीज ते एकदा चेक करा. टेक्स्ट पहा प्लीज, टेक्स्टबुक इम्पॉर्टंट आहे. आता तुम्ही काय करा, हा लेक्चर झाल्यानंतर तुम्ही टेक्स्टबुक घ्या आणि टेक्स्टबुक मधले सर्व लाईन टू लाईन जे पॉईंट्स मी सांगितलेत तर प्लीज ते तुम्हाला तुम्हाला येतात का किंवा त्याबद्दल तुम्ही आन्सर लिहू शकता का, जस्ट फक्त एकदा रिवाइज करा. हो, वन टाइम रिवाइज करा. फिजिकल, ऑर्गॅनिक, नंतर दॅट्स इनऑर्गॅनिक आणि नंतर अप्लाइड असं करा त्यामध्ये. बरोबर. देन आणि सर्वांनी पेपर लिहिताना व्यवस्थित पेपर लिहा, हँडरायटिंग व्यवस्थित लिहा. हो, कधी कधी हँडरायटिंग खराब असते, मुलांचे आन्सर पण कळत नाही त्यामध्ये. क्वेश्चन 1 मध्ये जास्त तुम्ही मिस्टेक करू नका, वन टाइम लिहा. रिॲक्शन मध्ये जास्त मिस्टेक करू नका. हो, आणि जो क्वेश्चन तुम्हाला विचारलाय डिफाईन म्हणलं तर फक्त डेफिनेशन्स लिहा. एक्सप्लेनेशन म्हणले तर एक लाईन एक्सप्लेनेशन लिहा. रिॲक्शन दिल्या तर फक्त रिॲक्शनच लिहा. बाकी एक्स्ट्रा पार्ट त्यामध्ये लिहू नका. पेपर हा विदिन टाइम तुमचा कंप्लीट होतोय. मी 3 आवर्स सफिशियंट आहे. हाफ एन आवर एक्स्ट्रा दिले, चांगली गोष्ट आहे. तुम्ही पेपर पुन्हा एकदा रिचेक करू शकता की काही लिहायचं राहिलंय का. पण जे आपल्याला विचारलंय तो पॉईंट तिथे आलाच पाहिजे. स्ट्रक्चर ड्रॉइंगला स्ट्रक्चर ड्रॉइंग आलं पाहिजे, डायग्रामला डायग्रामच आली पाहिजे आणि डायग्राम नीट वेल लेबल डायग्राम ड्रॉ करा. कधी कधी लेबलिंग करताना चुकतात किंवा लेबल देत नाही तुम्ही, तर प्लीज किंवा लेबल विसरता तर लेबलला मार्क आहे. 1 मार्क लेबलला असेल आणि 1 मार्क ड्रॉइंगला असेल. आणि ड्रॉइंग पेन्सिलनं करायचे, लक्ष द्या. पेन्सिलचा वापर करायचा ड्रॉइंगला, लेबलिंग पण पेन्सिलनं करायचंय. स्ट्रक्चर ड्रॉइंग करताना मॉलिक्युलर स्ट्रक्चरचे आहेत त्यामध्ये ऑक्झो ऍसिड ऑफ सल्फर, क्लोरीन ते तुम्ही पेननी ड्रॉ करा. बरोबर का. मॉलिक्युलर नंतर हॅबिटेशनचा जो पार्ट आहे व्हीबीटी कोऑर्डिनेशनचा तो तुम्ही पेननी ड्रॉ करा. आयुपीएससी नेम, अजून एक इम्पॉर्टंट गोष्ट सांगतो. आयुपीएससी नेम कोणतं पण असे ना, कोऑर्डिनेशन असू किंवा ऑर्गॅनिकचा असू, ते लिहिल्यानंतर त्याखाली अंडरलाईन प्लीज करा. अंडरलाईन कोऑर्डिनेशन कंपाऊंड किंवा ऑर्गॅनिक कंपाऊंडचा आयुपीएससी नेमचा क्वेश्चन आहे, त्याखाली अंडरलाईन करा. आयुपीएससी नेम लिहिल्यानंतर असं सिंगल अंडरलाईन का माहिती, कारण तो एक सिंगल वर्ड असतो. तुमच्याकडून लिहिताना मध्ये स्पेस राहू शकेल, ठीक आहे, कारण तुम्ही टाईप करत नाही, तुम्ही हाताने लिहिताय, त्यामुळे स्पेस असू शकेल. काहींचे वर्ड एकदम क्लोजिंग असतात, काहींचे स्पेसिंग असतात, पण तो एक सिंगल वर्ड असतो. इव्हन तुम्हाला माहित पण असेल की आयुपीएससी नेम इज अ सिंगल लेटर, सिंगल वर्ड लेटर. त्यामुळे प्लीज ते तुम्ही लक्षात ठेवा. सिंगल वर्ड असल्यामुळे की तो सिंगल वर्डच आला पाहिजे. त्याखाली अंडरलाईन द्या प्लीज. आणि ती आन्सर तुम्ही पेननं जर का दिलं त्याखाली अंडरलाईन तरी चालेल. पण लक्षात ठेवा, तिथे तुम्हाला आयुपीएससी नेम विचारलंय तर आयुपीएससी नेम लिहा. स्ट्रक्चर पुन्हा ड्रॉ करून आयुपीएससी नेम द्यायची गरज नाही, डायरेक्ट तुम्ही आयुपीएससी नेम देऊ शकता. रिॲक्शनला रिॲक्शनच लिहा. न्यूमेरिकलला डायरेक्ट गिव्हन थिंग्स फॉर्म्युला कॅल्क्युलेशन इथपर्यंत जा. आणि तुम्ही राईट साईडला आन्सरच्या न्यूमेरिकल लिहिताना राईट साईडला लॉगचं कॅल्क्युलेशन करा प्लीज. लॉग थोडे मायनर लॉग जरी असेल, म्हणजे जस्ट मल्टिप्लिकेशन पण येते तुम्हाला, म्हणजे फॉर एक्झाम्पल 1/3 2/3 काहीतरी येते तुम्हाला, पण तुम्ही डायरेक्ट न लिहिता तिथे लॉग दाखवा थोडा. हो, लॉगचं थोडं कॅल्क्युलेशन करून दाखवा 2-3 स्टेप. तर लॉगचं कॅल्क्युलेशन केलं तर विल गेट द फुल स्केल मार्क. लक्ष द्या. म्हणजे कधी कधी मुलं काय करतात, काहीतरी ते गुणाकार करतात वेगळ्या पद्धतीने, पण त्याला मार्क्स मिळत नाही, कारण लॉग कॅल्क्युलेशन पाहिजे. त्यांनी मेन्शन पण केलंय की यूज द लॉग टेबल व्हेन एव्हर इट इज नेसेसरी. त्यामुळे तो लॉग टेबल प्लीज वापरा आपण, आणि लॉग कॅल्क्युलेशन शो द लॉग कॅल्क्युलेशन देअर. करेक्ट. आणि तुम्ही न्यूमेरिकलचे आन्सर लिहिताना एकदा चेक करा प्लीज. कारण म्हणजे आउट ऑफ द 5 स्टुडंट असं आउट ऑफ द 10, तर जनरली ऑब्झर्वेशन असतं की जनरली 5 स्टुडंट ते त्यांचं युनिटच देत नाही. म्हणजे न्यूमेरिकल करेक्ट सॉल्व्ह करतात पण युनिट देत नाही. आणि काय होतं, काहीतरी कुठेतरी प्लस मायनस मिसिंग होतात वरच्या स्टेपला. 2 स्टेप पर्यंत कॅरी करतात, नंतर मायनस साईन मिसिंग करतात डब्ल्यू मॅक्सच्या फॉर्म्युल्यामध्ये. बरोबर का. मग तुम्ही येता पण घाईमध्ये काय होतं, मग ते शेवटी येत नाही निगेटिव्ह, मग नाही आलं तर मार्क्स मिळत नाही तुम्हाला. बरोबर. किंवा काय होतं की काहीतरी वर नसतं पण खाली आलं असतं ते निगेटिव्ह, लिहितात तिथे निगेटिव्ह. असं करू नका. तेव्हा प्लीज खाली आल्यानंतर ते आन्सर आहे, आन्सरला प्रॉपर युनिट प्लीज लिहा. हो, समजलं सर्वांना. आणि तो नंबर जो येईल आन्सरचं जे येईल त्या खाली डबल अंडरलाईन काहीतरी एक सिंगल अंडरलाईन करा.
म्हणजे एक्झामिनर लगेच ओळखून यस दिस इज आन्सर. बरोबर, जास्त नका काही असं बॉक्स बीस बनवू, पण सिंगल आन्सर द्या. आणि कलर पेन पेन्सिल वापरायला अलाउड नाही हा, लक्ष द्या. हो, कलर पेन पेन्सिल वापरायला अलाउड नाही. ब्लू ब्लॅकच अलाउड आहे, रेड अलाउड नाही, ग्रीन नाही, किंवा वेगळे फ्लोरोसंट कलर पण अलाउड नाही. प्लीज ही एक लक्षात ठेवा. आणि पेपर सिन्सिअरली द्या, पहा चांगले मार्क्स मिळतील तुम्हाला. आणि मीन व्हाईल तुम्ही सीईटीचा एक अभ्यास स्टार्ट करा लगेच. हो, हे सर्व झाल्यानंतर आता तुमचं म्हणजे फिजिक्स नंतर केमिस्ट्री, मॅथमॅटिक्स, बायोलॉजीचा एक पेपर आहे. बरोबर, 4 पेपर तुमचे संपले आता, बरोबर की नाही. म्हणजे 2 नंतर अजून 2 राहतात. नंतर तुम्ही MHT-CETचा अभ्यासाला सुरुवात करा. जेई मेन असेल, जेई मेन किंवा नीटसाठी पण. तर सर्वांसाठी ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक. ओके, अँड देन do your that's the best for your better result. Thank you so much for joining me, and please subscribe my channel also, and please like the button. Okay, thank you so much.